Hi Chandru, many congratulations on a wonderful career at Axis. If one were to describe you in a short phrase, I think it would be, in my view, a complete banker. To the best of my knowledge, no senior professional at Axis has traversed the entire gamut of roles you have done during your stint there. Whether it is branch banking, whether it's part of corporate and SME, whether it's assurance functions like audit, I think you've been there everywhere. And you have contributed and made a material difference in each of the roles you have sort of donned over the years. And you always did it with a smile, and you always made the team happy and wanting to work for you. I think that's been a wonderful track record you had at Axis. And I think it's important that all of us thank you for all your material contributions over the years and making the bank a better place from where you sort of started off. Looks like you padded up again for a new innings, which is going to be starting soon. Many congratulations and best wishes for that and all your future endeavors. Make sure you enjoy and have fun in whatever you do, just like you have been doing over the last many years at Axis. Take care, enjoy yourself, live a full life. Hi Chandru, long time. So now you're moving on to the X-axis, is it? What I hear, you still continue to be a banker, so it's not really a retirement. And I'm sure the new organization will gain from your massive banking knowledge and guidance. So there are so many stories about you that I kind of find myself flummoxed as to what to talk about. We hear all these stories about your being in the role of a Mahatma in Coimbatore, especially during your circulate days, where you guided and mentored so many young people around. And those stories are legion. As far as my association goes, I think we knew each other for almost 2 decades now. Largely started with your association with foreign exchange business, which I was looking from the central office side, and your participation in that from the south. And then the stint in Singapore, where you were sent there as the number 2 for our first international foray. These are all kind of the earliest memories that I have. The next was clearly where you kind of got into the retail, worked quite closely. I was there in central office for some time, and you also came in as we had a exodus for the new circleheads, including Hari and all who took over from you. And you had replaced them in that sense in central office. So we gained from your massive practical knowledge of banking from the field. And thereafter you had many kind of different departments and avatars in central office. And what I remember fondly is the times that we used to catch up in our cabins and discuss everything which was hot in central office at that time. And I always had an opinion about these, and I used to gain massively in terms of your pearls of wisdom in that sense. One of the sort of things which comes to my mind while I try to describe you is your ability to work through when there is no template. And this is very, very distinctive. I remember the darkest phase, which was probably the demand time, when I had certain incidents in the northern part of the country, and we were supposed to sort of do something about it. And the first person which I thought of having with me in my team was Chandru. And I remember those discussions before we went there, because we didn't know what to do actually. The situation was very tough, and we had to not only kind of do some kind of a forensic check which was required, but also to make sure that all the people involved there, including so many juniors, had the assurance that the bank was indeed backing them in terms of doing the right thing and coming out of that phase. And we were,
in a sense, quite successful. I remember we had an army of around 200 odd officers who kind of descended on Delhi, and got into all the branches, and we tried to at least bring about a semblance of discipline all around. Thanks for that. Best wishes. I know you will add a lot of value to the new organization, and I'm sure you will keep on mentoring and providing guidance to the youngsters that you have always been doing. Keep healthy, keep happy. Bye-bye. Another of these stalwarts, one of the pillars of Axis Bank, MS Chandrasekharan, is now superannuating. I and Chandru go back a long way, but we really got to know each other and became friends when the bank adopted distribution structure, circle structure. He was head of Coimbatore circle and I was in distribution department central office. That was a time that we came in contact with each other. We used to talk to each other frequently. We used to meet at the events organized by the bank. And of course, in the last few years, both of us were working in central office. He was in audit department and I was head of wholesale banking operations. A very, 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 very cool head above shoulders. A person who spread happiness wherever he goes. Very knowledgeable banker. I think it's a loss to the bank, it's a loss to the department, and it's loss to Axis fraternity that Chandru's wisdom will not be available to them. I wish MS all the best in life. I know wherever he goes, whichever city he chooses to make his home, he will spread happiness and he'll also keep himself busy. Chandru, don't forget your old friends. Please stay in touch with us. Thank you. Chandru, welcome to the Retirees Club. And as we say in cricket, congratulations for carrying the bat through your innings in Axis. You were the one-stop knowledge bank who was approached by one and all for seeking any clarification related to banking. This is a World Cup season, so to sum up, innings well played, and your innings is equivalent to a century of Sunil Gavaskar. Patiently scoring runs, no hurry, and all quality shots. All the best for your plans in the future, and we will definitely remain connected. Hey Chandru, good to hear about your superannuation, the date which everyone has to reach some point of time in their career. But I've seen you as a fantastic person right from the time when possibly many years ago I would have visited Coimbatore, where you headed as a circle head. And the bonding with team was quite fantastic, and they were quite visible that what you say, people trust you. And I think that's one good virtue one should always have as a person to perform and also to build a strong team. Superannuation date, as I said, is some point of time everybody has to reach, but I'm sure you would have exciting plans ahead for your second inning, taking up another assignment to help the society at large, or enjoy your time with your family and friends and pursue some hobbies, I'm sure, which you would have been delaying or avoiding for long. So have a great time ahead as a second inning, and I'm sure it's going to be equally enriching and rewarding. Stay blessed, be in touch, and great luck ahead. Thank you, buddy. நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. சூப்பர். எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ப்ளஸ் பயங்கரமாக குத்தலாம் சாருக்காக. ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே சாரை விஷ் பண்ணுறாருன்னா அவ்வளோ சூப்பரான ஒர்க்கும் அவரோட வேலைகள் பேசப்படுகிறது இந்த அர்த்தம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் வந்து பாஷா படம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாஷா வச்சு உங்களை மாசா எடிட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுடைய நலன் விரும்பிகள். ஸோ அவங்களுக்கும் எங்களோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுட்டு, இது வந்து நான் மேலேருந்து இருக்கணும் சவுண்டா. எஸ்
நீங்கள் தானே சார் அது கண்ணாடி கழட்டு அடுத்த சட்டை கழட்டு சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் சொல்ல மாட்டீங்க. ஓகே டன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வீடியோக்கள் நிறையா இருக்குது, அதையும் லைன்மலையா பார்த்துடலாம். கம்ப்யூட்டர் ஜி கலெக்ட் த வீடியோ. யா, தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எனக்கு முதல் பேச கூப்பிட்டோன்னா கொஞ்சம் பதட்டமாகவும் இருக்குது, கொஞ்சம் கூச்சமாகவும் இருக்குது. ஓகே, எனக்கு சம்படி ஷுட் பில்ட் த கேட். யாரெல்லாம் பேசுனாங்கன்னு பார்த்தீங்க. அதுக்கப்புறம் அது பேசுகிற தகுதி இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அந்தளவுக்கு வயசு வந்துருச்சு, வயசு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, பட் அந்த தகுதி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. டு ஸ்பீக் அபவுட் சந்துர் சார், ஐ சீக் ஹிஸ் பிளெஸிங்ஸ். ஏன்னா நானும் நல்லா இருக்கணும், இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும், அதுக்கு அவரோட பிளெஸிங்ஸ் வேணும். தட் இஸ் மை ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ரெக்வெஸ்ட். அடுத்தது, தேங்க்யூ ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ. Bottom of my heart, I am thanking each one of you, especially even Hari sir, down from Ernakulam. He drove yesterday evening. The arrangements alla eppadi irukke, that is the connect. நாங்க லோக்கல்ல இருந்து வரல, அவர் அங்கிருந்து வந்து வெனியூ பார்த்துட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பக்காவாக இருக்கா, எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு அவர் அங்கேருந்து வரணும்னா யூ நோ அபவுட் ஹிஸ் பிஸி ஷெட்யூல் ஆல்சோ. ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ, நான் ஏன்னா அவர் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்த ஒருத்தர்னால நான் சொல்கிறேன். ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ மேட் ஃப்ரம் மதுரை, ஃப்ரம் திருநெல்வேலி, சிபிகே ஃப்ரம் திருநெல்வேலி, அதர் எண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இங்கே வந்திருக்காரு. அகைன் சுஜித், I never expected Sujit came here. Madan, long way, quite long back he is moved away from Axis. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதான் நாங்கள் நேரத்தில் கிண்டலாக பேசிகிட்டு இருந்தோம். எல்லாம் வரிசையாக வந்து பாக்ஸ் வச்சிடலாம், ரெஸ்யூம் பாக்ஸ், சவுத் இண்டியன் பேங்க், HDFC, அது மாதிரி இப்போ ரெஸ்யூம் பாக்ஸ் வச்சிடலாம், கேவிபி, கேவிபி ரெஸ்யூம் பாக்ஸ் வச்சிடலாம் அப்படின்னு பேசும்போது அப்போ கூட சொன்னாங்க, வினோத் பாவம்ல அப்படின்னாங்க. இல்லை, வினோத்துக்கு ஒரு பாக்ஸ் வச்சிடலாம், ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு பாக்ஸ் வச்சிடலாம். நம்ம yesterday we are just kidding each other. Really fantastic day. Close to 60-70 people made. Almost more than 50% are non-Axisians. That is ex-Axisians. That is great. One of this kind event, but it is true. யாருக்கும் நடந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியல, இனிமேல் யாருக்கும் நடக்க போகிறது கிடையாது. இது அகைன் ஐ ரிப்பீட், திருப்பி நான் 2-3 நாளாக கண்டிப்பாக பேச கூப்பிடுவான்னு தெரியும், நான் என்ன பேசணும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணுறது. பட் பெருசாக பிளான் பண்ணல, ஒரே ஒரு வேர்டு மட்டும் தான் பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் அண்ட் இட் இஸ் ட்ரூ அண்ட் இட் வில் நெவர் ஹேப்பன் அகைன். ஸோ ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக் இவெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் event we gather for a human who took care of each one of us here. அதனால் நான் அகைன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, இப்போ எல்லாம் பெரிய பெரிய தலையை நம்மளாம் அந்த லெவலுக்கெல்லாம் வந்து கனவு கூட காண முடியாது. அவங்க வந்து இந்தளவுக்கு பேசுகிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பேசுறதுக்கு அந்தளவுக்கு ஐம் டெல்லிங், அந்தளவுக்கு கனெக்டும் இல்லை அவர்கிட்ட. அந்தளவுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி ஆர் இது ஹீ வில் கிவ் சம் கைடன்ஸ். அது நம்ம போயிட்டு வந்திருக்கோம், அவ்வளோதான். I want to share one personal experience சந்து சார் பற்றி. நான் 2012 லக்ஷயாவுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஐ ரிமெம்பர் இட்ஸ் கிறிஸ்மஸ் டே 25th ஆஃப் 2012. நான் அவரோட ஃப்ளாட்டுக்கு போனேன். போயிட்டு சார் இந்த மாதிரி நான் லக்ஷயாவுக்கு போகிறேன்னு. ஏன் உனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னாரு. குக் பண்ணிட்டு இருந்தார். என்ன இல்லை சார், நான் ஒரு சேஞ்ச் வேணும் எனக்கு, நான் போகிறேன் அப்படின்னு. ஓகே, இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஐம் ஓகே, நீ போ அப்படின்னார். போயாச்சு. போயிட்டு சென்ட்ரல் ஆஃபீஸில் ஐ வாஸ் கிவன் அன் அசைன்மெண்ட் ஃபார் 3 months. அப்போ அந்த லக்ஷயா போனப்போ என்னெல்லாம் சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னா, நீ 5 நாளைக்கு ஒரு வீட்டுக்கு போய்க்கலாம், உனக்கு சாப்பாடு பார்த்துக்குவோம், தங்குறது பார்த்துக்குவோம், ஆல் தோஸ் அஷூரன்ஸ் வாஸ் கிவன். போயாச்சு. போயிட்டு 2 மாதம் நல்லா போச்சு. ஐ ரியலி ஐ லவ் தட் அசைன்மெண்ட்டு. எவ்ரி திங் வாஸ் கோயிங் ஃபைன். ஒன் ஃபைன் டே என்ன கூப்பிட்டாங்க. கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஹோட்டல் அக்காமடேஷன்லாம் கொடுக்க முடியாது, நீ
பேயிங் கெஸ்ட் அக்காமடேஷன் தான் பார்த்துக்கோன்னாங்க. நான் என்ன சொன்னேன், எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது. நாங்கள் அப்போவே ஹிந்தி தெரியாது போடான்னு சொன்னவங்க. ஸோ எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, ஒரு பாம்பே இஸ் நியூ டு மீ, நீங்கள் பார்த்து கொடுங்க நான் போய் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நோபடி அட் த டைம் டு ஹெல்ப். ஆனால் டெய்லி பார்த்துட்டியான்னு 2-3 days நான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன் இருந்த ஒரு நாள் ஈவினிங் கூப்பிட்டேன் சார் இந்த மாதிரி அக்காமடேஷன்லாம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, என்னை பேயிங் கெஸ்ட் பார்க்க சொல்கிறாங்க, என்னால் பார்க்க முடியல, என்ன சார் பண்ணுறதுன்னு. நீ ஒன்று பண்ணுப்பா, காலையில் பெட்டி தூக்கிட்டு கோயம்புத்தூர் வந்துடு. நான் தானே உன்னை அனுப்புனேன், நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன், இல்லை யார்கிட்ட பேசணும், மம்மிகிட்ட பேசணுமா அப்படின்னாரு. சார் அதெல்லாம் வேண்டாம் சார், எனக்கு நீ பாரு, அவங்க அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா நீ பெட்டி தூக்கிட்டு வந்துடு அப்படின்னாரு. அந்த கம்ஃபர்ட்டு, அந்த அசைன்மெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் என்டையர் வாட் எவர் தே அஷ்யூர்டு ஃபார் தட் ரோல் I got and I came back safely back to Chennai and thanks for that. அப்போ என் கூட ஒரு பொண்ணு இருந்தா, she is from Bangalore. அவங்க சர்க்குலேட்டை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காங்க, கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பண்ண சொல்கிறேன், பண்ணிருமா நீயே அப்படின்னு அவங்க சர்க்குலேட் சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு என்ன நீ மட்டும் என்ன ஒரு மாதிரி சர்ச் பண்ண முடியும், இல்லை என் சர்க்குலேட் கூப்பிட்டு கேட்டேன், அவர் வந்து எனக்கு இன்னும் பண்ண முடியலன்னு சொன்னேன், அவர் நீ முடிஞ்சா பாரு, இல்லைனா கிளம்பி பெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துன்னு சொல்லிட்டாரு. நாளைக்கு முடியான்னு சொன்னேன்னா பெட்டி எடுத்துகிட்டு நான் ஊருக்கு போயிடுவேன். That is the answer and she was shocked. So that is Chandru sir and இதுக்கு மேலே பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. அகைன் நமக்கு அவரை பற்றி பேசுறதுக்கு வாழ்த்தி பேசுறதுக்கான I don't think I have that status to praise him and seek your blessings sir and we seek your blessings through till we get retired and we from the professional life. Thank you sir. And ரொம்ப நன்றி சார். சரி, கிட்டத்தட்ட வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் வரைய போகலாமா வேணாமா அப்படின்னு வந்து பட்டை கழிவிட்டார் நினைக்கிறல ஸ்பீச்சுமே. ஸோ அது அவரை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் சார் ப்ளீஸ் நீங்கள் என்ன சார். ஆனால் சாரோட என்னோட அசோசியேஷன் ஸ்டார்டட் லாங் பேக். நான் வந்து 3 years நான் குண்டூரில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தென் ஐ கேப் டு இட் ஓகே சேலமில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி செகண்ட் டே ஐ திங்க் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் ஈரோடு பிரான்ச். அந்த ஒரு பிரான்ச்சு ஹி வாஸ் கோஆர்டினேட்டிங் ஃபார் ஓப்பனிங். ஸோ அன்றைக்கி தான் நான் அவர்கிட்ட பார்த்தேன். தென் சர்க்கிள் ஆரம்பித்தோடனே இன்சிடென்டலி ஐ வாஸ் தேர் இன் தி ஆர்எஸ்புரம். ஸோ ஐ வாஸ் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் ஹிம். தென் த கிளஸ்டர் வாஸ் ஃபார்ம்ட். பை தென் நான் லக்ஷயாவில் இருந்தேன். தென் ஐ கால்ட் ஹிம் ஒன்ஸ், சார் இந்த மாதிரி கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களான்னு. சுபு கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணுறான்னு நீ சொல்ல வேண்டாம், நீ இல்லாமையான்னார். தேங்க்யூ சார், ஐ திங்க் நோபடி வில் சே லைக் திஸ் அண்ட் ஹி கேவ் மீ அட் கோயம்புத்தூர் இட் செல்ஃப். கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. பண்ணி முடித்த உடனே ஒரு எம்ஐஎஸ் அசிஸ்டண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. டெய்லி பேசிஸ் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது. சவிதா அவங்க வெளியில் இருப்பாங்க, திருச்சி ரோட்டில் மாடியில் இருக்கும். டெய்லி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எம்ஐஎஸ் ஒன்று இருக்கும் எல்லா பிரான்ச்சோடது, என்னென்ன பர்ஃபார்மன்ஸ், ஒரு 16 பிரான்ச் மொத்தம். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. தென் 1 week கழிச்சு அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன், சார் என்ன பண்ணணுன்னே தெரியல இருக்குன்னு. அப்படியா சொல்கிற, சரி நீ ஏன் விசிட் பண்ணக்கூடாது எல்லா பிரான்ச்சையும், தென் ப்ளீஸ் விசிட் த பிரான்ச், தென் யூ நோன்னார். தென் வி அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் வாட் நீட்ஸ் டு பி டன், தென் வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் த பிரான்ச்சஸ் ஆர் ஃபேஸிங், தென் different branches, how they behave in the branches, definitely அது வந்து கற்றுக்க முடிஞ்சது. And then one more thing which I learned from him, how to take the decision. See, நார்மலாக ஏதாவது போகும்போது whether we take the decision கரெக்டாக தப்பாக என்ன பண்ணலான்னொடனே then I asked him. But that absolute brilliance என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்கிட்ட, see, as John சொன்ன மாதிரி ஹிமாத்ரி சாட்டர்ஜி, I think he is a person, is an architect for, I think எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல, for current account, treasury, what not. அவர் டிமான் வந்தபோது ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு சார்ன்னு சொல்லி சொன்னார். அவர் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, பீப்புள் தே ரீட் ஸோ மச், தே வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிரில்லியன்ட், பட் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் சொல்யூஷன் சொல்கிறதுன்னு பார்த்தா வெரி ரேர். அண்ட் வி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி அண்ட் லவ் டு பி ஹியர் சார். தட் இஸ் அ simple reason why this is not happening to all other people. Everybody is good, everybody they are rock stars, but ஏன் வந்து why we are celebrating only Chandru sir? Reason is that the same level in the Gauri Shankar has come. I'm extremely happy. அவர் கூட ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணது சரவணன் தெரியாது எனக்கு. அதே லெவலில் தான் அவர் ஸ்ரீனிவாசன் சார்ட்டி மூவ் பண்ணுவார். தட்ஸ் நாட் தி ரேரஸ்ட் குவாலிட்டி. இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் கேட்டேன், அப்படியா சொல்கிற,
You put yourself into this position, the problem, you'll find an answer. 100% true. எவனோ ஒருத்தன் உடம்பு சரியில்லை, லீவு இல்லை, எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா, இஃப் யூ வேர் இன் த பொசிஷன், வாட் வில் யூ டூ? யூல் ஃபைண்ட் அன் ஆன்சர். தேங்க்யூ சார். ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் ஆல் தி கோல்டன் வேர்ட்ஸ். தீஸ் 2 things I try to practice in my life. And one more thing, கேஷுவலாக ஒரு நாள் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ சம் கைண்ட் ஆஃப், ஐ திங்க் வி கேன் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் வி கேன் ஸ்பீக் இஸ் அன் என்சைக்ளோபீடியா. அப்போ வரும்போது ஏதோ ஒரு ஸ்டாஃபை கொடுக்கறத பற்றியோ ஏதோ தெரியல, சுப்பு, இஃப் யூ டிசைடட் டு கிவ், யூ ஹேவ் டு கிவ் த பெஸ்ட். சிம்பிள், வெரி பவர்ஃபுல் வேர்ட். இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பர்சனல் லைஃப்லேயே ஐ மெயின்டைனிங் சார். அண்ட் அகெயின் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட், ஆர்எஸ்புரமில் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் வந்து எஸ்எஸ் குளம், சர்க்கார் சாமக்குளம். அதுக்கு பிரான்ச் அவுட் வரும்போது கேட்கும்போது ஆப்செட் அவங்க நிஷா இருந்தாங்க, மார்னிங் வந்திருந்தாங்க. நிஷாவை கேட்டாங்க, நிஷா தான் பண்ணணும், சக்தி தான் இப்போ கேட்டார் என்ன. சரி, நவம்பர் மாதம் ஓகே அப்படின்னாங்க. அப்புறம் இவர் என்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டார், தென் அவில் மேனேஜர். இல்லை சார், கிரிஜா இருக்காங்க டெப்டி மேனேஜர், அவங்க நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோன்னு. தென் ஃபெப்ரவரியில் வந்தது ஸ்ரீ கணேஷ், யூஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் பிஎஸ்எம். தொண்டாமுத்தூர் பிரான்ச் வந்தபோது அதுவும் சரி, பிகாஸ் வென் யூ சே சம்திங் எல்ஸ் யூ ஹேவ் டு, அவர் என்ன சொல்கிறாரு படி கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு கேவ். பட் இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 3 years கழிச்சு ஏதோ ஒரு நாள் கேஷுவலாக ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட், எல்லா ஈவெண்ட்டில் பேசி எல்லாம் முடிச்சோடனே ஒரு நாள் கூப்பிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது சொன்னார், யூ ரிமெம்பர் தட் இயர் யூ கேவ் 2 peopleனார். எஸ் சார், 2 வந்தது, நீங்கள் கேட்டிங்க சார், சர்க்கிள்லேருந்து கேட்டாங்க. ஐ செட் ஓகே. அந்த வருஷம் உனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக யுவர் ரேட்டிங் இஸ் 3, but there isn't one provision for me to make you into 4. I was searching for the people and I found that this one differentiating factor I considered. சொல்லிட்டு ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு என்கிட்ட சொன்னார். எதுக்கு சொல்ல வரேன், if you started giving voluntarily, things will come back, automatically. So every time I interact with you, sir, I learn and I try to implement, but practically it is not possible. Better than எல்லாருமே then will become like, MS Chandru sir. And my humble submission, please try to follow him. We all moved up as an aggregator. The difficulty of implementing whatever is said, we know the difficulties only when we move up into the ladder or when you become an aggregator. That's a simple reason. I think he's the most lovable or celebrating or the person. And thanks a lot, sir. I think, please welcome. Welcome, Ramanathan Kumuda. We have been celebrating since morning. Great. Now then, yeah. So, I think that was my lovely experience, and I seek, I think, your wholehearted blessings for us, as well as for this entire Axis family, sir. Thanks a lot. Thanks for inspiring us, and I wish you all the very best for your second innings. I am sure, I think, you will transform, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, next, so முன்னாடி கேட்டதுக்கு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேச வச்சிடலாம். சார் ஃபுட்பால் பிளேயராக இருப்பார் போல. சார் 2 பேர் வந்திருக்கீங்க, 2 பேர் சேர்ந்து பேச போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, கொலாப்ஸ். ஓகே, ரைட். கல்லூரிங்களா சார்? சார், குட் ஈவினிங் ஆல். சார், குட் ஈவினிங் சார். என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில, ஏன்னா இங்கே இருக்கவங்கள வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு 10 years தெரியும், இல்லை 12 years தெரியும். ஸோ எனக்கு வந்து 2002 இருந்து சந்துரு சாரோட பழக்கம். என்னென்னா, நான் வந்து பிடியாக கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ வந்து சந்துரு சார் தான் பிரான்ச் ஆகிட்டாங்க. ஸோ நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க, அதில் வந்து சந்துரு சார் அவரோட ஒர்க் பண்ணணுன்னா புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அவங்களுக்கு அப்போ தெரியும், நான் வந்து சந்துரு சாரோட சேம் பிரான்ச்சில் ஒரு 3 years அவரோடய இருந்தேன். நாங்கள் வந்து அப்போ எவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும்னு பாருங்கள். ஸோ நான், கௌரி சங்கர், நாங்கள் எல்லாருமே வந்து பிடியாக கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ 2002 ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 2013 பிரான்ச் அவுட் ஆகிட்டோம். அப்போ வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கு இதெல்லாம் கிடையாது. 2 years ஒர்க் பண்ணால் தான் பிடிஓ ஒரு ரோல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 2 years ஒர்க் பண்ணால் தான் பிஎஸ்எம் ஆக முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கு ஒரு 6 months ப்ரொமோஷன் கன்ஃபார்ம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. 6 months கன்ஃபர்மேஷன், அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பாயிண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும், அது எவ்வளோ பண்ணாலும் 2 years இருந்தால் தான் அடுத்து வந்து பிடிஓ பிளாக் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர்னு ஒரு ரோல் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராவல் இருந்துச்சு. பட் அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு காலேஜ் போகிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஏன்னா காலேஜ் முடிச்சா ஜாபுக்கு வந்தோம். பட் அது காலேஜோட இன்னொரு பார்ட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. பிரான்ச் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். ஒரு பிரான்ச் மாதிரியே இருக்காது. சந்தோஷம் சார் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும், சர்க்கிள் ஆஃபீஸ் உங்களுக்கு தெரியும். பட் பிரான்ச்சில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும். அது வந்து ஒர்க் லைஃப் ஃபன். அங்கே
ஈரோடு பிரான்ச் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இது நான் ஈரோடு வந்தது வந்துட்டு ஒரு பெரிய இன்னும் வரப்பிரசாதமாக தெரியாது. காரணம் வந்து சரவணா எனக்கு இண்டக்ஷன் முடிச்சு வந்துட்டு நேராக என்னை ராமபுரம் பிரான்ச் போகணுன்னு குருராஜராவ் சொல்லிட்டார். நான் இங்கேருந்து போனது ஒரு சின்ன குக்கிராமத்தில், எங்கள் ஊருக்கு பஸ்ஸே ஒரு வாட்டி தான் வரும் ஒரு நாளைக்கு. சார் வந்திருக்காரு, இவருக்கு தெரியும், சாருக்கு தெரியும். போய் ராமபுரம் சென்னையில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அவர்கிட்ட குருராஜராவ் சார்ட்டு சொல்லிட்டு வரேன், சார் நான் போய் ஊரில் ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்குது எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு இங்கே ஊருக்கு வந்துட்டு நேராக வந்து சாரை வந்து இவனை வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு சாரை போய் பார்த்தேன். அவர் உடனே ஃபோன் பண்ணி பேசினார் அவர்கிட்ட, குருராஜராவ்கிட்ட. அவர் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்கிறார். கடைசி ஒரே வார்த்தை, இல்லை இவனை இங்கே வச்சுக்கிறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டார். அன்னையிலேருந்து நான் மனுஷனாக மாற ஆரம்பித்தான். இல்லை உண்மையிலே, ஏன்னா என்னை நம்பி வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 பேருமே வந்துட்டு எங்கள் 2 பேர்த்தையும் வந்து நோ பார்சியாலிட்டி, நத்திங். அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரில. நீங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பாஸ் இருந்திருப்பாங்க. நான் இதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து பேங்க்கில் இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு போனேன். பாஸை பார்த்தா ஒரு பயம் வரும். எங்களுக்கு சார் வந்துட்டு சென்னை ஜோனல் ஆஃபீஸுக்கு வந்து மீட்டிங் போயிட்டாருன்னா பிரான்ச்சே வெறிச்சோன்னு இருக்கும். அன்றைக்கி எங்களுக்கு அங்கே போகிற ஒரு மாதிரி ரொம்ப டல்லாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். எங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரே உலகம் வந்துட்டு பேங்க்னா வந்து எங்கள் பாஸ் மட்டும்தான், அவ்வளோதான். நம்ம மாதிரி மல்டிபிள் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது. ஒரு ஹெச்ஆர் லைஃப்பில் வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஹெச்ஆர் தெரியாது, எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது. ஒன்லி சூப்பர் பாஸ், ஒன்லி பாஸ் பேங்க்னா அவர் மட்டும்தான், வேறு யாரும் கிடையாது. கேரியர் அவர் மட்டும்தான் அங்கே. அதுக்கு மேலே எதுவும் வெளியும் போகாது. எவனும் சென்னையிலேருந்து அந்த வெர்டிக்கல் ஹெட் இந்த வெர்டிக்கல் இல்லை. என்னோட பெரிய ஆம்பிஷனே வந்து ஏவிபி ஆயிரணும், இது மாதிரி பிரான்ச்சோட வந்து உட்காந்துடணும், அவ்வளோதான் என்னோட பெரிய ஆம்பிஷனு. அவ்வளோதான், அதோட என் கேரியர் முடிஞ்சிடும், அவ்வளோதான், ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்துட்டு அது என்ன ரிலேஷன்ஷிப் சொல்கிறதுன்னு தெரில சார். பாஸா, அப்பாவா, அண்ணனா, ஃப்ரெண்டா, மென்டர், ரோல் மாடல், எதுவுமே இது எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கலவை தான் அது இன்றைக்கி வரைக்கும். இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு ஒரே ஒரு குறை என்னென்னா, லைஃப்பில் வந்துட்டு என் மேரேஜுக்கு சார் வரல, சிங்கப்பூரில் இருந்தார். நான் கூப்பிட்டு கேட்குறேன், இங்கேருந்து வந்துட்டு ஃபோன் போதும் சார், ஒன்றே போதும், முடியல. அப்போ வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து ஃபோன் பண்ணி வந்து கேட்குறேன், சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் வந்து அவங்க ஃபாதர் வந்துட்டு இதாகிட்டு இங்கே வந்துட்டு திரும்ப அங்கே சிங்கப்பூர் போய் ஜாயின் பண்ணுறாரு. ஸோ நான் இப்போ தாண்டா இதுதான் சுச்சுவேஷன், நீ மேரேஜெல்லாம் முடி, நான் வரேன் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு ஒன்ஸ் இன் 2 months நான் பேசிகிட்டு தான் இருக்கேன். நான் இன்றைக்கி வந்து ஜாபில் இல்லை, பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் சார். பட் இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்துட்டு ஏதாவதுனாக்கா நான் கூப்பிட்டு பேசிகிட்டு தான் இருக்கேன், என்ன வேணும் ஏது வேணும். இப்போ அவர் ரிட்டையர் ஆகிற இன்றைக்கி 30th கூட வந்துட்டு ஒரு 1/2 hour மேலே பேசிகிட்டு இருந்தேன் சார். இவன் தானே இவன்ட்டெலாம் போய் ஏன் பேசணும், எப்போவோ பார்த்தோம், அந்த மாதிரி இல்லை. எங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு மேஜர் பார்ட். அதேமாதிரி இவனும் அதான் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு டென்யூவில் வந்து நம்ம எவ்வளோ பிரான்ச் ஹெட்ஸு, எவ்வளோ பாஸஸ், சூப்பர் பாஸஸ் பார்த்துருப்போம். பட் வந்து நம்ம பாஸுன்னு எனக்கு மைண்டில் பதிஞ்ச ஒரு இமேஜ் வந்து சந்துரு சார் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு யாராவது வந்து அது அந்த லெவலில் நம்ம வந்து திங்க் பண்ண முடியுமான்னு கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது, மேட்ச் பண்ணவே முடியாது. அந்த ஒரு நம்ம ஒரு பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணுறோம், இது மேலே இதை வந்து யாரும் பண்ணவே முடியாது. அதுதான் சந்துரு சார். இதுக்கு மேலே ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக போய்டும், அதுக்கு மேலே பேச சென்டிமெண்ட் போயிடும். ஆனால் ஒன்று சார், இன்றைக்கி வந்துட்டு அவர் எங்களை எப்படி வந்து எனக்கு வந்து எங்களுக்கு இமீடியட் பாஸ் அவர் தான். நான் சபார்டினேட் ஹேண்டில் பண்ணும்போது அவர் ஸ்டைலில் ஹேண்டில் பண்ணி பார்த்தேன், முடியல. இல்லை, நான் ஆக்சுவலாக பிஎஸ்எம்மா இப்போ அங்கேருந்து திருச்சி போகும்போது ஜம்முநாதன் ஒரு ஆப்செட் இருந்தார். அவர் சொன்னார், நீ சந்துரு சார் மாதிரியே இருக்கிற, அவர் மாதிரியே ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்க, அது நடக்காது, அது அவருக்கான ஒர்க் அவுட் ஆகும், உனக்குலாம் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது, நீ அங்கே போய் டிஸ்டன்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணு, இதேமாதிரி அங்கே போய் தோளில் கை போட்டு சிரிச்சு பேசிட்டு இருந்தேன்னா உன்னை ஏறி மிஸ்ட்டு போயிடுவாங்க. இதுதான் எனக்கு சொன்ன அட்வைஸ். அவர் வந்து இல்லை ஜம்முநாதன் சார் இல்லை அவர் இல்லை, ஜம்முநாதன் சொல்லி ஒரு ஆப்செட் அங்கே இருந்தார் ஈரோட்டில். சுபு சார்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். எக்ஸிபி அவர் தான் ஷார்ட்டாக இருப்பார். இன்றைக்கி இன்னொரு கொலிக்கு, எங்களோட கொலிக்கு, உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுன்னு தெரில, அருள்மொழிவர்மன் சொல்லிட்டு வருமா. எங்கள் 2 பேருக்கும் அவ்வளோ திட்டு. இன்றைக்கி வந்துட்டு ப்ரியராக இன்டிமேட் பண்ணல. நான் துபாயில் இருக்கார் அவர், சார்ட்ட பேசிகிட்டு இருந்தான் வந்துட்டு, அவ்வளோ திட்டு இவனுக்கும் எனக்கும் வந்துட்டு ஏன் சொல்லலை. ஸோ எங்களுக்கு என்னோடய ஃபேமிலி கூட சார் வந்துட்டு நல்ல கான்டாக்ட் உண்டு. எங்கள் அப்பா கூட, எங்கள் அப்பாவும் வந்து ஒரு பேங்கர் தான், அவர் கூட வந்து நல்ல கான்டாக்டில் இருந்தாங்க. என் சிஸ்டர் ஃபேமிலி,
அதே மாதிரி எங்களுக்கு எல்லோரும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஃபேமிலி வந்து இவ்வளோ அட்ரிஷன் வரும், நாங்கள் இப்படிலாம் ஜம்ப் பண்ணோம்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார். லைஃப்பில் இப்படிலாம் இருக்கும் ஒரு ஜம்ப்பு. அந்த ஒரு ஜம்ப் பண்ணுறப்போ எனக்கு ரொம்ப வலியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது பழகி போச்சு. எல்லா டிசிஷனும் வந்து சாரை கேட்டு தான் எடுப்பேன் நான். சார் நான் ஆக்சிஸ்லேருந்து வெளியே போகிறேன், அப்படியா அந்த டிசிஷன் அவர்கிட்ட தான் சொன்னேன். சார் நான் திருப்பி வரணும் அப்படின்னேன், அதையும் அவர்கிட்ட தான் சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு நான் 2010 வெளியே போயிட்டு அகைன் 2013 வந்தேன், அதுவும் சார்கிட்ட தான் போய் கேட்டேன். ஆஃபரே கொண்டே காமிச்சேன், 2 ஆஃபர் கொண்டு 2 ஆஃபர் ஒன்று ஐசிஐசி, இன்னொரு ஆஃபர் நினைக்கிறேன் ஏதோ பேங்க்கில். இதே வேணா இதுக்கு போ அப்படின்னாரு, அதுவும் வந்து அவர் தான் டிசைட் பண்ணி சொன்னார். அந்த மாதிரி என்ன டிசிஷன் ஆனாலும் சரி லைஃப்பில் வந்து அவரை கேட்டு தான் பண்ணுவேன் நான். இந்த நாள் வரைக்கும் இனிமேல் அதை அப்படி தான் கண்டினியூ பண்ணுவோம். பட் நாங்கள் அந்த மாதிரி அவர் மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக டிசிஷன் எடுக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நிறையா அதில் தப்பு அது மட்டும்தான் ஆயிருக்கு. அந்தளவுக்கு எங்களால் வந்து அதை யோசித்து ஒரு 5 வருஷம் கழித்து எப்படி இருப்போம், இல்லை எனக்கு சபார்டினேட் எப்படி இருப்பான், இல்லை மற்ற நம்ம கேரியர் எப்படி இருக்குன்னுலாம் யோசிக்க முடியல. பட் அவர் அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அவர் எங்களை எம்ப்ளாயர் சபார்டினேட்டாக ட்ரீட் பண்ணதே கிடையாது, ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக ட்ரீட் பண்ணார். ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல, காலையில் வந்த ராஜீவ்காந்தி திண்டுக்கல் பிரான்ச் ஹெட், திண்டுக்கல் மெயினோட பிரான்ச் ஹெட். ஹி வாஸ் அன் ஆஃபீஸ் பாய் இன் ஈரோடு மெயின் பிரான்ச். எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆஃபீஸ் பாய், ஒரு அவுட் சோர்ஸ்டு ஆஃபீஸ் பாய். ஜஸ்ட் வந்தால் நம்ம அவுட் சோர்ஸ் கிளியரிங்லாம் அடிப்போம், அப்போ வந்து மேனுவல் கிளியரிங் இருக்கும், அடிப்போம். அவன் வந்து இஸ் டிகிரி ஹோல்டர். சார் தான் வந்து அவரை கரஸில் டிகிரி படிக்க வச்சு இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் பாய் டு இஸ் அன் ஏவிபி ஹெட்டிங் ஏ திண்டுக்கல் மெயின் பிரான்ச். யோசிச்சு பாருங்க, நாங்கள் அந்த பிரான்ச்சில் பிடியாக இருக்கோம், அவன் வந்து ஜஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாய். போய் நம்ம ஆஃபீஸ் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுவாங்களே, போய் ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரது, சைன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருந்த பையன் இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ தூரம் க்ரோ ஆயிருக்கான்னு பாருங்கள். குட்டு போட்டாலும் முதல்ல கையால் குட்டு போடணும், அது வந்து சந்துரு சார் தான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அவரோட ஒருத்தனோட கிராஃப், லைஃப் கிராஃப் வந்து எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்றது வந்து ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் வந்து தான் ராஜீவ்காந்தி. போயிட்டாங்க, ஊருக்கு போகணுன்னு கிளம்பிட்டான். ஸோ நீங்கள் சார் உங்கள் பிளெஸிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வேணும். எவ்வளோ வந்து எத்தனை பேர் வந்து ஸ்கூல் லைஃப்பில் வந்து இன்றைக்கும் டீச்சர்ஸை மறக்காமல் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல சார். இல்லை அது பத்தாது சார், விச் ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி, டைம் பத்தாது. ஆனால் ஒன்று எனக்கு இவனுக்கும் கிடச்சது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள்லாம் வந்துட்டு காலேஜ் வந்து இவர் பார்த்துருக்கீங்க, எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் பார்க்கலாம், நாங்கள் 2 பேரும் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் நீங்கள் என்ன தான் வந்து எங்கே நீங்கள் வந்து ஐஏஎம்மில் படிச்சுட்டு வந்தால் கூட அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் லைஃப் தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் அது கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் லைஃப்பில். எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல், ஹை ஸ்கூல் அந்த மாதிரி லெவலில் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி லைஃப் கிடச்சிருக்கு. இல்லை இன்னொன்று, இப்போ பேசினா எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாமே பேங்க் இடிஸ், எம்டிசி, யூஎஸ், சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட், இடிஸ் இந்த மாதிரி பேசுகிற இடத்துல வந்து நம்மளும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு அப்படின்றதே பெரிய விஷயம். சந்திர சார் பற்றி பேசுகிறது வந்து அது வந்து சத்தியமாக வந்து பெரிய பெரிய பிளஸிங் வந்துட்டு எங்களுக்கு இது பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் முஸ்தபா பிரதர்ஸ். 2 பேரும் ஒரே மாதிரி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கண்ணாடி அழகான பட்டாம்பூச்சிக்கும் அழகான பட்டாம்பூச்சின்ற மாதிரி க்யூட்டாக எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிங்க. எமோஷனல் மூமெண்ட்டு கொண்டு போயிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன். இவரை தொடர்ந்து சார் ப்ளீஸ் வெல்கம் சார். சார் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமே. Couldn't attend this function. So when he retired, he was in Bombay and we couldn't be part of it. It's a real blessing that we all could be here today. Actually, I knew sir from long time, but then I never worked with him until I worked with him in Circle Office in Coimbatore, and I was taking care of the treasury function and he was the circle head. And for every aspect of the business, he had a depth that he brought to me. He said this is a dimension which I didn't know at all. So most of the things I learned from you, sir. I thank you for that. So many things. And another thing is, which I remember, one day he walked into his cabin. He was speaking to one professor, and they were talking about chemistry. So I was wondering how sir knows so much about chemistry. So everything was flowing above my head. Then after he left, then I asked him whether he is your close friend. He said no, he came actually to complain about a branch. So then after the conversation, he became a good friend. Then only I came to know that he was a professor from a US university.
And probably that gentleman was pleasantly surprised that, you know, Axis Bank has such people who can talk to him. And so, though he came with so he would have gone back with a lot of appreciation, though he came with a lot of complaint. So I really appreciate those details. And he is one of those people, rare people in the bank, who studies various aspects of it, and if he makes a proposition, there are very few who can counter it. So I really am blessed to work with you, and I'm sure each of you have a personal story to share. I thank you, sir. I wish you all the very best. சூப்பர், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஒன்ஸ் அகேன் சார் மிகப்பெரிய மணிரத்னம் சாரோடைய ஃபேனாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லி முடிச்சுட்டாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சார் நெக்ஸ்ட் சார் ப்ளீஸ் கம். யா சாருக்கு ஒரு பலத்தை கைத்தட்டல் கொடுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன். 2010 பெங்களூர்லேருந்து ஆக்சிஸ் இன்டர்வியூக்கு பெங்களூர்லேருந்து கோயம்புத்தூர் ஒரு எண்ணத்தில் ஆக்சிஸ் பேங்க் இன்டர்வியூ கொடுத்தேன். எங்கே இன்டர்வியூனா சென்னையில் நடந்துச்சு. கௌரி சார் இன்டர்வியூ எடுத்து முடிச்சுட்டு கேட்க எங்கே சார் போஸ்டிங் இருக்குன்னா சென்னையில் கிடைக்கும்னாங்க. சார் நான் கோயம்புத்தூருக்காக வந்த தம்பி, இது சென்னை, அப்போ இன்டர்வியூ வேணாம் சார் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு. நீ வந்துட்ட இன்டர்வியூ கொடுப்பாருன்னு. சரி ஓகே. அப்புறம் நம்ம திமிராக இன்டர்வியூ கொடுத்தோம்னா எடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இந்த பேங்க் பற்றி என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்டார். சார் பேங்க் இஸ் அ பேங்க், எந்த பேங்க் ஜாஸ்தி கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் பெஸ்ட் பேங்க். சுதாகர் சாரை இன்னொரு 3 இருந்தாங்க இன்டர்வியூவில். திருப்பி கேட்டே இருக்காங்க, திருப்பி இதே பதில் சொல்லிட்டுருக்கேன். கடைசியில் கௌரி சார், தம்பி ஏதோ ஒன்று நல்லதாக சொல்லு, சீக்கிரம் மேடம் இருக்காங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அந்த இன்டர்வியூ முடிஞ்சிருச்சு. அங்கேருந்து கௌரி சார் சொல்லியிருப்பார் நினைக்கிறேன், நல்ல ஒரு பீஸ் சென்னைக்கு வந்திருக்கு, தள்ளி விட்டார் கோயம்புத்தூருக்கு. இன்டர்வியூ சென்னையில் நடந்தது, பட் ஆனால் சந்தூர் சார் அது எடுத்துற நினைக்கிறேன். நானும் தட்டி கழிச்சிட்டு இருக்கேன், வேண்டாம். அப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணி அந்த ரெஸ்யூம் வந்து ஆஃபர் லெட்டர், நல்ல ஒரு ஆஃபர் வரும்போது செட் ஆகிட்டேன். கோயம்புத்தூர் தான் கிடைக்குதுன்னு நினச்சிட்டு சந்தூர் சார் போய் பார்க்குறேன். சேலம் போட்டார் எனக்கு. சார் சேலம் சார், கோயம்புத்தூர் தம்பி, பெங்களூர்லேருந்து ஒரு ஓவர் நைட் ஜேர்னி, சேலங்கிறது 2 மணி நேரம் தானே, 3 மணி நேரம் தானே அப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டார். 3 மாதத்துல அப்பா தவறினார். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஒரு சர்க்குலேட் ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டாஃபோட கண்டலன்ஸ்க்கு வந்து அவர் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தார், கூட எல்லா சாரையும் கூப்பிட்டு வந்திருந்தார். எனக்கு அப்போ நான் வந்து ப்ரொபேஷனில் இருக்கேன் சார், நான் வேணால் டெய்லி அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ அவர் சொன்னார், பேங்க் எப்பவுமே அங்கே தான் இருக்கும், ஃபேமிலி ஃபஸ்ட்டு பாரு, அதை பாரு, அதுக்கப்புறம் அதில் மற்றெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு சூதிங்கான ஒரு இது கொடுத்தாரு. இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை சார். எனக்கு அவர் பண்ண ஒரு ஹெல்ப் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். என் கேஷியர் ஃபெலிக்ஸ் தயநிதி இங்கே இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். தயநிதி வந்து ஆத்தரைசிங் ஸ்டாஃபாக இருந்தார். 1 லட்சம் கிரெடிட் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல 18 lakhs கிரெடிட் கொடுத்தாரு. அந்த 1 லட்சத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த பஞ்சாபில் அந்த கஸ்டமர் 18 lakh வந்து நான் விட்டுருவானா, அப்போவே ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணி எஸ்பிஐ பேங்க்லேருந்து விட்ரா பண்ணிட்டு ஆத்தரைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஆக்சுவலி ஃபெலிக்ஸ்க்கு பவர் கொடுத்துருந்தேன். அவ்வளோ சாயந்தரம் 4 மணியில் 5 மணி வரைக்கும் பார்க்குறோம். ஃபெலிக்ஸ் சார்ட்டு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் மயங்கி விழுந்துட்டு இருந்தான். 17 lakhs கையிலேருந்து போடணுமே. அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியல. அப்புறம் 6 மணிக்கு சர்க்குலேட் கூப்பிட்டு, சந்தோஷ் சார் இந்த மாதிரி, அப்போ சார் தான் கூப்பிடுவோம், சார் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்டியா, அவரோட ஸ்டைல்லையே, சரி ஒரு டிஓடி கொடுத்து அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ண, அந்த வால்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணும்போதில்ல 17 lakh டெம்பரரி ஓடி, அப்புறம் அவர் லிமிட்டில் இருக்கலாம், பட் ஆனால் அது கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஸ்பாட் அந்த டைமில் தட் வாஸ், ஏன்னா அந்த 17 lakh ரெக்கவரி பண்ணும். இட்ஸ் நாட் தட் 17 டிஓடி கொடுக்கறதுக்கப்புறம் ட்ரஸ்ட், இந்த பையன் பண்ணுவானா பண்ண மாட்டானான்னு அவருக்கு தெரியாது. அதனால் அவர் வந்து அந்த அன்னைக்கு எங்களை வந்து காப்பாற்றி விட்டார். அது எத்தனை பாஸ் அந்த டிசிஷன் எடுக்க முடியும்னு எனக்கு தெரில. இதுக்கப்புறம் அடுத்த இன்சிடென்ட் சந்திர சாருக்கு எனக்கும் சார் ஆப்செட் மீட்டிங் ஞாபகம் இருக்கா சார்? தாமோதர் சார் சர்க்கிள் சென்ட்ரல்லேருந்து வந்திருந்தார். கரன்சி செஸ்ட்டுக்காக நான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆப்செட் அப்போ நான் புது சேலம் ஆப்செட். அப்போ பிஸ்னஸ் ஏன் வரலன்னு அவர் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காரு. எனக்கு சந்திர சார் இருந்துருக்காரு, எல்எஸ் சார் இருந்துருக்காரு. அதுக்கு அப்போ இங்கே நம்ம இடத்துல வந்து நம்மளால் இப்படி திட்டிகிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி அப்போ கேட்டேன். கரன்சி செஸ்ட் இல்லை இந்த கோயம்புத்தூர் சர்க்கிள். அப்போ திருச்சி கரன்சி செஸ்ட் வந்து ஒர்க் நின்றுச்சு. ஒரு 40 minutes பேசிகிட்டு இருக்கோம், நானும் சென்ட்ரல் அது ஆப்செட் எல்லாருமே இருக்காங்க அந்த மீட்டில். சந்திர சார் இருக்கார். அவர் தான் ஸ்டாப் பண்ணார். இட்ஸ் பிரேக் ஃபார் லஞ்ச். ஏன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஹார்ஷாக போயிட்டு இருந்தது. அப்போ அந்த சார் தாமோதர் நினைக்கிறேன், ஒரு பேர் தாமோதர் முதலியார் நினைக்கிறேன். உனக்காக என் மெயில் எப்பவுமே ஓப்பனாக இருக்கும், செஸ்ட்டுக்கு நீ ஏதோ லொக்கேஷன் பாரு, பில்டிங் பாரு, எனக்கு அனுப்பு, சாங்ஷன் பிளான். அப்புறம் தான் அந்த கோயம்புத்தூர் கரன்சி செஸ்ட்
அப்புறம் இந்த ட்ரிச்சி கரன்சி செஸ்ட்டையும் இது பண்ணாங்க. அப்புறம் மேற்பனைக்கு இந்த பிரான்ச்சட் மெட்டீரியல் இவனை தூக்கி ஏன் இங்கேயே வச்சுட்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு 6 month தான் ஏப்ரல் அப்படிங்கும்போது மேற்பனைக்காடு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அனுப்பிச்சி வச்சாங்க, ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் ஐஎஃப்எம்ஆர் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. அந்த பிரான்ச்சில் எல்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டு இருந்தது. திடீர்னு சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ்லேருந்து நல்ல பெரிய டீம் வருது. இதே மாதிரி ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்கும். சந்தோஷ் சார் எனக்கு அவர் என்னை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரா இல்லைன்னு தெரியல, என்னை மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டு போயிட்டார் மேலே. கூப்பிட்டு போய் எவ்வளோ கம்ஃபர்ட் பண்ணி உட்கார வச்சார்னா, ஒரு சார் தெரியுமா எல்லாருமே மாணிக்கன் சாப்பிடுவார், எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி உட்கார்றா சாப்பிடு சார், தேங்க்ஸ் சார். அன்னைக்கு இல்லை சார் அவர் கூட பீஸாலாம் காம்படிஷன் போட்டிருக்கேன் சார். பீஸா சாப்பிட்ற காம்படிஷன்லாம் நடந்திருக்கு சர்க்கிள் ஆஃபீஸில். நாங்கள் கீழே இறங்கி வந்து இந்த பீஸாக்கு நீ எவ்வளோ சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அவர் ஜெயிச்சிட்டாரு. எதுலையுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டார். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். உங்களோட நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நான். ஆக்சுவலாக இப்போ ஆக்சிஸில் இல்லை, அது கௌரி சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸில் இருக்கேன் சார். லைஃப்பில் நிறைய எங்கே டிசிஷன் எடுக்கணும், எப்படி எடுக்கணுங்கிறது வந்து உங்கள்கிட்ட நிறைய விஷயத்தில் கற்றுருக்கேன் நான். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இது சார். தேங்க்யூ சார். எஸ், சூப்பராக பேசுகிறீங்க சார். இவர் டேரக்டர் ஹரி சாரோட ஃபேனாக இருப்பார் போல். படம்னு அடிச்சு பட்டாசு தூக்கு அப்படின்னு போயிட்டார். கடைசியில் மானிச்சர் மேட்டர் சாருக்கு அட்டாக் ஆகிடுச்சு. என்னப்பா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நீ டக்குன்னு அப்படின்னு. சூப்பர். இருந்தாலும் அவ்வளோ க்ளோஸபிள் எல்லாத்துக்கும் கூட நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்திருக்கின்றத ஒரே ஒரு உதாரணம். ஸோ நெக்ஸ்ட் யார் வந்து பேச போகிறீங்க? யார்? நீங்களே வாலண்டியர்ஸாக கை தூக்கலாம். எஸ், வாங்க சார். என் உயிரும் மேலான அன்பு உடன் பிறப்புகளே, வாங்க சார். வாங்க சார், ப்ளீஸ் சார். விஜய் சாரோட ஆடியோ லன்ச் விட உங்களுக்காக தான் நான் எதிர்பார்த்துனுக்கிறேன். ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு பலத்தை கைத்தட்டல் சாருக்காக கொடுத்துறா. நான் செய்யறனோ இல்லையோ, நீ நல்லா செய்யற. குட் ஈவினிங் சார். என்ன சொல்கிறது சாரை, நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணது சர்க்கிள் ஆஃபீஸில். என்னை ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ்எம்மாக செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 10 நாள் இருக்கணும் சேலம் மெயின் பிரான்ச்சில் பிஎஸ்எம்மாக இருந்தேன். அப்போது செந்தில் சார் ஏதோ இடக்க முடக்க சொன்ன உடனே சரி அமுச்சு விடுப்பா, நான் சர்க்கிள் சேல்ஸ் அட் போஸ்ட் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் ஒரு டைம் அவனுக்கு பார்க்குறேன், அமுச்சு விடுன்ட்டாங்க. செந்தில் சார் பாதியாக சொல்லி அனுப்பிச்சார், நீங்கள் போங்க, திரும்ப இன்னொரு டைம் ஏதாவது கேட்பார், நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசிட்டு வாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்குது. எனக்கு அது புரியவே இல்லை. சரி போச்சுரா, ஏதோ கொடுத்த ஆஃபரையும் கொடுங்குறாங்க, அதையும் விட்டுட்டு வந்தால் அரசனை விட்டு புருஷனை விட்டு கதையாக போயிடுவதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வந்தேன். அகைன் திரும்பவும் சக்தி சாரும் ராமரத்னம் சாரும் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணிவிட்டு சார் காமிச்சிட்டாங்க. சரி, அவங்க கேட்ட டெக்னிக்கல் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டேன். பட் எனக்கு என்ன ரோல்னு புரியல, அவங்கக்கிட்ட எப்படி கேட்குறதுன்னு தெரியல. இன்டர்வியூவில் ரோலை பற்றி கேட்டிருந்தேன். செந்தில் சாரும் பாதி தான் சொல்லியிருந்தார். சாரை ஃபஸ்ட் டைம் அவரோட கேபினில் பார்க்குறேன். இவர்கிட்ட இந்த ரோலை பற்றி கேட்குறதா, கேட்டால் என்னடா நீ இன்டர்வியூவில் அட்டன் பண்ண, அங்கே முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து இது கேட்குறியே அப்படின்னு கேட்பாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே தயக்கத்தோடு உட்காந்து அந்த தாட் எனக்கு மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்குது. கரெக்டாக காஃபி வந்துச்சு. காஃபி வந்தோடனே உட்காருப்பா அப்படின்னு சொன்னார். காஃபி சாப்பிடுப்பா அப்படின்னாரு. சரி காஃபி சாப்பிட்டு நம்ம இதை கேட்கணும் இவர்கிட்ட அப்படின்னோடனே ஃபஸ்ட்டு அவர் கேட்டது ஃபேமிலியெல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ தான் நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி அப்பா வந்து ரிட்டையர்ட் ஹெட் மாஸ்டர் சார், அம்மா வீட்டில் இருக்காங்க, ஒய்ஃபு 2 குழந்தைங்க, இப்போ தான் 2வது பையன் பிறந்து 3 month ஆகுது சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். டக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் என்னை பார்த்து, அப்படியா குழந்தைய விட்டு வரணுமா, அதுதான் என்கிட்ட அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கேள்வி, குழந்தைய விட்டு வரணுமா அப்படின்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், இல்லை சார் நோ ப்ராப்ளம் சார், ஒய்ஃபுக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணேன், இந்த டைமில் நமக்கு இந்த மாதிரி வெளியில் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுக்கலைன்னா எப்பயும் எடுக்க முடியாது, நோ ப்ராப்ளம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னேன். திரும்ப அதுக்கு ரியாக்ஷன் எதுவும் சொல்லவே இல்லை. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் காஃபி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார். அப்போ எனக்கு அந்த மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்குது, இது என்ன ரோலு, இது என்னப்படி எவர்கிட்ட கேட்குறது, கேட்டுட்டு நீ என்ன தடா இன்டர்வியூவில் பேசுகிறேன் இவ்வளோ நேரம் வரையும், இப்போ வந்து இதை கேட்குறியேன்னு கேட்டார்னா என்ன பண்ணுறது, அந்த தாட்டு வேறு. அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் சர்க்கிள் ஹெட்டுக்கிட்ட நான் பேசுகிறேன். சரி ஏதாவது தமிழில் வந்து நம்ம அவருக்கு புரியாத மாதிரி ஒன்று கேட்டுருணும் அப்படின்னு என் மைண்டில் வந்து ரொம்ப யோசித்து ஒரு வார்த்தையை தூக்கி போட்டேன். சார் நான் என்ன பண்ணால் பெட்டராக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சுற்றி வளைச்சி ஒரு கேள்வி கேட்டேன். அதுக்கு அவர் சொன்ன பதிலை என்னுடைய லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது. அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு பதில், நம்ம பசங்க இன்னும் அவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு அவர் சொன்ன அந்த 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 ஃபேஸை இன்னும் என் மைண்டில் இருக்குது.
நம்ம பசங்க நிறைய பேர் அது நான் சொல்லிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுருக்கிறார். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அவர் எங்கிட்ட சொன்னார், நம்ம பசங்க நிறைய பேர் வெயில்லையும் மழையிலையும் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நீ நினைக்கணும்பா அப்படின்ட்டாரு. ஃபஸ்ட்டே எனக்கு பெரிய குழப்பம். இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு குழப்பம் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஷார்ட்டாக பேசுவார், பட் டீட்டெயில்டான ஆன்சர் இருக்கும் அதை உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணால். சரி காஃபி குடிச்சிட்டு சரிக்கண்ணா நான் சக்திக்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டார். நான் கிளம்பி வெளியில் வந்துட்டேன். கணேஷ் பாண்டியன் நம்ம சேல்ரி சம்பளம் அவரும் நானும் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டாக அவரை மீட் பண்ணுறேன். வா தலைவாக போய் ஒரு அரோமோவில் ஒரு டீ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாரு. போய் சாப்பிடும்போது நான் சொன்னேன், ஏங்க நான் இந்த மாதிரி சார்கிட்ட பேசினேன், சார் இந்த மாதிரி நம்ம பசங்கள்லாம் வெயில்லையும் மழையிலையும் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்குறாங்க, அவங்க நல்லா இருக்கணும் நீ நினைக்கணும், அதுதான்ப்பா வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்ட்டாருங்களே அப்படின்னு. அப்போ தான் அவர் சொன்னார் கணேஷ் பாண்டியன், இந்த மாதிரி வந்து பிடிஸ் இருப்பாங்க, அவங்க நார்மலாக அவங்க ஃபீல்டில் இருப்பாங்க, அவன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் இன்சென்டிவ் வாங்கணும், இன்னொன்று ப்ரமோஷன் வாங்கணும், அதை தாங்க அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு. சரி, அவர் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை நான் ரிலீவ் ஆகிற லாஸ்ட் டே வரையும் என் நம்பர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஹெட்ஸு, என் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிக்கல் ஹெட்ஸு என்னை எவ்வளோ ப்ரெஷர் போட்டாலும் என் ஆழ்மனும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அந்த வார்த்தை. அதை கடைசி நாள் வரையும் அதை காப்பாற்றிட்டு என்னை அறியாமலேயே அதுக்கு நான் அடாப்ட் ஆகிட்டேன். ஒவ்வொரு பீடியும் இன்சென்டிவ் வாங்கணும், ஒவ்வொரு பீடியும் ப்ரமோஷன் ஆகணுன்றது என்னை அறியாமலே என் பிளட்டுக்குள்ளே அது போயிடுச்சு. அது சொல்லலாம் சார். அண்டு நிறைய சொல்லலாம் சாரை பற்றி. ஏன்னா என்ன சொல்கிறது, சர்க்கிள் ஆஃபீஸில் வந்து ஆஃப்டர் 8:30க்கு பின்னாடி ஒன்று பாபண்ணன், 2வது நான், 3வது சாரு. சார் நார்மலாக வந்து ஈவினிங் ஒரு 6:30க்கு மேலே முக்கியமான ஒர்க்கெல்லாம் 6:30லேருந்து ஒரு 9 o'clock வரையும் செய்வார். எல்லாம் சர்க்கிள் ஆஃபீஸை விட்டு வெளியே போன பின்னாடி தான் இவர் ஒர்க்கை ஆரம்பிப்பார். நார்மலாக நான் போய் ஒரு நாள் கூட அவர்கிட்ட சொல்லாமல் வீட்டுக்கு போனதே கிடையாது. போனனாவே ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் சம்டைம்ஸ் ½ an hour கூட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய விஷயங்களை அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன். ஒரு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சு கேட்பேன், ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியாமல் பதட்டமாக ஏதாவது ஒன்று கேட்டுருவேன். பட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது, எவ்வளோ பேரை வளர்த்திருக்கிறாரு. பட் என்னை பொறுத்தவரையும் ஒரு குழந்தைய எடுத்து என்னை இந்த லெவலில் வளர்த்துனது வந்து சாரு தான். அதுக்கு நிகர் வேறு யாருமே இல்லை. ஒரு டைம் வந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மெயிலை அடித்து முடிச்சுட்டு இந்த ஹெச்ஆர்எம்எஸ் அப்போ வந்து கிளஸ்டர் கான்செப்ட் இல்லை, எல்லா பிரான்ச் ஹெட்ஸும் வந்து சாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஹெச்ஆர்எம்எஸ்ஸில் அந்த அட்டண்டன்ஸ் எல்லாம் அவர் மார்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். நாங்கள் வில்லேஜ் டைப்பில் மனசில் என்ன தோணுச்சோ படார்னு கேட்டேன், யோசிக்கவே இல்லை, அது சரியாக தவறான்னு நான் யோசிக்கவே இல்லை. நான் அவர் அப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு. நான் இப்படி பார்த்துட்டு, சார் இவங்க வந்தாங்க வரலன்னு உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும், எதை வச்சு சார் நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணுறீங்கன்னா படார்னு கேட்டேன். நான் இப்படி சடனாக இப்படி கேட்டேன். அவருக்கு என்ன சொல்கிறது, டக்கார்னு அவர் கண்ணில் அப்படியே தண்ணி கலங்கிடுச்சு. படார்னு இப்படி பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு, பா அவங்கெல்லாம் என் பசங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். சரி, எனக்கு அந்த நேரத்தில் கால் ஆடிருச்சு. அவர் அந்த சொன்ன ரியாக்ஷனுக்கு பின்னாடி தான் நான் கேட்ட கேள்வி தவறனே என் மனசுக்கு தோணுச்சு. அடுத்த 2 செகண்டு நான் அங்கே நிற்கலையே. அடுத்த 2 செகண்டு அங்கே நான் நிற்கவே இல்லை. சார் நான் வரேன் சார் அப்படின்னாரு. அடுத்து போய் சாப்பிடவே இல்லை, அப்படியே படுத்துட்டேன். ஐயோ சாமி. அடுத்த நாள் பாபண்ணை வந்து கேட்டேன், பாபண்ணா சார் ஏதாவது சொன்னார்? ஒன்றும் சொல்லலையே தலைவரை அப்படின்னாரு. ஐயோ சாமி, இந்த மாதிரி ஒன்று கிடக்க ஒன்று கேட்டு வச்சுட்டேன். அதாவது உடன் பணியும் என்ன சொல்கிறது, தன்னுடன் வேலை செய்கிறவர்களை வந்து தன்னுள்ளவே அடக்கி அவர் வச்சுருந்ததை அன்னைக்கு தான் நான் பார்த்தேன். அவங்க எல்லாருமே என் பசங்க என் மாதிரி தான் இருப்பாங்க அப்படின்றதனோட அர்த்தம் வந்து ரொம்ப ஆழமான கருத்து. அது என்னால் அது சொல்லவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மானசீகமான இடத்துல அவரை நாங்கள் எப்பயுமே வச்சிட்ருப்போம். ஒரு டைம் இந்த சண்டே போயிட்டு இன்றைக்கி திடீர்னு எங்கள் சிஸ்டர் பொண்ணு ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு அந்த தாய்மாமன் சீர் செய்கிறதுக்காக மண்டே லீவ் போடுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு. நான் என் ஒய்ஃபுக்கிட்ட சொன்னேன், ஏம்மா சண்டே வந்துட்டு திடீர்னு மண்டே லீவுன்னு சொன்னாக்கா நான் வீட்டில் உட்காந்துட்டு லீவ் போடணுன்ற தாட்டோட லீவ் போட்டுன்னு சார் ஏதாவது நினைப்பாரோ அப்படின்னு சொன்னேன். சத்தியமாக அப்படி அவர் நினைக்க மாட்டாருங்க அப்படின்னு என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க. எதை வச்சுமா நீ சொல்கிற, மண்டே அடுத்தது சண்டே மண்டே அப்படின்னு? இல்லைங்க அப்படி நினைக்க மாட்டாருங்க, அதனால தாங்க அவர் அந்த இடத்துல இருக்கிறாரு
அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு எங்கள் வீட்டில் சாரை பற்றி இன்டெப்த்தாக தெரியும். என்ன சொல்கிறது, அவர்கிட்ட லீவ் கேட்குறது நான் அங்கே டக்குன்னு எந்திரிச்சு, ஏன்னா நான் இருக்கிறது தருமபுரியாக இருக்கும், சார் இருக்கிறது கோயம்புத்தூரில் இருக்கும், தன்னை அறியாமலே எந்திரிச்சு நிற்போம். அந்த மாதிரி ஒரு மானசீகமான இடத்துல வந்து என்ன மட்டும் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட மனதிலும் மானசீகமான இடத்த பிடிச்சவர் சார். இந்த மாதிரி சொல்லணுன்னாக்க நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம், கண்ணில் அடங்காத விஷயங்கள் சொல்லலாம். நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அவரோட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய விஷயங்களில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாதது அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன், ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவார், பெரிய விஷயத்த ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவார். குமரேசா என்ன பொட்டி போட்டுட்ருக்கிற, எம்ஐஎஸ் பார்த்துட்ருக்கிறார், ஏதோ பொட்டி போட்டுட்ருக்கிறிய அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளான சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை வந்து அவ்வளோ ஒரு ஆழமான கருத்துக்களை அவருக்குள்ளே வச்சு செய்வார். சாரை பற்றி சொல்லணுன்னாக்க மணிக்கணக்கில் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். இமான் ஒரு கவிதை ஒன்று சாருக்கு எழுதுன்னு சொன்னார். ப்ராமிஸாக சொல்கிறேன், நார்மலாக அந்த மாதிரி தாட் இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு மார்னிங்கோ இல்லை ஒரு ஈவினிங்கோ எந்திரிச்சு உட்காந்தாங்கன்னா ஒரு 1/2 hour to 1 hour எழுதி முடிச்சிருவேன். பட் என்ன சொல்கிறது, சாருக்கு எழுத ஆரம்பித்தது அவர் சொன்ன நாள்லேருந்து அந்த வார்த்தைகளை தேடி தேடி எழுதி நேற்று ஈவினிங் 7:30 8 ஆகிடுச்சு அது கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. அவசரமாக எடுத்துகிட்டு போய் பிரேம் போட்டேன். அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எதையோ ஒரு தாட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது. அவர் சொன்ன என்னென்னைக்கோ பேசின வார்த்தைகள், எங்கெங்கேயோ அவரோட ட்ராவல் பண்ணும்போது அவர் மற்றவங்களை ட்ரீட் பண்ண விதங்கள், மற்றவங்களுக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தைகள், இதெல்லாம் எடுத்து இதோட இது நல்லா இருக்குமே, இதோட இது நல்லா இருக்குமே, அடடே இது வேண்டாம், அதுதான் நைட்டு எல்லாம் பிரிண்ட் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பின்னாடி என் ஒய்ஃபுக்கிட்ட இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் நெகட்டிவாக இருக்குமா சார், சத்தியமாக இதை லைக் பண்ண மாட்டார், ஏங்க அது நேற்று முடிவு பண்ணியிருக்கலாமா இப்போ வந்து சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா. அந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் கூட நெகட்டிவானதை விரும்பாதவர், பாசிட்டிவ் மட்டுமே நல்லதை மட்டுமே விரும்பக்கூடியவர். அப்போ தான் என் ஒய்ஃப் சொன்னால் இந்த வார்த்தைக்கும் அந்த வார்த்தைக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லைங்க, நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள், ரெண்டும் மீனிங் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு. மீனிங் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இந்த வார்த்தை அவர் கண்டிப்பாக லைக் பண்ண மாட்டாரும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் இனிமையை மட்டுமே, ஒவ்வொருத்தரிடத்துலையும் இனிமையை மட்டுமே கொடுத்தவர் சார். சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிடலாம். உண்மையிலே எனக்கு இந்த பேச வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி சார். அந்த கவிதை வெளிங்களா? ஓகே டன். ஈவினிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஓகே ரைட். அதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த சின்ன கரெக்ஷன் சொன்னீங்களே சார், அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க சார் பக்காவா. ஓகே தேங்க்யூ, சூப்பர். ஸோ சிரிச்சுட்டே வந்து சொன்னார், அதுக்குள்ளே நிறைய அர்த்தங்கள் இருந்துச்சு. ஒரு செகண்ட் நான் மேற்கொண்டு எல்லாத்துக்கும் 1 செகண்ட் கண்டு கலங்குச்சு. நான் எல்லாத்தையுமே பார்த்தேன். ஸோ அந்த ஒரு வேர்டு நான் மறக்கவே முடியாது. ஏன் பசங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னது சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது, உள்ளுணர்வு வந்து சொல்லணும். ஸோ நன்றிகள். அண்டு அடுத்த ஒரு சின்ன காணொலி வாயிலாக சாருடிக்கான விஷயஸாக பார்த்துடலாம். எஸ் BADSHA BADSHA Friends, good to speak to you all, at least over a recorded video after a long time. Chandru is one of my closest friends in the banking industry, a man full of enthusiasm, ideas and execution capabilities. Let me sum up why I respect and admire Chandru a lot. C means capability, H means humility and hard work, A means adaptability. Be it audit department, be it risk department, be it SME, be it circle head position, he knows how to adapt. N means novel but practical solutions. D means doer who works with people. He doesn't drive people from a cabin. R means result-oriented, simple approach. I recall the image card where it was quite a success because of his tagging it as a Bombay card. You means only you, never me or I. Whenever he was in the disciplinary action committee, we can be rest assured the branch officials will be saved from the strictest of the punishments. So, Chandru, I am very sure, will, with all his capabilities and credibility and integrity, will reach very high position or the highest position in the banking industry sooner than later. I wish him all the very best for a bright career in KVB, a very good bank,
with simple approach and extensive products. Let me thank you all for giving me the opportunity to speak, and also wish you all a very, very bright banking career, whether in Axis or in the industry. All the very best. Hi Chandru sir, wishing you all the very best during this milestone of yours when you have ended an epic career with Axis Bank. You've been the most unassuming, versatile, sharp, witty, extremely knowledgeable banker whom I've ever seen in this past 2.5 decades with Axis. And you have been the only person, I think, I'm sure there have been none, who have worked in almost all departments at Axis, be it wholesale banking, international banking, retail, strategy, compliance, audit. You name the department and you've been there. A branch, circle, central office, even the places. You've done almost everything what a banker could ask for. And many, many congratulations for that. And your career at Axis has definitely given me a lot of things to learn. The way your attitude towards people, the way you take care of people, and even when you are going through low times, you've never missed to take care of others. That is something which I have taken it from you, and I've tried to replicate it. Because I think the most important piece in any organization is the people part, and that is something which I have learned from you. Thank you so much for that. And also the way you've treated people, your attitude right from the day you joined the bank till you left has never changed. That is something also which I have learned from you. Thank you so much, Chandru sir, for everything, and wishing you all the very best, and hoping that our paths cross again. I would be the most happiest person then. Thank you so much. Good day. Good afternoon, everyone. It's World Cup time, and I'll start with a cricketing story. I know of two Chandrasekhars. One is the famous Indian leg spinner B.S. Chandrasekhar, and the second, the BADSHA of leg spin, and the other is the BADSHA of banking, MS Chandrasekhar. And clearly, the initials suggest who's the bigger boss. One is just a BSc, the other is an MSc. So I first met the banking BADSHA MSc around a time when I think he was taking charge of Coimbatore Circle, leading Axis Bank's charge, setting up a large distribution network, and battling issues like productivity, branch layout, profitability, business growth, recruiting, and so on and so forth. And then in a very different avatar many years later, when he was in audit during what was arguably a difficult time for the bank. But one thing never left him was his smile. Even when issues were tough, even when there were differences of opinion, even when things had to be done which perhaps could have worked out differently, he was always smiling, taking the pressure, the fastball on his chin, so to speak, but eventually in his own collaborative way, getting the stuff done. I really learned how to keep smiling in the face of adverse conditions from him. I wish you all the best for wherever life takes you, whether it's the sleepy town of Karur or the buzzing Bombay. Wish you all the very best, and I'm sure you'll keep your smiling demeanor with you wherever you go. Thank you, sir. Good evening, everyone. This message I'm sending for Chandru sir. He is one of the best, softest, nicest human being. Very, very approachable, though he is having very good years of experience in banking, but he comes across as very, very friendly person.
I have come to know about him when his days in Coimbatore as a circle head first time. Then we started interacting, and then I have been associated with him till his retirement. And he has been a great mentor and very, very helpful, and he goes out of the way to help people, guide people. And I myself have taken his guidance, help, assistance during my tenure in Axis Bank. And for me, he is like an elder brother. And I reach out to him for any doubts I used to have, in my daily work. And he being very, very knowledgeable in banking and processes and operations, so he comes up with multiple solutions. And interaction with him as a circle head and also as a regional head has been immense help for me. And I really feel that bank has lost a great personality from the bank. And I'm sure he is going to add a lot of value to KVB, where he is going as a COO. And I would like to continue my friendship and my mentorship with him. And really, sir, Chandru sir, I really miss you. Whenever you are visiting Hyderabad in your new avatar, please visit us. We'll be very happy to spend time with you, and I wish all the very best to you. And again, Chandru sir, you are totally different personality, and we are I am especially personally, I am very, very happy that I know a person like you in my life. Thank you very much, sir. Chandru sir, we have enjoyed your stint with Axis Bank. All the best for your new beginning. Chandru sir, it was great working with you from last couple of years. You taught us many things, and our best wishes with you always. Please keep your health in good shape, and hope we meet soon. Thank you. Better evening, friends. It's a nice feeling to say a few words about Mr. Chandru sir, under whose leadership I have worked nearly 2 years as a prime head in Coimbatore. My association started with him when I took charge of the prime head of Coimbatore when he was a regional head. Initially, when I got the posting order as a prime head, a lot of worries started into my mind. After going there, what would be our business pressure? How are we going to manage the pressure? And how are we going to meet the expectations of the management, bosses, branch heads and branch team and all. But all these things got relieved when I came to know that Chandru sir is going to head the region's positions. There are reasons for it. So the thing is, I joined UTI Bank at Anna Nagar branch, and 6 months I spent there. When after completion of the probation period, I was about to get a posting at the branches. That time, the then manager Sriram sir told me, you ask for E-Road if you are ready to move out of Chennai. Because one Mr. Chandru is heading the branch, he is gem of a person, and you will not be having any difficulties in working there in E-Road branch. So I tried to get a postings to E-Road as an operation head, but I was given an opportunity to work in Chennai itself as a Forex in charge. That time many told that you are unlucky because you have not gotten a transfer to E-Road. Because they had experience with Chandru sir, they have understood the qualities of Chandru sir, how he guides the people, how he directs the people, and how he is beneficial to the others rather than himself. So these points were given to me, even though I have not experienced, I have not seen him also. So as the saying goes, when God decides to give, no one can stop it. I got the opportunity to work under the great leader Chandru after few years. I was as prime head.
So it was a nice experience. One more question I had is Sri Krishnan, the priority head, also got transferred to Coimbatore. Sakti also, I knew him, and so he was a business head. All three, prime head, priority head, and business banking head, under the great leadership of Mr. Chandru sir. It was a nice experience we had there. On the personal front, say even as a prime head, I used to contact branches every day. I may be knowing one or two people, whereas as a regional head, he knows each and every team member, not only in the regional office, across all the branches, their personal history, personal problems, everything he knows. When we say this guy at this branch, he will say the entire history. The ஜாதகத்தையே சொல்லுவார் அப்படியே, இவனுக்கு இப்படி பண்ணணும்ப்பா, இவன் இந்த இதில் he is strong, this point he is weak. So that kind of analysis he has made, that's why he has become the leader. Is it not the quality of a leader? He's a great leader, no doubt about that one. And he is very simple and approachable by anyone. It's not that he follows only the hierarchy and all. Anybody can take a call, make a call to him and reach him to him for addressing any issue. Hi everyone. First of all, very happy to be a part of this celebration, of course, through this message. I'm sorry that I was not able to make it to the function. First of all, I should record my thanks and appreciation for the opportunity Mr. Chandru gave me in the Coimbatore circle. It was a really big opportunity for me to explore myself and look at different roles which I have not performed earlier. I always used to tell my team members that Chandru or Hari, they never used to conduct con calls or there never used to be WhatsApp groups, but still they were able to get the things done. This is one rare quality which Mr. Chandrasekhar possesses, and also is a great human being. And Tamil la solnunna nalla manidar. I wish the function all the success, and my best wishes and prayers to God to shower His blessings on Mr. Chandrasekhar. Thank you very much. சந்துரு சாரை பற்றி பேசணுன்னா சில மணி நேரம் இல்லை, பல நாட்கள் பேசலாம், அந்த அளவுக்கு நிறைய இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் திங் ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே, ஐ திங்க் அரௌண்ட் 2003 வந்து ஒரு பிஎஸ்எம் மீட்டிங் இருந்தது என்டையர் தமிழ்நாடு. 18 பிரான்ச் தான் அப்போ ஆக்சிஸ் பேங்க்கில். ஸோ அப்போ அதில் வந்து ஈரோடு பிரான்ச்லேருந்து சந்தோஷ் ஒருத்தர், ஐ வாஸ் தேர் ரெப்ரசென்டிங் பிஎஸ்எம் ஆஃப் கரூர் பிரான்ச். ஸோ எங்களோட பிஸ்னஸ் பிளான்லாம் காமிச்சப்பறம் த மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் பர்சன் ஆர் யார் மாதிரி இருக்கணும், என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஜெனரலாக ஒரு இது கேட்டிருந்தாங்க. அதில் சஞ்சய் சைலஸ் வாஸ் தி சேல்ஸ் ஹெட் தட் டைம் அண்ட் பார்த்தா சார் வாஸ் தி என்ஆர்ஐ ஹெட் தட் டைம். ஸோ நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் காமிச்சிருந்தோம். ஸோ சந்தோஷ் ஈரோடு பிரான்ச் பிஎஸ்எம் வாஸ் தேர். ஸோ ஹீ கேம் அண்ட் ஹீ ஷோட் ஹிஸ் ப்ரெசன்டேஷன் வேர் ஹி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் சந்துரு சார் ஆஃப்டர் தி பிஸ்னஸ். அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் நல்லா இருந்தது கேட்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் என்னோட ரிட்டர்ன் வரும்போது நானும் சந்துரு சாரை பற்றி தான் சொன்னேன். ஸோ சஞ்சய் சைலஸ் asked me whether I have worked with Chandru sir. I said no, I want to work with Chandru sir. This happened in 2003, as I said. 2010 வந்து I got an opportunity to work with Chandru sir. It was really very nice. ஒரு வாட்டி another incident, சந்துரு சார் வந்து 2010 சர்க்கிள் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது, உன்னெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க எனக்கு தெரியும்பா அப்படின்னாரு. அப்படியா அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். நான் ரொம்ப நேரம் மண்டையை உடச்சிருந்தேன். அவர் நாங்கள் டெல்லியில் இருக்கும்போது பார்த்துருப்பாரா, இல்லை நாங்கள் பூனாவில் இருக்கும்போதோ, இல்லை நான் சாகரில் இருக்கும்போதோ, இல்லை லக்னோவில், ஐ மீன் வேரியஸ் பிளேசஸ் வேறவர் தேர் இன் தி சைல்ட்ஹுட். கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப மண்டையை உடச்சிட்டு அப்புறமா திரும்பி அவர்கிட்டயே போய் கேட்டுட்டேன், எப்படி சார் என்ன சின்ன பிள்ளை தெரியும்னு. அப்புறம் சொன்னார், உன்னெல்லாம் கரூர்லேருந்து பார்த்துருக்கேன்ப்பா அப்படிங்கிறது. ஓகே, கரூரில் எனக்கு வயசு 27-28 வயசில் கரூர்லேருந்து பார்த்துன்னு இருக்காரு. What this shows is that he sees all of us as his kids. That's a very important thing. Generally வந்து அது கொஞ்சம் கம்மி, வெரி நைஸ் பர்சன், ரைட். ஒன் ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு. சந்திர சரோட இப்போ இந்த ரிலீவிங் ஆன் ஹிஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் அட் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ். ஜென்ரலாக எல்லாமே அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் மட்டும் நடக்கும். ஸோ இங்கேயும் வந்து இட் வாஸ் லைக் ஆடிட் டிபார்ட்மெண்ட். சர்ப்ரைசிங்லி, ஐ மீன் ஃபார் அதர்ஸ், நாட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ நோ சந்திர சார், பிரான்ச் பேங்கிங்கில் கூட இவருக்கு வந்து ரிலீவிங் பார்ட்டியில் இருந்தாங்க. பியூட்டி இஸ் தட் ஜென்ரலி அவரோட பாஸை கேட்டிருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆடிட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வி ஆஸ்க் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இது சரியாக பண்ணல, இது பண்ணல, அது பண்ணல, கேள்வி தான் கேட்போம் பிரான்ச்சஸில். இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் யூ ஹேட் பீன் கால்ட் அண்ட் திஸ் ரிலீவிங் பார்ட்டி இஸ் பீங் கிவன் டு யூ பை பிரான்ச் பேங்கிங். அவர் சந்திர சார் யூஷுவலோட செய்யலாம் அப்படி தான் அப்படின்ட்டு.
That shows, the kind of respect he commands from all stakes of people. The inclusiveness is part of his DNA. Having said all these things, Chandru sir he has helped lots and lots of people, including me. Everybody for that matter. He sees, எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவார், நீங்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா obviously நான் நல்லா இருப்பேன் அப்படிம்பார். Of course, we are selfish. We want him to be healthy and also enjoy his life. One very important thing which I very strongly say that மனுஷ ரூபே தேவஹா அப்படின்னு. அவர் மனுஷ ரூபத்தில் ஒரு கடவுளாக இருக்கார் நமக்கு வந்து. Can't thank Chandru sir. I think we have to thank only God for giving us an opportunity to work with such a great person. Knowledge-wise, most important thing, the way he carries all of us, which is the most important thing. And one of the testimony for this is this particular event itself. This event is not organized by any officials. People have taken effort, people are interested in doing that, and therefore this is being done. Thanks to all those who are involved. I am not naming anyone. And all those who are participating, which is equally important. நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி நானும் வரணும்னு நினைக்கிறேன், நான் வராமல் இருக்க முடியுமா, இப்படி பண்ண முடியுமா, அந்த டைமில் இந்த டைமில் நிறைய there were a lot of questions. But anyhow, I would like to end saying, pranams to our boss, pranams to the human who happens to be known as MS Chandrasekhar. Thanks a lot, sir. I mean, it's a very small word to say, but we are blessed. Thank God for giving us such a great person in our life. இதயம் என்பது சதைதான் என்றால் எரிதழல் தின்றுவிடும். அன்பின் கருவி இதயம் என்றால் சாவை வென்றுவிடும். அன்பின் பாதை சேர்ந்தவனுக்கு முடிவே இல்லையடா. மனதின் நீளம் எதுவோ அதுவே வாழ்வின் நீளமடா. ப்ளீஸ் ஒன் செகண்ட் ரேண்டம் எல்லாமே பிக் ரவுண்ட் அப்ளாஸ் பாது. முப்பத்தஞ்சு வருஷம் சார், சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. திரும்பி பார்த்தா இவ்வளோ சொந்தங்கள், உண்மையில் உள்ளங்கள் இங்கே மட்டும் இல்லை, வெளியே இன்றைக்கி தவிர்க்க விட முடியாத சூழ்நிலையால் பாதி பேர் வராமலும் இருக்கலாம். இவரை பேரும் சம்பாரிச்சு வச்சுருக்கீங்க, இது போது சார். வாழ்க்கையில் வேறு என்ன வேணும்? அன்பு தானே சார் எல்லாமே. ஸோ நான் வியக்கிறேன் சார். நான் உங்களை இன்றைக்கி இன்ஸ்பயராக வச்சுட்டு நானும் இந்த மாதிரி இருக்க ட்ரை தான் சார் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி முடியாதுன்ட்டாங்க. ஸோ நானும் அதை எடுத்து பண்ணுறேன் சார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த ரேண்டமாக போயிட்டு இருந்துச்சு சாரோடைய பணியாற்றிய அனுபவத்தை பற்றி. ஸோ அவங்க வந்து பேலன்ஸ் பண்ணவங்க வந்து பேசுனீங்கன்னா டீ டைம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு 2 minutes மட்டும் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக உள்ளே வந்துருங்களா? ஓகே டன், ப்ளீஸ் கம். யாருங்க அடுத்து? அந்த சார் ப்ளீஸ் கம் சார். பலத்தை கைத்தட்டில் சார் கொடுத்து வெல்கம் பண்ணிடலாம் மேடம். எஸ், all of you. First of all, it's a honor for all of us to be here. So, maybe இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா தான் I started, இவங்க எல்லோரும் பேசுனது பார்த்தா நம்ம what is that we have been in, how Chandru sir has influenced me அப்படின்னு I thought I'll put ஒரு 2 sentences தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் தென் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ bear with me. I want to share my personal story in Axis, which very few of them know, and thanks to Chandru sir. கடவுள் நம்பினார் கைவிட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என் கரியர் ஆக்சிஸில் 2011 ஜாயின் பண்ணேன். ஐ மூவ் ஃப்ரம் a public sector bank, and Mr. Gaurashankar sir was the HR head. After a lot of deliberation and discussion, and I came and joined Axis Bank, thinking that I will have a different career. I mean, different path in my career. But it was a shock for me because I was not given any role for a year or so, and I mean, not almost a year. Then suddenly I was given a task. So, அப்போ ஒரு நாள் போய் சந்துரு சார் கிட்ட போய் அது வந்து ஃபஸ்ட் இயர் அப்ரைசல் வேறு. ஃபஸ்ட் இயர் அப்ரைசல் I was not rated, and I was totally rejected, and then I went and discussed with Gauri sir. So I think I have made a wrong decision of joining Axis Bank because the expected, what I came with, the experience that I have come with, and the kind of role that I have been given, I was totally disappointed. I am disappointed, and I want to resign and go. I might even go back to my previous organization, or I will try some other job. On the conversation, there was somebody sitting next to me in that cabin.
And I didn't know this person who was sitting there next to me in this cabin. I have never seen him in my life. And I never got introduced to him also. I spoke to Gauri sir and I just walked out of the circle office. Circle office. So I walked out and I went. I was opposite of Chennai main branch. So I walked down, I started doing my work. After some time, after an hour or so, sir walked down, he came to my cabin and he sat there, he asked me, tell me about yourself. Then only I came to know that he is the circle head of Coimbatore Circle. Till then I didn't know he was the circle head of Coimbatore Circle. For a circle head to come and sit in an opposite's cabin and ask, you tell me about yourself. It was like an interview for me, which I realized later. At that moment I didn't realize. So I told him, this is my experience, sir. This is where I worked and this is how I joined Access. And he just listened to it and he said, okay, pa, nice meeting you. And then he went away. Then after a few days, I got a call from him. Pa, na Chandru pesren. Yes, sir, please tell me. எனக்கு ஒரு challenge, like, I heard that you want to come to Coimbatore. If you are given a chance to come to Coimbatore, you will get, retained. I said, yes, sir. My family is from Coimbatore, so I would be happy to come to Coimbatore. Yes, sir. So he said, I have a challenge for you. Will you go to Ooty branch? So from 42 degree Chennai Soodlende direct 4 degree, 5 degree winter, minus degree winter Ooty Poriya abdinaru. I said, sir, I am willing to go anywhere. Neenga solunga, sir, and if you are going to give me an opportunity, I am more than happy. I said, sir, but I want to come to Coimbatore first and sonna. Then he told me one sentence that day. Nee Ooty po, if you take Ooty and perform there, I will ensure what you ask for. That was one sentence that he said and completely forgot about that. I took the offer, I moved to Ooty and I took charge of the branch. In 2 years I was there. It was only once Chandru sir visited that branch. And on the 2 years, Bangalore branch at meet there was one display which was put saying turnaround branches of the year. And their Ooty name was there in that branch at meet which happened in Bangalore. That moment I felt that I have done justice to the trust that Chandru sir had on me, and I thank you for that opportunity, sir, and having the trust on me. The second miracle happened is I completely forgot that I asked for Coimbatore because I was enjoying a paid holiday in Ooty. And I was doing, I don't know whether I did well or not, but then I was doing good business. I had good, I was reporting directly, then there was no cluster head, nothing, so we were directly reporting Chandru sir. So never had a very serious conversation on business or anything because everything was going good. Then suddenly when it came for transfer, he gave me Araspuram branch. I never expected in my dream that he will give me an Araspuram branch in Coimbatore, which is the flagship branch, and that too, below circle office. So I was really honored that moment that when he trusted and gave me such a big branch, Araspuram for me to handle, which I am sure, and it was right under him there. So I was all the more happy, and we did well there. And thank you again, sir, for remembering your promise and keeping that promise, because I never expected that you will make me Araspuram branch head. So that was one thing. He was Girija sir said, expansion of Chandrasekharan. He said so many things. I would say like MSV for music, MSC for Coimbatore Access Circle, or Access Bank for that matter. So that is my, sir, you are not just a legend in Access. You will be, you are an emotion that everybody, everybody has been talking about you. But I'm sure you understand, you know better than us. This is an emotion that everybody is carrying with you, with them. So in some way or the other, you have impacted all of us.
for good, and we have learned a lot from you. And as many of them were saying, one short sentence but has a long meaning. அதில் பெரிய அர்த்தம் இருக்குது. And சில விஷயங்கள் மேபி நாங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அகெயின் நீங்கள் ரொம்ப தூரம் இல்லை, பக்கத்தில் தான் இருக்கீங்க. So we will keep disturbing you, and we will be, we will keep connecting with you. And one last thing I would say, we may seek your continuous blessings to one and all who have been associated with you, and wishing you another legendary stint with your new assignment, and wishing you a happy, healthy and peaceful retired life as far as we are concerned. But for you, the life goes on, the journey goes on. And last but not least, thanks to the STF team led by Mr. Hari, Emmanuel, Mohan, Girija, Ravi, Sendil, Bala sir, and Mr. John Christopher. I think wonderful arrangements and the enthusiasm that you built in and brought in people. Imman, இப்போ breakல சொல்லிட்டு இருந்தார் how difficult it was to get those videos done. Many of us were locally available, but then we were not able to coordinate. But thanks to the STF team, thank you so much. And I'm sure this legend will continue to bless us with all his experience and guide us further. Thank you, Chandru sir. Thank you all. Thank you. Thank you so much, sir. Yes, sir, next, sir. Please come, sir. Yes. சாருக்கும் ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்து வரவேற்றலாம்னு நினைக்கிறேன். வாங்க சார். In Axis Bank, I know Chandru sir. Probably everyone is saying that I know after coming to bank, he has guided me, all those things. It is not like that in my case. I know him in November 30th, 2001. From that day, I know Chandru sir. So it is a very interesting story. In 2000 and 2001, I hope, I think you joined in 2000, right? 2000. So in 2000 and 2001, many people joined Axis Bank. All, there is a hue and cry, and all will get temporarily parked in Chennai main. So I also got an order that you are temporarily parked in Chennai main. So we will be running like a musical chair here and there to sit somewhere. So nobody will get up. Everybody will sit. Even lunch, nobody will go. So it was terrific experience. In the ground floor, it is a branch, and the mezzanine floor, it is the credit, retail, and the forex and everything. And Chandru sir is sitting in the mezzanine floor last. So I was running here and there, and everywhere seat is full. So finally, I went to his side and என்ன ப்ராப்ளம் இல்லை சார், நான் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், இடம் இல்லை உட்கார்றதுக்குன்னு, அதான் நான் இங்கே உட்கார அப்படின்னு. ஸோ ஐ சாட் வித் ஹிம் ஃபார் 3-4 days. இட் வெண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன். அட்லீஸ்ட் வி காட் அ சீட். நோ. ஸோ பரவாயில்ல, இங்கே வந்ததுக்கு பிரான்ச்செட் வில் நாட் ஆஸ்க் எனி திங். தென் ஸ்லோலி he said you be work under me, because in those days retail asset was not introduced to Axis Bank. There is no RAC, nothing. All these corporate loans and NBFCs will be parked through Chennai main and will be parked in Chennai main branch. So that was headed by Chandru sir. It was a very small department with a seizable portfolio. So Chandru sir, and there is one executive, Geetika Mehra, and myself. I am a manager at that time. So for sourcing the application, recovery, MIS, litigation of 138, and appraising to the central office, everything sir was taking care. I was also sitting and looking at, because I came from a different bank and we have not seen all these retail kind of stuff, அவர் என் சார் என்ன கேட்ட முதல் கேள்வி இன்னும் நினைவு இருக்கு எனக்கு, எக்ஸல்லாம் நல்ல வெல்வர்ஸ்னு. நான் சொன்னேன், எக்ஸல் டிஷர்ட்டு தான் போட்டு பழக்கம், நம்மளுக்கு எக்ஸலை பற்றி என்ன தெரியும். ஸோ சார் அஃப்கோர்ஸ் ஃபினக்கிள் ஐ நோ, பிகாஸ் வி ஆல்சோ ஹேண்டில் ஃபினக்கிள் இன் மை ப்ரீவியஸ் ஆர்கனைசேஷன். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் அப்சர்விங், இப்படி பார்த்துட்டு இருப்பேன் என்ன பண்ணுறாருன்னு. ஸோ வி ஹாவ் சம் 2-3 NBFCs, integrated finance and all those things. There we used to give loans to the employees. ஸோ நார்மலாக என்ன ப்ரொசீஜர், நம்ம ஆப்ளிகேஷனை வாங்குவோம், அதை நோட்டை போடுவோம், ஆல் டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் லோன்ஸ். சாருக்கு ஒரு நோட்டை போட்டு சார் அதை இனிஷியல் பண்ணி இட் வில் கோ டு த பிரான்ச், இ வில் சாங்ஷன், அண்ட் ஒன்ஸ் இன் அ ஃபோர்ட்நைட் இட் வில் கெட் அப்ரைஸ்ட் பை தி SVP, தட் இஸ் ஜோனல் ஹெட். ஸோ ஒரு நாளைக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 40 ஒரு 50 லோன் டெய்லி இருக்கும். நான் ஜாயின் பண்ண 2வது நாளைக்கு ஒரு ட்ரான் போட்டிருக்கேன், அதை கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணேன் அப்படின்னாரு. சார் என்ன ட்ரான், நம்மலாம் முதல்ல டெபிட்டு கிரெடிட்டு ஸ்லிப்பெல்லாம் பார்த்தது இல்லையா. ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் பேங்கிங் போயாச்சு. ஸோ ஒரு பே ஆர்டர் 20,000 ஏன்னா வெரிஃபை பண்ண சொல்கிற நேரத்திலே சார் நோட்டை போட்டுருவார், போட்டு அது ரெடி ஆகிடும். யாருக்கு அந்த லோன் கொடுக்கணுமோ அந்த பேப்பர் ரெடியாக இருக்கும். ஸோ தேட் கைண்ட் ஆஃப் அன் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஹேவிங். ஐ வாஸ் என்னடா இந்த லெவலில் பேங்கிங் இருக்காருன்னு அப்போ தான் சாரை பார்த்து தான் முதல்ல கற்றுண்டது. அண்ட் யூ ஆஸ்க் எனி திங், சி எல்லோரும் சொன்னாங்க ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறது நல்ல ஹியூமன் திங் ஆர் HRMS, ஐ மீன்
very humanitarian, he looks for others and all those, that is different. But when you are in a bigger position, you should know in and out of banking. You should know the Taniyavarthanam. சார் வந்து ரீட்டைல் பேங்கிங் ஆகட்டும், கிரெடிட் ஆகட்டும், ரிஸ்க் ஆகட்டும், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஆடிட் ஆகட்டும், ஆர் ஃபாரின் அசைன்மெண்ட், as Sumati told, he was there in and out in all department. சாரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வார்த்தையே கிடையாது. ஐ வாஸ் வித் ஹிம் இன், நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வந்து சாரோட போக முடியலையே, ராமநாதனம் டோல் தட் எனக்கு சான்ஸ் கேட்டு கிடைக்கலையார். பட் இன் மை கேஸ் he asked me when he go to Erode branch as branch head, he asked me you come with me as an offset. But due to some family என்னோட commitments I could not go him. But அப்போவுமே சார் வந்து என்னை ஹெல்ப் பண்ணால தான் I can be retained at சென்னை. அப்போவுமே சார் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்னை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார். ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு ஸ்மால் திங். ஆனால் விதி வந்து அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஒரு சர்க்கிளில் அடித்து திரும்ப ஒரு லேட்டராக சார் சர்க்கிள் ஹெட்டாக இருக்கும்போது எகெயின் ஐ கம் டு சர்க்கிள் ஆஸ் எ பிபிஓ ஹெட். பிபிஓனாலே இட் இஸ் நாட் லைக் ரீட்டைல் பேங்கிங், யூ வில் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபஸ்ட்லேருந்தே கேஷ் ஷார்ட்டேஜ், விசில் ப்ளோவர், திஸ் தட் எக்ஸ்ஒய் இசட் எவ்ரி திங் வில் பி தேர். ஆனால் சந்துரு சார் இருக்கும்போது நம்ம எதை பற்றியுமே கவலைப்பட வேண்டாம். சார் வந்து எல்லாம் இங்கே வாப்பா அப்படிம்பாரு, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பான் பராக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் போட்டு எப்படிம்பாரு, இதை பண்ணி அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. ஸோ தேட் கைண்ட் ஆஃப் அன் எஃபிஷியன்சி நமக்கு வேலையே இருக்காது. ஸோ எந்த இதுலேயுமே நீங்கள் வந்து அதை மாதிரி பார்க்க முடியாது. ஸோ ஐ எம் ஸோ ப்ரிவிலேஜ் டு ஒர்க் வித் ஹிம். நிறைய அவர்கிட்ட கற்றுட்டுருக்கேன். மெயில் மர்ஜெல்லாம் வந்து சார் வந்து ரொம்ப ஜஸ்ட் லைக் தட். ஐ எம் டாக்கிங் இன் 2000. நம்மளுக்கெல்லாம் நிறையா அப்போ வந்து எக்ஸல்னா என்ன, மெயில் மர்ஜினா கூட தெரியாத காலங்கள். அப்போல்லாமே வந்து இஸ் வெரி வெல் வர்ஸ்டு வித் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் டெக்னிக்கலி. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ஈவன் இஃப் யூ ஆஸ்க் அபவுட் ஸ்மால் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ், அதை எப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது எல்லாமே ஈ நோஸ். பிகாஸ் ஐ க்ளோஸ்லி மூவ்டு வித் ஹிம், ஐ நோ சர்டன் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹிம். ஸோ இஸ் அ கிரேட் வாரியர், நாட் ஓன்லி இன் பேங்கிங், ஈவன் இஃப் யூ கோ அவுட் சைட் இஸ் அ கிரேட் பர்சன். ஸோ இதுக்கு மேலே எனக்கு அவருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. எல்லாரும் சொல்லியாச்சு, அவருக்கு திரும்பி திரும்பி இதை தான் சொல்லணும். Finally, I wanted to say something. That MS has got some magnetic power. Whether it is in the music or in vocal or in sport, wherever you go, you can see MS Subbulakshmi or MS Vishwanathan or MS Dhoni, and finally our MSc, BADSHA of Banking. So nobody can be their true gallery, in the true gallery of their own department. I wish you all the very best, sir, in your second innings, and let the God give you health to make it a grand fashion. Thank you. Wow, thank you so much, sir. சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி மேலாம் பேசிட்டு போயிட்டாரு. எஸ், அடுத்து வந்து யார் பேச போகிறீங்க? ஸோ ப்ளீஸ் கம். ஸோ முன்னையே சொன்ன மாதிரி டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நமக்கு நிறைய ஈவெண்ட் இருக்கிறனால 2 minutes வந்து பணிவோட அன்போடு கேட்டுக்கிறோம். எஸ், இட்ஸ் வெரி கிளாட் டு see some different faces from different places. See, I just put it like this in my way. I don't think this is an opportunity for me. I say that it's my responsibility and it's all our own responsibility to share this stage with him. See, in the deep forest of banking, so many legends, lions, tigers and XYZ have spoken. I'm just a born squirrel here. See, I'm here nothing to share much about banking and the experience where I have traveled with him, since I haven't traveled a lot with him. நான் சாரை பற்றி என்ன பேச வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, ஹியூமனிட்டி, ஒரு மனித நேயம் அப்படிங்கிறது தான். ப்ராபப்ளி அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் இட் மேக்ஸ் சம் வித்தவுட் போரிங் ஐம் சேயிங். ஒரு நல்ல மனிதரால் மட்டும்தான், நல்ல உள்ளம் உள்ளவரால் மட்டும்தான் அடுத்த மனிதர்களை நேசிக்க முடியும். இது ஒரு மனித நேயம் அப்படிங்கிறத நான் கருதுகிறேன். ப்ராபப்ளி சார் ரைட், ஃபைன் சார். இதை நான் எதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, சாரை வந்துங்க நான் கோயம்புத்தூர் சர்க்கிளில் இருந்தேன், பட் ஐ ஹாவன்ட் ஒர்க்டு இன் அண்ட் அரௌண்ட் நியரர் டு த பிரான்ச்சஸ் அண்ட் ஆல். எனக்கு சாரோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறத விட ஒரு டைம் ஷேரிங் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நாங்களாம் எப்படி கனெக்ட் ஆனோம் அப்படின்னா, ஆக்சிஸ் டீம்மேட்ஸாக ஒரு ஆக்சிஸ் ப்ரீமியர் லீக், யூ மைட் ஆல் கம் அக்ராஸ், ஐ திங்க் சோங்க, ஒரு கிரிக்கெட் லீக். சார் இஸ் அ ஃபாண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அண்ட் மெனி கேம்ஸ். கிரிக்கெட் இஸ் ஒன் அமாங் ஹிஸ் ஸ்பெஷல். அவர் கேபிளில் அந்தளவுக்கு அப்போது நாங்கள் ஒரு 15 பேர் போகிறப்போ ப்ரொவிஷன்ஸிஸ் உட்காரதுக்கெல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சு. நாங்கள் அப்படியே ஒரு 4-5 பேர் நின்றுட்டு இருந்தோம். உட்காருக்கண்ணா அப்படின்னாரு. அங்கே அந்த கேபின் பேல எல்லாம் அப்படி உட்காந்தாங்க. டேபிள் இருந்துச்சு, ஒரு டேபிள் இருந்துச்சு. உட்காருக்கண்ணாரு. சார் இங்கேயா சார்? உட்காருக்கண்ணா, சும்மா உட்காரு அப்படின்னாரு. சார் சட்டை ஷூ எல்லாம் விளையாண்டு வந்து அழுக்காங்கண்ணா, அழுக்காக மலர்ந்து ஏன் ஜாபுக்காக போயிட்டார் அப்படின்னாரு.
ஓ சரி ரைட், ஓ மனிதர்கள் இந்த மாதிரி இருக்காங்க, சரி ஃபைண்ட் அவுட், ஓகே ரைட். தொலாவி போய் பிடிக்கல, அந்த மாதிரி பார்த்தோம், ஒரு ஆனந்தம், ஓகே பரவாயில்ல, சரி ஃபைன். அப்படியே அந்த கிரிக்கெட்டில் ஒரு ட்ராவலில் முடிஞ்சுங்க. அண்ட் தென் ஆல்சோ ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் சர்டன் ஸ்பேஸ் டு ஒர்க் வித் திம் அண்ட் ட்ராவல் வித் திம் இந்த பேங்கிங் டொமைனுங்க. அந்த லீகெல்லாம் முடிஞ்சுங்க. வி வென்ட் டு ரீஜனல் ரவுண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணோம். வி வென்ட் டு மும்பை. சாருக்கு இருந்த ஒரு ஆதங்கம், ஒரு ஆக்ரோஷம், பாஷா பாய்க்கு ஒரு வெறி, கண்ணா இம்மான் அண்ணங்கிட்ட எப்படியாவது அந்த மும்பை டீமை மட்டும் அடிச்சிருப்பா சார், அடிச்சிடுற சார். Unfortunately, we couldn't make it out. We lost it in the semis. Okay, then we flew over from Mumbai to Coimbatore. சார் வந்து அண்ணங்கிட்ட பேசுகிறாரு, கண்ணா பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்கக்னேஷன் மாதிரி ஏதோ ஒரு பார்ட்டி ஏதோ ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணிடு. அண்ணன் சொல்கிறாரு, சார் நாங்கள் தான் உள்ளே போகல அப்படின்னு. இல்லை கண்ணா அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீ ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணு அப்படின்னு. ஸோ சார் சொல்லி அண்ணனோட தலைமையில் இங்கே ரத்னா ரீஜனில் வந்துங்க ஒரு சின்ன ஒரு காலா டின்னர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் த டீம் மெம்பர்ஸ். நாகேந்திரன் சார் வாஸ் தி பார்ட் ஆஃப் த டீம் மேனேஜர், ஐ திங்க் ஸோ. இஃப் ஐ லெஃப்ட் அவுட் சம் நேம்ஸ், இட்ஸ் நாட் இன்டென்ஷனலி, ப்ராபப்ளி மறந்துருக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துங்க ஈவெண்ட்டும் முடியுதுங்க, அண்ணன் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணாருங்க. போகிறோம், ஒரு ஃபைன் சண்டே ஈவினிங் போகிறோம், காக்டெயில் பார்ட்டி, ஒரு 3 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். அண்ணன் பே பண்ண போகிறாரு. சார் இருந்துட்டு அதை வேண்டாங்கிறாரு. சார் ஆமாம் சார் வேண்டாங்கிறாரு, கரெக்டுங்க. சரி ஏன் சார் அப்படின்னு, எதுக்கு என்ன கொடுத்துட்டு அதை போட்டு தான் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. அது அவங்களுக்குள்ளே நடந்த விஷயம் மட்டும்தான், எங்களுக்கெல்லாம் யாருக்குமே எதுவும் தெரியாது. அப்புறம் ஈவெண்ட் முடியுது, சார் அப்படியே வெளியே வராரு, பில்லை வாங்குறாரு. பில் அப்படியே கசக்கி தூக்கி கீழே போட்டார். அண்ணன் கேட்குறாரு, சார் 22,000 சம் ஆட் அமௌண்ட், அப்போது 2013 ப்ராபப்ளி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதோட ரேஷியோஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னுங்க. மணி இஸ் நாட் அ மேட்டர் அட் ஆல். 28 ஃபைன், ஓகே. அண்ணன் நம்பர்ஸில் ஸ்ட்ராங், ப்ராபப்ளி யூ நோ. ஓகேங்க, தூக்கி போட்டார். அண்ணன் கேட்குறாரு, ஏன் சார் என்ன சார் கிளைம் பண்ணலாம்ல அப்படின்னா. அட விடுங்கண்ணா, இதெல்லாம் போய் அவன்கிட்ட கேட்டு குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தது, பசங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தது, இதெல்லாம் போய் காசை போய் கணக்கில் வச்சுட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு. ஓ சரி ரைட்டு. அப்போ ஒன்று தோணுச்சு, இப்போ மனிதநேயம் இன்னும் சாகலை, ஒரு உருவத்தில் உயிரோடு தான் இருக்குது. நல்ல மனிதர்கள், திரும்ப நான் சொன்னது, ஒரு நல்ல மனிதர்களால் மட்டும்தான் மற்ற மனிதர்களை நேசிக்க முடியும். மீன்வைல் இந்த ஈவெண்ட்டு நடத்துகிறப்போங்க ப்ராபப்ளி இந்த விஷயம் எல்லாருமே அக்ராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம். இதர் இன் எனி ஆஃப் தி கேமிங் ஈவெண்ட், இல்லை ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், இல்லை நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மீட், ஒரு ஹேர்டில், வாட்ஸ் ஓவர் இட் மேபி. ஒரு ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் இருக்கும் நமக்கு, ஒரு 3 நாள் 4 நாள் பக்கத்தில் அந்த ஈவெண்ட்டை நெருங்க நம்மளை அறிந்தும் அறியாமலையும் நமக்குள்ளே அந்த மண்டையில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இதை நல்லா பண்ணுவோமா, பேசிடுவோமா, பேச முடியாமல் போகுமா, இல்லை நாளைக்கு இவங்க கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே இருக்கும். ஷியோர், அக்ரி பீப்புள், வாட்ஸ் ஓவர் மேபி த ஈவெண்ட். ஒரு மேட்ச்சுக்கு போகிறோம், இல்லை நாளைக்கு ஒரு மீட்டுக்கு போகிறோம், இன் எனி டேர்ம்ஸ் வி கேன் கனெக்ட், இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனே பண்ணுறோம் அப்படின்னு. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். இது ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கு இப்போ வந்துச்சுங்க, ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி. ப்ரீவியஸ் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த சண்டே சாட்டர்டே நைட் எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சண்டே மார்னிங் 6 மணி எப்போ வரும், நாளைக்கு போய் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு பேஷனேட்டாக லவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதை நம்ம ஆள் மனசுக்குள்ளே அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறப்போ இட் ரொட்டேட்ஸ், இட் ரிவால்வ்ஸ். உங்களை எதுவுமே அதை பண்ண விடாது, அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டுமே தான் யோசிக்க தோணும். முந்தா நேற்றுங்க இவர் வராரு பண்ணுறாரு, எல்லோரும் வருவீங்க, இது எப்படி பண்ணுவோங்கிறத நாங்கள் ஒரு 10 நாளாக பிளான் பண்ணுறோம் ஆஸ் அ கமிட்டியாக, ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் XYZ இதெல்லாம். பட் ஸ்டில் நேற்று ஒரு 1 மணிக்கு தான் வி லெஃப்ட் தி வென்யூ அண்ட் ஆல். வி ஹேட் குரூப் 10 members, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போகிறோம். அலாரம் 6 மணிக்கு வச்சேன், 4:43 எந்திரிச்சிட்டேன். 4:43 வரைக்கும் தூக்கமே கிடையாது. எப்போ வருவார், எப்படி வருவார், வர வேண்டிய நேரத்துக்கு கரெக்டாக வந்துடுவார், நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இப்படியே ஓடிட்டுருக்கு. இது ஒரு பெரிய ஈவெண்ட். ஆனால் பட் நம்ம பண்ணின விஷயம் சின்னதாக இருக்கலாம். இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த ஒரு ஈவெண்ட், இந்த ஒரு தனி மனிதருக்கு நம்ம எப்படி இதை ஒரு பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும், எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் பண்ண முடியுங்கிறப்போ, ஒரு நாள் டீப் ஸ்லீப் இல்லை, ஒரு வாரம் நிம்மதியான தூக்கம் கிடையாது. அவர் ஒருத்தருக்கு ஒரு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு வாரத்துக்கே இப்படி இல்லை. அந்த ஒரு தனி மனிதரால் இத்தனை பேர் நல்லது பலன் அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா, அந்த மனிதர் எத்தனை மாதம் தூங்காமல் இருந்திருப்பார், எத்தனை வருஷம் தூங்காமல் இருந்திருப்பார், எத்தனை நாள், எத்தனை நேரம், எத்தனை நொடி நம்மளை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பார் அப்படிங்கிறது தான். டூ அக்ரி? ஐ திங்க் ஸோ பீப்புள்.
சி கலாம் சார் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை இவர் சொன்னார். இதை ஏன் ரிலேட் பண்ணுற அப்படின்னா, தூக்கத்தில் வருவது கனவு கிடையாது, ஒருவரை தூங்க விடாமல் செய்வதே கனவு அப்படின்னு. இவரை பற்றி நினச்சனால இந்த ஒரு ட்ரீம் கம் ஈவெண்ட்டாக எடுத்து பண்ண முடியும்னு நினச்சனால எங்களுக்கு தூக்கம் இல்லையாங்கிறது தெரில, ஆனால் அந்த கனவு நினைவாயிருச்சு. அண்ட் ஃபைனலி, ஆஸ் பர் மகாத்மா காந்திஜிஸ் வேர்டு, சி எவ்ரிபடி cannot be a great man but can be a gentleman, as his words and sayings. நான் சொல்கிறேன், என் தலைவன் ஒரு கிரேட் ஜென்டில்மேன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சூப்பர் சூப்பர். மீண்டும் ஒரு பலத்தை கைத்தட்டல் கொடுத்தலாம் நினைக்கிறவருக்காக. அவ்வளோ அருமையாக பேசுகிறீங்க சார். தேங்க்யூ சார். ப்ளீஸ் கம். எஸ். ஆனால் சார் பேசுகிறது ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ நான் கலாம் சார் வாய்ஸில் சொன்ன உறங்க விடாமல் செய்வது தான் கனவு அப்படின்னு சொல்லி, அது நீங்கள் உறங்காமல் என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சார். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. ஒன் செகண்ட் சார். ரெடிங்களா? ஓகே. யா சார். குட் ஈவினிங். So good evening. First, thanks Imman and the entire organizing team for putting up this show. It was really wonderful. எனக்கு பர்சனலாக வந்து நிறைய பழைய என்னோட கலீக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பார்க்க முடிஞ்சது. இட்ஸ் அ ட்ராவல் பேக் மெமரி லைன். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தட். சந்துரு சார், how do I say, is a mentor. I'll tell you why. 2011 February I attended an interview with Axis. எனக்கு ஆக்சுவலாக பேங்கிங்க்கு போவேங்கிறது ஐடியாவே இல்லை. ஐ didn't even dreamed I will work in a bank. Till 2011, because I have not entered into a bank for anything except for 3 times. ஒன்று வந்து என்னோட லோன் க்ளோஸ் பண்ணக்கு போனேன். எகைன் UTI பேங்க், கௌரி சார் பிரான்ச் ஹெட், இங்கே அவினாஷி ரோட். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிடி எடுக்கிறதுக்கு போனேன் எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டும்போது, அவ்வளோதான். ஸோ ஐ didn't know anything about banking ABCD. ஓகே. ஸோ ஆஃப்டர் ஜாயினிங் எனக்குள்ளே ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. டிட் ஐ மேக் எ ரைட் டெசிஷன்? அண்ட் அந்த பயம் இன்னுமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆச்சு. எப்போனா, இங்கே வந்து ஹெச்ஆர் ஹெட் யாருமே இல்லை, பவித்ரா ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. ஸோ எனிதிங் டு ஆஸ்க் அபவுட் ஹெச்ஆர், பவித்ரா வாஸ் த ஒன்லி பர்சன். ஸோ அப்போது வந்து எனக்கு என்னடா, டிட் ஐ மேக் எ மிஸ்டேக் ஆஃப் கம்மிங் ஹியர்? ஏன்னா எந்த ப்ராசஸ் சிஸ்டம்ஸ் எதுவுமே ஸ்டெபிலைஸ் ஆகலை. அப்போது ஒரு ஸ்ட்ராங் மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் எனக்கு யாருன்னா சந்துரு சார் தான். ஸோ எம்எஸ்சி நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்தீங்க சார். ஐ ஹவ் மை டெஃபினேஷன்: meaningful, spontaneous and compassionate. So whenever I have any problem or anything to discuss about HR, of course about banking, ஏன்னா எனக்கு பிஸ்னஸ் தெரியாது. பிஸ்னஸ் தெரியாமல் HR எந்த இண்டஸ்ட்ரியிலுமே சர்வைவ் ஆக முடியாது. forget about success, சர்வைவ் ஆக முடியாது. ஸோ வாட் எவர் டவுட்ஸ் ஐ ஹேட், எனக்கு ஒரு பவுன்சிங் போர்டு வந்து சந்துரு சார் தான். ஐ வில் ஆஸ்க் ஹிம். இந்த 3 நான் இப்போ அக்ரானிம் சொன்ன மாதிரி அவர் சொல்கிற ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு ஸ்பான்டேனியஸாக வரும், மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் ஐ வில் ஹேவ் டு ரிஃப்ளெக்ட் பேக், then so that I can come back and discuss with him. So Chandru sir is one strong reason for me to continue in banking until this day. Association was very small, about 2 years and 3 months. August 2013 I got transferred. So I think God's gift, I have got one more chance to work with Chandru sir in a different avatar and a different label, of course. ஒரு 2 இன்சிடெண்ட் பர்டிகுலர்லி விச் ஸ்டில் ஸ்டேஸ் வித் மீ இஸ் இந்த 2 இயர்ஸில் நடந்தது. ஒன்று வந்து இட்ஸ் பிட் ஃபன்னி. ஒரு இன்டர்வியூ நடக்குது, ஒரு ஆப்ரேஷன் செட் இன்டர்வியூ நடக்கும்போது நான், சந்துரு சார், ராமரத்னம் சார் 3 பேர் இருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேண்டிடேட், டோன்ட் ரிமெம்பர் ஹிஸ் நேம். இன்டர்வியூ முடிஞ்சுது. ஸோ வி ஹேட் ஆஸ்க்ட் ஹிம், உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணுமான்னு. ஸோ அவர் கேட்ட கொஸ்டின் என்னன்னா, சார் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ரிமெம்பர், சார் இங்கே ஸ்பவுஸ் ஒர்க் பண்ணலாமான்னு கேட்டார். So I didn't expect that question. Inga spouse work பண்ணலாமா? So if I'm getting selected, can my wife also come and work here? So that point in time we had a policy, spouse cannot work. Okay, appo sir was trying to explain him, but then he was never giving up. He was asking the same question in different format. அப்புறம் ஃபைனலாக சார் ஒன்று சொன்னார், ஏப்பா இங்கே வர வரைக்கும் எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுப்பா அப்படின்னாரு. அது பையன் போனதுக்கப்புறம் சார்கிட்ட கேட்டேன், சார் என்ன சார் ஏன் சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. இங்கே பாருப்பா, நம்ம எல்லா ஸ்க்ரீனிங்குமே இன்டர்வியூ வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அவங்க எங்கள் பசங்க ஆயிடுவாங்க. நான் என் பசங்க ஆனதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது, நீ வந்து பாலிசி ப்ரோட்டோகால்னு என்கிட்ட சொல்லக்கூடாது அப்படின்னாரு. ஸோ தட் இஸ் ஒன். செகண்ட் வந்து வி ஹேட் அ சில்ட்ரன்ஸ் டே காம்படிஷன். ஸ்ப்ளாஷ் நடக்கிறது கஸ்டமர்ஸ்க்கு நடக்கும், பேன் இண்டியா லெவல். சர்க்கிள் ஆஃபீஸில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் சிட்டி பிரான்ச்சஸ் ஒரு பைலட் மாதிரி பண்ணோம். கோயம்புத்தூர் சிட்டி பிரான்ச்சஸில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸோட சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே இன்வைட் பண்ணலான்னு. தோஸ் டேஸ் ஹெச்ஆர் டசன்ட் ஹாவ் அ டெடிகேட்டட் பட்ஜெட் ஃபார் ஆல் திஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அந்த என்கேஜ்மெண்ட் ஈவெண்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு.
நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணியே ஆகணுமே, என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஹெசிடேஷனோட சார்கிட்ட போய், சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணணும், ஐ வில் ரிசர்வ் தட் கான்வர்சேஷன் ஃபார் ஈவினிங். ஏன்னா மார்னிங் போய் அதை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுங்க ஒரு தயக்கம். ஸோ ஈவினிங் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் போய் கேட்டால் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது, டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காதுன்னு. ஸோ ஈவினிங் போய் கேட்குறேன். அப்போ என்னப்பா பிளான்னாரு. சார் இந்த மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு இது பண்ணணும் சார், பெயிண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னாரு. சரி ஓகே பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னாரு. ஃபஸ்ட்டு நான் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஹி வில் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ சரிப்பா பண்ணிடலாம்ப்பா அப்படின்னாரு. தென் ஹி ஆஸ்க் ஒன் மோர் கொஸ்டின், என்ன பட்ஜெட், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாரு. சார் பெயிண்ட் பண்ணுறோம், இந்த பெஸ்ட்டு அந்த டாப் 3 குழந்தைங்களுக்கு வில் கிவ் சம் ரெகக்னிஷன் அவார்டு எதுவும் கொடுப்போம் சார் அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னாரு. பலூன்ஸ் எல்லாம் வேண்டாமா அப்படின்னாரு. சார் வேணும் சார் அப்படின்னா. சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் வேண்டாமான்னாரு. சார் வேணும் சார் அப்படின்னா. ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வேண்டாமான்னாரு. சார் வேணும் சார் அப்படின்னா. என்னப்பா சில்ட்ரன்ஸ் டே ஈவெண்ட்டுங்கிற, பலூன் இல்லைங்கிற, சாக்லேட் இல்லைங்கிற, ஐஸ்கிரீம் இல்லைங்கிற, சரி அதெல்லாம் விடு, என்னோடய பசங்க வருவாங்க, அவங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸு டீ காஃபி எல்லாம் கொடுக்கணும். சார் வேணும் சார் அப்படின்னா. என்னப்பா நீ எதுக்குமே சொல்லாமல் டாப் 3 பர்சன்ஸ்க்கு மட்டும் கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறியே, வென் எவர் யூர் டூயிங் சம்திங் டூ இட் ப்ராப்பர்லி. இல்லை சார் பட்ஜெட் இல்லைன்னா. பட்ஜெட்லாம் நீ எப்போ கவலைப்படுற, நீ 5,000 தானே நீ கேட்ட, 15,000 வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு we did that. It was a very good event, and in fact in the entire south zone we were the first circle to do that for employees children. So these 2 incidents sir, which is still with me, and not the incident, the learning from it. Whatever you do it properly and thoroughly, and don't do halfway through. And number 2, when you have a team, please take care of them. So these 2 are my learning sir, that I associate with this MSc. So thank you very much sir, look forward for one more inning. வாவ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ரோஹித் சர்மா சார். மீண்டும் ஒரு பலத்தை கைத்தட்டல் கொடுத்துலாம் அவருக்காக. எஸ் சார் ப்ளீஸ் வெல்கம். கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பார்த்தீங்களா, இப்போ சாக்லேட் வேணாமா, கேக் வேணாமா, வடிவேல் சார் காமெடி வேணாம் பிடிச்ச அண்ணன் கிட்ட தானே கேட்குற, கேளு தைரியமாக கேளு அப்படின்ற மாதிரி. வெல்டன் சார். எஸ் சார் ரெடி. குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் டீம். சார் கேமரா லொக்கேஷன் சார். ஓகே ஓகே சார். யா ஆக்ஷன். எனக்கும் சாருக்கும் சார்ட்ட நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ டைம் கன்ஸ்டன்ட்ஸ்னால வந்து ஐ எம் ஷேரிங் ஒன்லி ஃபியூ திங்ஸ். My first assignment as a branch manager, I was posted at Ramanathapuram. Okay, I was there for 1 year. That time there was no cluster, circle setup. So sir, after creating the circle, sir was my first circle lead. After 1 year as a branch manager, I got call from sir asking me whether I was ready to move to Tirunelveli, because Ramesh sir moving to some other place. So I'm transferring our KKM transfer kuduthirkalam, because we discussed panna avashyam illa, but he spoke to me. I never expected that I would be transferred in 1 year, because I was doing lot of groundwork first year. I said that it was very surprising for me. So I said that sir, I have done lot of groundwork here, so why are you transferring me within 1 year? ஓகே, ஸோ சாட்டை மட்டும்தான் வந்து செல்லமாக சண்டை போட முடியும், மற்றதெல்லாம் சண்டை போட முடியாது. ஓகே, நான் போக மாட்டேன் சார் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் இன்ஃபேக்ட் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் திருநெல்வேலி இஸ் பெட்டர் தென் ராமநாதபுரம் ஃபார் பர்சனலி, பிகாஸ் எஜுகேஷன் வைஸ் setting the family, Tirunelveli is better than Ramanathapuram. But since I had done lot of groundwork there, I said that sir, I will be there for another one. நான் இன்னும் 1 வருஷம் இருக்கேன், அடுத்த வருஷம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொன்னேன். பட் ஒரு சார் வந்துட்டு கொஞ்சம் கோவப்பட்டு, இல்லை நீ போய் ஆகணும் அப்படின்னா, நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். நான் உடனே வந்து போக மாட்டேன்னு சொல்லி இப்போ ஃபோன் அப்படியே டிஸ்கஷன் முடிஞ்சுது. அப்புறம் வந்து அந்த பிரான்ச்சுக்கு, அதாவது ராமநாதபுரம் பிரான்ச்சுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறவர் he spoke to me. இப்போது என்ன சார், என்னை வந்து ராமநாதபுரம் போஸ்டிங் சொன்னாங்க, இப்போ வந்து மாத்திரேன்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் சார் என்ன முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு he discussed with him. நான் அப்போ அதுக்குள்ளே சாருக்கு கஷ்டம் கொடுக்க விடுமல. சார் நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன், சார் நான் போகிறேன் சார், பிகாஸ் சார் ட்ரை பண்ணுறான்னு சொன்னோன்னே சொல்லிட்டேன், இல்லை நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஈவன் he said no for me, he tried to avoid the transfer for me. அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து ரியலி நிறையா சொல்கிறீங்க இல்லையா ஹியூமனிடேரியன் கிரவுண்டில், விச் இஸ் ரியலி கிரேட். நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ கடவுளில் வந்து அவர் இறங்கி வர முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி மனிதர்கள்ட்ட தான் கடவுள் வாழ்வார். ஓகே, அது ஏன்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு பிஎம்ஆர் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த விஷயம் வரும். whenever we are posted, we are in the leadership level, நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லவங்க இருக்க முடியாது இல்லையா, சில பேருடைய அன்ஹாப்பினஸை ஏர்ன் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் சாருக்கு வந்து எல்லாருமே ஈக்குவல் தான். சார் வந்து எல்லாரையுமே நல்லா இருக்குன்னு நினைப்பார். ஓகே, 100%.
ஈவன் எனக்கும் வந்து ஐம் ஹேண்ட்லிங் 20 பிரான்ச்சஸ் ஹியர். பட் எனக்குமே சில பிரான்ச் மேனேஜர்ஸ் வந்து நைட்டு சைடு இருப்பாங்க. பட் சாருக்கு மட்டும்தான் எல்லாருமே அவங்க பிள்ளையாம். ஸோ ஐ ஹவ் அனதர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் திருநெல்வேலி பிரான்ச். அப்போ வந்து I did a mistake, an operational I did a mistake because that time branch manager cannot give bank guarantee or another solvency certificate கொடுக்க முடியாது because that should be given through CCSU. I erroneously given for a bigger amount, some 10 lakhs something. Okay, அப்புறம் தான் சர்க்குலர் படித்து பார்த்தா we cannot give, only the CCSU should give the solvency certificate. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில because I did a mistake. Solvency certificate got issued. Certificate submitted to the customer to the concerned department. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ சார்ட்டை வந்து சார் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னாரு. ஓகே, ரொம்ப கூலாக சரி தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் நீ, ஓகே நீ மெயில் மட்டும் போடு, இந்த மாதிரி இஷ்யூ பண்ணிட்டேன், ஸோ 2 வருஷம் இஷ்யூ பண்ணிட்டு மெயில் போட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் சாருக்கு அந்த பவரே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் CCSU வெர்டிக்கல் சாரை வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணார். ரிவ்யூட், ப்ளீஸ் அவாய்ட் திஸ் மிஸ்டேக் இன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு போட்டு he saved me. ஸோ அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஐ ஹர்ட் அபவுட் திஸ் சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ திங்க் demonetization time, lot of employees got punished for the error committed by them. One of the employees, okay, genuinely he did not do mistake, but supervisory failure, some big amount not tallied in the reconciliation, and unfortunately he got terminated. And he appealed, he went for appeal, and appeal also he did not went through, and his employee ID got deleted. Employee ID delete ஆயிருச்சு. So somebody gave the idea to meet Chandru sir. He went to Mumbai. Next week he got reinstated. இந்த மேஜிக்லாம் சாரால் தான் பண்ண முடியும். ஸோ டெலிட் ஆன எம்ப்ளாயி ஐடி திரும்ப சிஸ்டத்தில் வந்துச்சு. அவருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, பட் 2 years வந்து இன்சென்டிவ் கிடையாது. ஸோ பனிஷ்மெண்ட் வாஸ் தேர் பிகாஸ் ஹி டிட் அ மிஸ்டேக் ஆஃப் சூப்பர்வைசரி ஃபெயிலியர், பட் ஃப்ரம் டெர்மினேஷன் டு. ஸோ சார் உண்மையிலே வந்து எங்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் வாழும் கடவுள் தான் சார் நீங்கள். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். நிறையா பேசலாம், பட் சார் உங்கள் பிளெஸிங்ஸ் எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வேணும் சார் எங்களுக்கு. தேங்க்யூ. இப்போ தான் போயிருக்கேன் நான். Thank you again, sir. Thank you so much. Sir, next. Inge dana, please come, sir. Sir, good evening, sir, and good evening, friends. சாரை பற்றி எல்லோரும் நிறையா விஷயங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். 2012 ஐ வாஸ் வித் ஆக்சிஸ். ஒரு 6 years என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வாஸ் தேர் இன் ஆக்சிஸ். அதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டே சந்துரு சாரை போய் நான் மீட் பண்ணுறேன் சர்க்கிள் ஆஃபீஸில். அப்போ அவர் எனக்கு ஒரு பிரான்ச் கொடுக்குறாரு. ஸோ அந்த பிரான்ச் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஓரியூர்னு சொல்லி ஒரு சுரு பிரான்ச்சு, ரூரல் பிரான்ச்சு. ஸோ சார் எங்கே சார் இருக்குன்னு சார் பின்னாடி டேபிள்லேருந்து ஒரு மேப் எடுத்தார். டேபிளில் விரிச்சு இங்கே தெரியுதாம்மா இந்த பிரான்ச் தான், இங்கே தான் நீங்கள் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் டன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஹேண்ட்லி ஆல்மோஸ்ட் 100 crore இன் அதர் பேங்க். ஸோ நான் சொன்னேன் சார் நான் பெரிய பிரான்ச்லாம் பார்த்துட்டு, ஏம்மா சின்ன பிரான்ச்லேருந்தாம்மா பெரிய பிரான்ச் போகணும், நீ போ, இங்கே நிறையா நீ வளர்ந்து நீ கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வளருவான்னு சொன்னார். ஸோ தட்ஸ் த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரெண்டாவது கொஸ்டின் அவர்கிட்ட கேட்டேன், மெயிலான நான் ஐ யூஸ் டு ஷூட் மெயில்ஸ் டு ஆல் எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு சொன்னேன். நாங்கள் எங்கள் பேங்க்கில் அப்படி பண்ணுறதில்லம்மா, வில் சென்ட் மெயில்ஸ், வில் நாட் ஷூட் மெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிறைய பேர் சொன்னீங்க. என்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் இன்ஃபேக்ட் என்னோடய ஃபேமிலி, இன்றைக்கி என்டையர் ஃபேமிலி வந்ததுக்கான மெயின் காரணமே பிகாஸ் என்னோடய ஃபேமிலி இந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக என்னோட ஒய்ஃப் என்னோட குழந்தைங்களாம் இருக்காங்கன்னா தட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் சந்துரு சார். பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஐ காட் மேரிட் 2012. ஸோ அந்த ஓரியூர் ரூரல் பிரான்ச்லேருந்து ஐ வாஸ் இன்டு வெரி டிபிக்கல் ப்ராப்ளம். பிகாஸ் என்னோட ஒய்ஃப் வந்து மதுரை, ஐ வாஸ் இன்டு ஓரியூர். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 230 kilometers நான் ட்ராவல் பண்ணால் தான் நான் வந்து ஐ கேன் கோ அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் அதனால் போய் பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் வந்து ரொம்ப பெரிய இஷ்யூ ஆகிட்டு எனக்கு குழந்தைங்க இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 year நாங்கள் சஃபர் ஆகிட்டு, நான் ஒரு பிரச்சனை வந்தப்போ ஏமா என்கிட்ட கால் பண்ணிவிட்டு நான் சார் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்க ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு, ஏமா என்கிட்ட இவ்வளோ நாள் நீ சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். இல்லை சார் நான் சொல்கிறேன், நீ நாளையிலேருந்து அந்த பிரான்ச்சில் உடனே போய் மதுரையில் கோட்டூர் பிரான்ச்சில் போய் நீ ரிப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ என்னோட ஒய்ஃப் வந்து பர்சனலாக ஷி வாண்ட் டு தேங்க் சந்துரு சார். அதனால தான் வி ஆல் த வே கேம் டு ஹியர் டு மீட் சந்துரு சார் டுடே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். லாட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்
சந்துரு சாரை பற்றி ரெண்டு பெரிய எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, எப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்து வேலையில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம போய் சொல்ல வேண்டிய ஆள் வந்து ஒரு லெஜண்ட் சொன்னது நம்மளோட அப்பாட்ட. ஏன்னா அப்பாட்ட என்ன சொன்னாலும் நம்ம இவ்வளோ தூரம் நடந்து போயிருக்கோம்ப்பா, இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குப்பா ஆஃபீஸ்லன்னு சொன்னால் அப்பா சொல்கிற முதல் வார்த்தை, இதை விட பெரிய பெரிய பிரச்சனை நான் பார்த்துருக்கேன்டா, வாழ்க்கைன்னா அப்படி தான் இருக்கும், போய் வேலை பார் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா சொல்லுவாங்க. அவங்களோட கஷ்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட எமோஷனலிட்டிக் இஷ்யூவில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ஃபஸ்ட்டு நம்ம போய் சொல்கிற அம்மாவாக இருக்கும். ஏன்னா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வேலையை விட்டுருக்கண்ணா, இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை, நீ வா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு முகங்களையுமே நம்ம சந்துரு சார்கிட்ட பார்க்கலாம். எப்பப்பெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குமோ அப்பையும் ஆறுதலாக சொல்லி அப்பாவாகவும் இருப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் எப்பப்பெல்லாம் ஒரு சேலஞ்ச் இல்லாமல் எமோஷனல் நமக்கு எதாவது தேவைனாலும் அப்போ ஒரு நல்ல அம்மாவாக இருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டுமே ஐ கேன் see ஃப்ரம் சந்துரு சார் ஃபேஸ். நான் அது என்னோட பர்சனலாக இந்த 5 வருஷத்தில் நான் ஆக்சஸில் இருக்கல, ரியலி gone through this. அந்த எமோஷனலி அட்டாச்சாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், எதையுமே விடுறா பார்த்துக்கலாம், அவரோட மேக்ஸிமம் விடுக்கண்ணா வாடாக்கண்ணா பார்த்துக்கலாம்டா, இதுதான் அவரோட மேக்ஸிமம் வேர்டு. அதுவே வந்து நமக்கு அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் டானிக்காக இருக்கும். ஸோ 5 years வந்து I've learned a lot and I enjoyed the days. ஸோ இங்கே இந்த சிங்கம்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் சந்துரு சாரை பொறுத்தளவுக்கு இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூமாதேவி வைக்கணும். ஏன்னா எவ்வளோ பிரச்சனைகள் நாங்கள் கொடுக்குற எவ்வளவோ தொல்லைகள் எவ்வளவோ அட்டூழியங்கள்லாம் பார்த்தாலுமே பேலன்ஸ்டாக எப்படி பூமியை வந்து சுற்றி கொண்டு போகிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் எங்களோட பிரச்சனைகள்லாம் தாங்கிட்டு, நான் கொடுக்குற இம்சையெல்லாம் தாங்கிட்டுமே உங்களால் பேலன்ஸ்டாக அந்த ஸ்மைலிங் ஃபேஸில் கொண்டு கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதை உங்களால் மட்டும்தான் சார் முடியும். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், வித் ஆல் யுவர் பிளஸிங். தேங்க்யூ சார். நன்றி சார், தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி, தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சந்துரு சாருக்கு எனக்கு நான் வந்து சந்துரு சார்ட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயத்த 3 விஷயத்தில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புகிறேன். ஐ கால் இட் அஸ் ETC, E ஃபார் எம்பத்தி. மோஸ்ட் எம்பத்தட்டிக் பர்சன் ஐ ஹவ் சீன் இன் மை லைஃப் டைம். எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா, திருக்கரங்குடியில் ஒரு CSO ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் கேட்டிருப்பார் ஏப்ரல் மாதம். அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதம், ஏய் திருநெல்வேலிக்கு ஒரு பையன் திருக்கங்குடியில் டிரான்ஸ்ஃபர் கேட்டானே, அவன் பேர் எடும்பார். தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் எம்பத்தி வி ஹவ் சீன். செகண்ட் திங் இஸ் ட்ரஸ்ட். த ட்ரஸ்ட் விச் ஹீ டெவலப்ட் ஆன் நம்ம மேலே எல்லாத்து மேலே அவர் வச்சிருந்த ட்ரஸ்ட்டு தான். ஸோ ட்ரஸ்ட். தேர்ட் திங் இஸ் கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸ். நம்ம எல்லாத்துக்கான ஸ்பேஸை கொடுத்து ஹீ ஹவ் கிவன் அஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு க்ரோ அண்ட் ஹி ஹஸ் மேட் அஸ் க்ரோ. இந்த 3 விஷயம் தான் விச் ஐ ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் the relationship we had with him. So I thank you sir, thank you for this wonderful opportunity and I congratulate you on your new role. All the best for your new role sir. Thank you. Thank you so much sir. ஸோ ஜீரோ ஹேட்டர்ஸ் பர்சனை இன்றைக்கி தான் முதல்ல நான் பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒருத்தர் 2 பேர் சொல்லலாம், இங்கே வந்திருக்கணும் சரி வெளியே இருக்கணும் எல்லாருமே அவரை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா அந்தளவுக்கு எல்லாத்தோட அன்பாக இருந்திருக்காருன்னு அர்த்தம். சார் அங்கே வரும்போது கையெல்லாம் கொடுத்து பயங்கரமாக க்ளோஸ் ஆகிறார் சார், ப்ளீஸ். அது சேர்ந்து அது ட்ரென்ச்சஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணால் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆவாங்கல்ல. ஆமாம், அந்த மாதிரி தான் அவரு. ஸோ some of you may not know me. I am Prashant Bharadwaj. Used to work with Axis and was head of the most painful product, life insurance. And sir was TPP head at that time. That is how we became very close. So actually I want to share one incident. We all know sir is full of love, compassion, empathy. All of us have spoken that. We have all experienced that. Sir is like a friend, philosopher and father figure. Correct? For all of us. Yes. Adha taana senda kootam parunga ella. Right? So one incident, Chandru sir also does not know about this. He is responsible for revolutionizing bank assurance industry. I will tell you how. When I took charge of life insurance, there is a concept called SP in the bank. We all know. Everybody in retail banking? Okay, mostly. So in banking, if you have to sell life insurance, you have to be a specified person. For that, you have to give an exam and pass the examination. At that time, we had some 3,500 branches and totally 4,000 SPs in the bank. All branches will have one SP. That's all. If one branch does not have an SP, until there is an SP, you cannot book business in that bank, in that branch. So sir took charge. He went through the regulations and then there was some change that was going to happen with IRDA. And sir said, we should make everybody in the bank SP. There were 28,000 people in the branches who were selling life insurance. Out of that,
4,000 people were SPs. He said, make the remaining 24,000 SP. We thought he is crazy. Because if you do that, then 24,000 people have to give an examination, pass it. We don't have the infrastructure. Why we don't have it? Insurance Institute of India did not have the infrastructure to make so many SPs. That is a fact of the matter. Sir said, no, nothing doing. We will make 24,000 SPs. He said, sir, business will go for a toss. Sir, what is this? You know, life insurance, most toughest product, no? Any one person requires life insurance? No. But we have to sell. Now all these fellows are selling, sir. Everybody is selling. What is the problem? Let it keep going on. Illapa. Someday or the other, something will change. Let us be ready right now. It is the right thing to do. Okay. So we started the process. Insurance Institute of India did not have the infrastructure. We partnered with them, helped them revolutionize their training system, partnered with our partners with Max Life, everybody. Slowly we started. Then one day he said, Pa, இது வந்து என்ன பண்ணலான்னா மார்ச்சுக்கு அப்புறம் யார் எஸ்பி இல்லையோ அவன் வந்து செல் பண்ணால் அவனுக்கு பாயிண்ட் கொடுக்காதப்பா. சார் அந்த மாதிரி பண்ணால் யாருமே செல் பண்ண மாட்டாங்க சார். அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுப்பா. எல்லாருமே நம்பிக்கை வை. எல்லாம் they will all do the right thing. We are all good people pa in Axis. Everybody will come up together. Don't worry. You trust them. அப்படின்னாரு. சரி அதுவும் ட்ரை பண்ணோம். I tell you, little by little, by the end of April, the next year, we started this in September. By April, we had 28,000 SPs in the whole bank. And after seeing this, other fellows in ICICI, HDFC and all, they woke up. And today, in entire industry, at least in private sector, everybody is SP because of Chandru sir. No, he does not know this. He revolutionized the entire bank assurance system. And today, anybody comes into the bank, immediately go through the process, and it has become a BAU. Correct, no? That is the kind of person. When we were working together, he used to share with me about his Coimbatore days. He used to say that with a lot of planning, that time there were 21 or 21 circles or something. I don't remember the exact 21 circles. He said, with lot of planning, I make sure that I will be 12th or 13th rank. I don't want to be in the top 10. I will not be in the bottom, but I will be in the average. That is because of his planning. He is planning that he will be in average, but நம்ம எல்லாரும் ஹார்ட்ல சார் நம்பர் 1. கரெக்டா? எஸ். கோல்ட் மெடல் in everybody's heart. Golden medal, correct. Golden medal. That is because of his planning. அவர் மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா you would have taken it to number 1. Yes, that is the kind of sir. Thank you very much, sir. We really love you, and it is because of you so many things we have learnt in our life. Thank you so much. Thank you, sir. Next, please, sir. Yes. வணக்கம். குட் ஈவினிங் சார். என்னோடய பேர் வந்து கெனடி. நான் வந்து 2013 வந்து பிடியா ஜாயின் பண்ணேன். ஆக்சிஸில் 3 years ஒர்க் பண்ணேன். நான் பேங்க்கில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணேன். ஒர்க் பண்ணி முடிச்சோன்னே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு காரணம் மொத்தம் 3 பேர். அவங்க பேர் இந்த இடத்துக்கு நான் சொல்லியே ஆகணும். நான் இங்கே சார் வந்து வாழ்த்துறதுக்கு சொல்ல அந்த வயசு எனக்கு இல்லை. பட் நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா 3 பேர் காரணம். எனக்கு வேறு யாரும் அந்த மாதிரி லீடர்ஸை நான் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்லை. ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்மானுவேல்னா, செகண்ட் வந்து சந்திரசேகர் சார், 3வது வந்து ஹரி சார். நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா லீடர்ஸை பார்க்க முடியாதுன்னு ஒரு விஷயம் ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒரு மோர் தென் 30 years வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு 10க்கு 10 ரூமில் தான் நாங்கள் ஒரு வீட்டில் குடியிருந்தோம். ஆஃப்டர் பேங்கிங் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு கட்டினேன். இது வந்து சும்மா ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அப்படிங்கிற எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறதுன்னா, ஈவன் எங்கள் வீட்டுக்கு யாருமே ரிலேஷன் வரமாட்டாங்க. இவங்க வீட்டில் போனால் தங்க முடியாது அப்படின்னு. இன்டர்வியூ எடுக்கிறாரு, குமரேசன் சார் தான் இன்டர்வியூ எடுக்கிறாரு. பேப்பரை வாங்கினார், ரிசீவ் பேப்பர் வாங்கினார். இப்படி பார்த்தாரு, பேப்பரை கவுத்திட்டார். ஓ இன்றைக்கி முடிஞ்சு போச்சுரா, இன்றைக்கி ஒன்றும் நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்காது. அது நான் இப்போ காலேஜ் முடித்து அப்போ தான் போகிறேன்.
போனேன்னு ஒன்றும் கிடைக்காதாட்டு இருக்குது. சரி ஓகே பார்க்கலாம், அடுத்த இன்டர்வியூ பார்க்கலான்னு. சார் மொதல் வார்த்தை கேட்டார், உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருப்பான்னு கேட்டார். நாங்கள் 4 பேர். எத்தனை யார் யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டேன். ஓகே. சேல்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டார். சேல்ஸ்னால் இந்த ரோடாக போய் ஏதாவது சேல்ஸ் பண்ணுவாங்களே சார், அதுதான் சார் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ முடிஞ்சது. 3 மணிக்கு சர்க்கிள் ஆஃபீஸ் வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே. நான் வெளியே வரேன். சாய்பாபா காலனியில் புதன்கிழமை இன்டர்வியூ நடத்தினாங்க, இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. வெளியே வரேன். ஒரு இன்டர்வியூக்கு மினிமம் ஒரு 200 பேராச்சும் இருந்திருப்பாங்க. அந்த ஆப்போசிட் கேட்டில் நிற்கிற ஒரு வாட்ச்மேன் கேட்குறாரு. என்ன கேட்குறாருன்னா, என்னப்பா இங்கே இவ்வளோ கூட்டம்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு அவருக்கு இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு, அது சொல்லக்கூடாது, பட் இருந்தாலும் சொன்னாங்க. அந்த இடத்துல அந்த மனநிலைமை இன்னும் என்னால் மறக்க முடியல. எல்லாம் அந்த நாய் பொழப்புக்கு தான்ப்பா அப்படின்னாரு. அவங்களோட வெளியிருந்து பார்க்குற சேல்ஸ் ஒரு பர்சனோட ஒரு கண்ணோட்டம் எவ்வளோ தூரம் அப்படி நெருந்திருந்து தான் அந்த வார்த்தையை அவர் சொல்லியிருப்பாங்கிற எண்ணம் அப்போவே என் மனசில் பதிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சேல்ஸுக்கு போகிறேன். சார் கான்கால் எடுப்பார். நாங்கள் எப்போ பிரான்ச்சுக்கு வந்தால் ஓகே, ஆனால் கான்கால்னால் நடுங்கிடுவோம். ஸோ அந்தளவுக்கு பயமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த கான்கால் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் பாசிட்டிவே இன்க்ரீஸ் ஆகும். சார் பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார், நீ இந்த போஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணினா நிறைய பேர் காடு மலையில எல்லாம் நனைஞ்சிட்ருக்காங்க, அவங்கள காப்பாற்றணும்னு. அப்போ தான் புரிஞ்சு, ஓ இவர் தான் அந்த சந்திரசேகர் சார். இப்போ தான் நான் உட்காந்து ரியலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஓகே. அப்போது இமானுவேல்னால் இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். இன்டர்வியூ முடிஞ்சது. என்னை சர்க்கிள் ஆஃபீஸ்லேருந்து இமானா காரில் தான் பின்னாடி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பின்னாடி இறக்கி விட்றாரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு நார்மல் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். இமானா பேக்கெட்லேருந்து ஒரு 2000 rupees எடுத்து பேக்கெட்டில் வச்சு, ஷர்ட் பேண்ட்டு ஷூ எல்லாம் வாங்கிக்கடா அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் மேட்ச் நடந்தது. மேட்ச் நாங்கள் லாஸ் பண்ணிட்டோம் செமிஃபைனல்ஸில். நிறைய ட்ரை பண்ணோம், ரொம்ப ஃபீல் பண்ணோம், அழுகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னடா தோத்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை விட சார் சொன்ன விஷயத்தை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும்னு. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது, ஏன் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸை ஜெயிக்க முடியல, மும்பை ஆஃபீஸை ஜெயிக்கணும்னா நம்ம போனால் அவனுக்கு அப்படி பயப்படுவாங்க. நீங்கள் பார்த்துருந்தா தான் அந்த விஷயம் தெரியும். 3வது விஷயம் என்ன விஷயம்னா, ஹரி சாரை பற்றி சொல்கிறேன். இங்கேருந்து மும்பையில் வென்சகர் கிரவுண்டில் மேட்ச்சு போயாச்சு. ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி அங்கே போயாச்சு. போனதுக்கப்புறம் எல்லோரும் இன்வைட் பண்ணுறாங்க. அவங்கவுங்க டீமர் சப்போர்ட்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, எல்லோரும் இன்வைட் பண்ணுறாங்க. நம்மளை யாரும் இன்வைட் பண்ணுறக்கு இல்லை. அடுத்த நாள் காலையில் பஸ்ஸில் கொண்டு போய் ஏர்போர்ட்டில் கிரவுண்டில் வென்சகர் கிரவுண்டில் இறக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹரி சார் தான் முன்னாடி எங்களை என்கரேஜ் பண்ணி கூப்பிட்றாரு. வேறு யாருமே இல்லை. அவர் அங்கே இடத்துக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஆனால் அந்த இடத்துல நின்னார். 2வது விஷயம், அந்த பவுண்ட்ரி லைனை சுற்றி நடந்துகிட்டே இருந்தார். அந்த பவுண்ட்ரி லைனை சுற்றி நடந்துகிட்டே இருந்தார். இருக்கிற பிளேயர்ஸுக்கு தண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, ஏது பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில். ஏன்னா நாங்கள் கிரிக்கெட் ரிலேட்டடாக இருந்தாங்க, என்னடா கிரிக்கெட்டை பற்றியே பேசுகிறான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் கிரிக்கெட் மூலியமாக தான் இங்கே வந்தேன். இந்த இடத்துல நிற்கிற காரணம் 3 பேர். அந்த 3 பேர் இங்கே இருக்கிறத பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். அதை விட நிறைய பேர் நான் ரொம்ப மோர் தென் 10 years ஆச்சு சாரை பார்த்து. இன்றைக்கி தான் நான் பார்க்குறேன். ஹரி சாரை பார்த்து 7 years ஆச்சு. இன்றைக்கி வர ஜேசி சாரை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. முத்துக்குமார் சாரை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் காரணம், இங்கே வந்தது காரணம் சந்திர சார் ரொம்ப நாள் நல்லா வாழணும், நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கணும். இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். நாங்கள் ஒரு 17 பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். மேட்ச்சில் 15 பேர் தான் அலோடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. 2 பேர் கூட்டிகிட்டு போக முடியான்ட்டாங்க. 2 பேர் சரியான அப்செட் ஆகிட்டாங்க. இருந்தாலும் ஒரு 1.5 மாதம் ட்ராவல் பண்ணவங்களை விட்டுட்டு போகிறதுனா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்திர சார் நியூஸ் போயிடுச்சு சந்திர சாருக்கு. சந்திர சார் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்களுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை போட்டு அனுப்பிச்சி விட்டார். திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணது கிளைம் பண்ணுறதுக்கு அந்த டிக்கெட்டை கொடுக்குறாங்க. சார் வாங்கி மோர் தென் 30,000 to 40,000 rupees அது வாங்கி கிழிச்சு போட்டு போயிட்டார். ஏன்னா இந்த 1.5 மாதம் கூட இருந்தவங்களவே அந்த பசங்க ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க, கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க, விளையாண்டுருப்பாங்க. அவங்க எவ்வளோ தூரம் நம்ம விளையாடுவோம், போவோம், பிடிப்போங்கிற எண்ணத்தில் இருந்திருப்பாங்களோ அதவே அவர் அவ்வளோ தூரம் அந்த மாதிரி இருந்தவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீயும் போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புகிறாருன்னா நம்ம அவங்க கூடவே ட்ராவல் பண்ணுறோம். நம்மளை எப்பயும் அவர் கைவிட மாட்டார். கடைசி வரைக்கும் எப்பவும் சந்தோஷமாக நல்ல உடல் சுகத்தோடு நல்லபடியாக இருக்கணும். இங்கே வந்திருக்க எல்லாத்தோட சார்பாகவும் அவர் கடவுள் ஒரு நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் தரணும். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். இந்த இடத்துல நான் நின்று பேசுகிறதுக்கு நான் ஏன் இந்த இடத்துல இப்படி நின்று பேசுகிறேன்னு சொன்ன ஒரு காரணம் என்னென்னா, நான் பேங்கிங் விட்டு ரிலீவ் ஆகிட்டேன். அந்த டைமில் அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியாக போயிடுச்சு. அப்புறம் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல, வேலையை விட்டாச்சு.
என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அம்மாவை பார்க்கணும், இந்த சைடு பண்ணணும், அப்புறம் ஏதாவது பண்ணணும் போது பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம். பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ஒரு 6 மாதம் பைத்தியம் மாதிரி பிடிச்சி என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது எதுவுமே கண்டுக்க முடியல. என்ன ஃபினான்ஷியலாக ஸ்ட்ரகிளு, வீடு கட்டியாச்சு, எல்லா சப்போர்ட்டும் வேணும் அப்படிங்கிற போகிற பட்சத்தில் அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணேன், இந்த பேங்கிங் சென்டர் நம்மளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்து நம்ம இறங்கி வேலை செஞ்சால் தான் வேலை செய்ய முடியும்னு. 2016 ஏப்ரல் மாதம் நான் ஜாயின் பண்ணேன். 2023 என் கூட வேலைக்கு நான் வேலைக்கு எடுத்த 8 பசங்க இருக்காங்க. 8 பசங்க என் கூட தான் இருக்காங்க. இப்போது 8 பசங்களில் கடைசி 3 வருஷம் கோவிட் டைமில் ஃபுல் சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணோம். மோர் தென் 30 lakhs லாஸ் பண்ணேன். பட் லாஸ்ட் 3 இயர்ஸில் அந்த 30 lakhs வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. பட் அந்த இடம் எப்படி கொடுத்துச்சுன்னா நம்ம எம்ஐஎஸ் தான் கொடுத்துது. டெய்லி பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஏது பண்ணுறாங்க, எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க, எப்படி போகிறாங்க, யார் மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க, யார் மார்க்கெட் பண்ணல, எங்கே போனால் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, எங்கே போனால் கிடைக்கும், எங்கே போனால் வரல, நம்ம அங்கே அனுப்பலாமா வேண்டாமாங்கிற விஷயம் அந்த பேங்கிங் தந்துச்சு. அந்த பேங்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த இமானுவேல்னா சந்துரு சார், ஹரி சார். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஐ விஷ் சந்துரு சார் a happy retirement sir and best wishes for new assignment and I don't know what to say, it was unprepared even sir. How do I say sir? In fact, I know I was the one among the few. In fact, sir is very much accessible in those days, even now also. So I was the one among the few who often interacts with Hari sir, during 2011 to 14. I always cherish those moments, sir. And sir gave me the opportunity, during those days to, to conduct few trainings. So sir gave me that courage and that confidence to, the motivation to conduct such events. So till such time, I have never handled any as such trainings or handled any crowd talk, something like that. So that is one thing I always admire how he handles his challenges. So we all learn a lot of things from you, sir. And once again, I wish you all the best and thanks for this opportunity. Thank you. Wow. Thank you so much, Gautam Vasudhavan sir. Super. So next, yaar vara poringa? Yeah, madam, please welcome. Good evening, sir, and to all of you. Sir பற்றி சொல்லணுன்னா ஐ திங்க் ஐ ஹேட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் வித் ஹிம். நிறைய பேருக்கு க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்காது. போத் ஆஃப் அஸ் ஜாயின்ட் அட் த சேம் டைம். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் த டேஸ் வென் ஐ வாஸ் சிட்டிங் இன் சென்னை மெயின், நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் டு டூ இன் தட் பர்டிகுலர் டெஸ்க். ஹி வாஸ் த பர்சன் ஹூ சாட் நியர் மீ அண்ட் வி டிட் ஏதோ பெரிய பெரிய வேலையெல்லாம் பண்ணினோம். ஸோ தட்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் my interaction was still 2003, and later when I again came back to Coimbatore Circle in 2010, அப்போ கூட he remembered my entire history. and சொல்லப்போனால் நம்மளோட பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து அவர் முதல்ல தெரிஞ்சுப்பார். அப்புறமா தான் உன்னால் பண்ண முடியுமா, the trust what he plays is something different. and many a times when I let myself down to say no sir, I just want to quit அப்படிங்கிறப்போ he was the person who told no, you wait. and I still remember there was a time when I called him to say sir, I just want to quit. Appa, I remember he was in US and he told me just over the phone, just be there for 1.5 months, I'll come back. And that was something, a turning point in my career. And I would say that led me to work for another 6-7 years in the bank. And திருப்பி நான் வந்தானா the trust what he placed on me. எனக்கு கரன்சி செஸ்னா என்னன்னே தெரியாது, எனக்கு ஜீரோ நாலேஜ். அந்த ஆர்பிஐ ஜிஎம் வந்து என்னோ கேள்வி கேட்குறாரு, ஒன்றும் தெரியாது. ஐ வாஸ் சம்திங் லைக் ஒரு ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு லெவலில். பட் ஸ்டில் he made me to be the first women currency chest in pan India. So that was a trust what he placed on me. So I think so many instances. BADSHA of banking ஒரு சின்ன வார்த்தை அவரை பற்றி சொல்கிறது. அவர் ஒரு ரெபாசிட்டரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். நமக்கே தெரியாமல் நமக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அதெல்லாம் இப்போ கேட்டால் கூட கரெக்டாக சொல்லுவார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், எப்போ நான் ஈரோடு பிரான்ச் போனாலும் அங்கே வேலை செய்கிற ஒரு அம்மா எப்போ கேட்டாலும் சந்துரு சாரை பற்றி கேட்பார், அவரோட பிளாக் காஃபி பற்றி சொல்லுவார். ஸோ தட் வாஸ் ஒன் ஸ்மால் இன்சிடென்ட் விச் ஐ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். சார் இப்படி ஒரு இம்ப்ரெஷன். சார் போய் ஒரு 15 வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட whenever I go to ஈரோடு branch, that lady would ask me. So that was the impression he had created. And நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிடுவார். அப்புறம் நம்ம இவர் எதுக்கு சொன்னாருன்னு யோசிப்போம். நிறைய விஷயங்கள் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். நடுவில் வந்து தொல்காப்பியம் பற்றிலாம் பேசுவார். சம்டைம்ஸ் குறிஞ்சி முல்லம்னா என்னன்னு தெரியுமாம்மான்னு கேட்பார். ஐயோ நம்ம திருப்பி இதுக்கெல்லாம் போனோமா அப்படின்னு யோசிப்பேன். ஸோ இட் வாஸ் வெரி குட்
நிறையா இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு ஃப்ராட் கேசஸ்லாம் வரப்போ கூட சார் வந்து எப்போவுமே மோர் ஆஃப் ஹியூமன் டச், தட் ஹியூமனிட்டி பியாண்ட் வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ எதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது சொன்னார். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி இன் பேங்கிங், மெனி a டைம்ஸ் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் ஃபெல் தட் ஹவு டு ஹேண்டில் திங்ஸுங்கிறது நிறைய விஷயம் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுட்டேன். நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு, நீ என்னவா இருக்கணுமோ நீ அப்படி தான்மா இருப்ப, நீ உன்னை மாற்றிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிம்பாரு. கரெக்டா சார்? ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அண்ட் I think there is one person who can never be forgotten in the lifetime, that is Chandru sir. அது நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய பேர்த்தோட பேசுவோம், பட் நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பேர்னா ஒரு 2-3 பேர் இருப்பாங்க. அதில் வந்து கண்டிப்பாக சந்துரு சார் இன்னுமே வந்து மை டாட்டர் யூஸ் டு சே சந்துரு சார் அம்மா அப்படிம்பாரு. ஸோ 2-3 பேர் இருக்கு. அதில் வந்து அவர் பார்த்தது கூட பார்த்துருப்பா, பட் ஷி மைட் பி அ வெரி ஸ்மால் பேபி அட் தட் டைம், பட் ஸ்டில் இப்போ வந்து அந்த டீசர்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், ஷி வாஸ் மோர் என்தூசியாஸ்டிக் டு see on to it. என்னது எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ it is quite nice and thanks for the STF team for giving me an opportunity to come. Most of the people here, it is so nice. And இங்கே வந்தப்போ நிறைய பேர் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு யோசிச்சேன். ஓகே, மை மெமரி இஸ் நாட் so bad, and like சந்துரு சார் வந்து அவரை கம்பேரே பண்ண முடியாது. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடம். எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் கம் சார். Good evening, sir. Good evening, all. ஸோ நான் 2008 வந்து நியூ பிரான்ச் ராசிபுரம் பிரான்ச்சில் ஆப்ரேஷன் ஹெட்டாக டெப்டி மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து சந்திர சார் சர்க்குலேட்டாக இருந்தாங்க. பிரான்ச் விசிட் வந்துட்டு வந்தப்போ எனக்கு சர்க்குலேட் அப்படிங்கிறதால எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. கூட வந்து சக்தி சார், ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சார் 3 பேர் விசிட் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து சார் வந்து யாருனே தெரியாது. ஜஸ்ட் யார் தெரியாத போதே ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டு ஆப்ரேஷன் எப்படி போயிட்டுருக்கப்பா அப்படின்னு கேட்டார். சார் கோயிங் வெல் அப்படின்னு மட்டும் அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன், வேறு எதுவும் இல்லை. தென் ஒரு 2.5 years அங்கே ஒர்க் பண்ணேன். மிடில் ஆஃப் தி இயரில் ஒரு ஐ திங்க் ஜனவரி எண்டில் ஐ ரிசீவ்ட் அ கால். ஒரு 8:30 இருக்குது நைட்டு. என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு. சார் இப்போ தான் டிஃபன் முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கேன். ஓகே, நீ நாளைக்கு போய் திருப்பூர் ஆப்சைட்டாக ஜாயின் பண்ணிக்க அப்படின்னாரு. ஸோ ஐ சாக்டு. ஒரு 2.5 years நியூ பிரான்ச், எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்தளவுக்கு அங்கே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு ஜாப் அதுதான் பேங்கிங்கில். அங்கே இருந்துட்டு சடனாக 210, ஸோ மெயின் பிரான்ச் அங்கே வந்து அப்போ வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் பிரான்ச். மைக்ரேஷன்லாம் முடிஞ்சது, மைக்ரேஷன் முடிஞ்சு. ஸோ தெர் இஸ் எ லாட் ஆஃப் அங்கே இஷ்யூஸ் இருந்தது. அப்போ வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ், அந்த ட்ரஸ்ட் வச்சு என்னை வந்து அங்கே போஸ்ட் பண்ணார் ஆப்ரேஷன் ஹெட்டாக. ஐ ஒர்க் தேர் ஃபார் 15 months. அங்கே 15 months தான் இருந்தேன். ஸோ ஐ காட் ப்ரொமோட்டட். தென் இமீடியட்டாக ஐ காட் பிரான்ச் ஹெட்டாக போஸ்ட் கொடுத்தாங்க. எஸ்எஸ் குளம் சர்க்கார் சாமுக்குளம் பிரான்ச்சில் போஸ்டிங் கொடுத்து தட் இயர் ஐ காட் ப்ரொமோட்டட், ஏவிபியாக ப்ரொமோட் ஆனேன். ஸோ அப்போ வந்துட்டு இமீடியட்டாக எனக்கு வந்து ஹெச்ஆர்லேருந்து கால் வந்துகிட்டே இருந்தது. ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆனோடையுமே கால் வந்துகிட்டே இருந்தது. நான் சிஏ இன்டர் முடிச்சிருந்தேன், ஆடிட் ஃபேமிலியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தங்காட்டிக்கு ஐஐடி டீமுக்கு வரணும் அப்படின்னு வந்து கால் ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருந்தது. நான் அவாய்ட் பண்ணவே முடியல. தென் சார் தான் நான் கூப்பிட்டு கால் பண்ணி, சார் இந்த மாதிரி பிரான்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, இப்போ தான் வந்து 2 years பிரான்ச் ஹெட் ரோல் எடுத்து 1 year தான் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லை இது இல்லைப்பா, நீ கால் எடுக்காத நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டாரு. சிம்பிளாக வேறு எதுவுமே சொல்ல. தென் அதுக்கு பின்னாடி எனக்கு எந்த ஒரு காலுமே வரல ஹெச்ஆரில் இருந்து. தென் அங்கேருந்து அந்த இயர் எண்டில் ஒரே ஒரு இது தான் சொன்னார், ஐ வில் டேக் கேர், நான் சொல்கிற போஸ்டிங்க்கு நெக்ஸ்ட் இந்த இயர் எண்டில் நீ போய்க்க அப்படின்னாரு. ஓகே சார் அப்படின்னு நான் வச்சிட்டேன். தென் ஐ காட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஊட்டி பிரான்ச், அகெயின் பிக்கர் பிரான்ச். சார் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தார், கார்த்திகேயன் சார். தென் ஐ டுக் ஓவர் தேர். ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட்டு மெயின் அதுதான். சார் வந்து ஒரு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ், நம்ம மேலே இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் எப்பவுமே இருக்குது. ஸோ அந்த இது தான் நான் வந்து என்ன ஸ்டில் ரிமெம்பரிங். ஸோ வென்எவர் ஐ ஃபீல் ஒரு மாதிரி ஏதாச்சுன்னா சாருக்கு தான் கால் பண்ணுவேன். ஹீ ஃபீல் மோட்டிவேட்டட். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் கம் சார். ஒன் மோர் திங் சார். சார் ஐ திங்க் எல்லாருமே அக்ரி பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன்லி லீடர் எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம்னா சந்துரு சார் மட்டும்தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ அக்ரி வித் மீ. ஸோ டெஃபினட்டாக எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடும்
யாராவது லீடர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா அது வந்து சந்துரு சார் மட்டும்தான் இருக்குன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எஸ் சார் ப்ளீஸ். குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாரும் மதியும் எனக்கும் ஒரு சுவையான அனுபவங்கள் இருக்குது. ஆக்சிஸ் பேங்க்கில் வந்து நான் 4 இயர்ஸ் தான் இருந்தேன். 2011 ஜாயின் பண்ணேன். பொள்ளாச்சியில் இருந்து தனலட்சுமி பேங்க்லேருந்து ஜாயின் பண்ணனால ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பொள்ளாச்சியே கொடுத்தாங்க. நான் அங்கே போகும்போது குமுதா மேடம் தான் பிரான்ச் ஹெட்டாக இருந்தாங்க. ஒய்ஃப்ட்ட போய் சொன்னேன் பொள்ளாச்சி எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் மேடம் சொன்னாங்க நான் ரீசெண்டாக இப்போ தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அப்போ எனக்கு பொள்ளாச்சி இருக்காது போல், அந்த மேடம் இப்போ தான் வந்திருக்காங்க, அப்போ அடுத்து எங்கே போடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் 2 பேர் ஜாயின் பண்ணோம். எம்டி கார்த்திகேயன் அண்ட் மை செல்ஃப் ஜாயின் பண்ணோம். ஜாயின் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து பவானி அம்மாப்பேட்டை கொடுத்தாங்க ஃபுல்லாக. பொள்ளாச்சியில் இருந்துட்டு நான் பவானி அம்மாப்பேட்டை பார்த்தீங்கன்னா புது பிரான்ச்சு, அது நியூலி ஃபார்ம்டு பிரான்ச்சுன்றதுனால ஒன்றும் பெருசாக அதில் இருக்காது. 1 crore 1.5 crores தான் இருந்துச்சு. டெய்லி ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் சந்துரு சாரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நாளே கிடையாது. தொடர்ச்சியாக ஒரு மாதம் அவரை ஒரு 8 மணிக்கு 9 மணிக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஃபுல்லாக. சார் எனக்கு பொழுது போல், இந்த சின்ன பிரான்ச்சில் எனக்கு போட்டுட்டீங்க, எனக்கு பொழுது போல் அப்படின்ட்டு. நீ வீடு எங்கேப்பா பார்த்துருக்க அப்படின்னு கேட்டார். நான் இல்லை சார் நான் பவானி அம்மாப்பேட்டையில் வீடு எடுத்துட்டேன். உன்னை யாருப்பா அங்கே வீடு எடுக்க சொன்னா அப்படின்னாரு. இல்லை என்ன சார் ஏன் நாங்கள் பவானி அம்மாப்பேட்டையில் நீ வீடு எடுத்துட்டேன்னா உனக்கு பொழுது போகாமல் தான் இருக்கும், உனக்கு பொழுது போகிறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு. என்ன சார் மேட்டூரில் போய் வீடு பாரு, நீ போகும்போதே கிண்டர் கார்டனில் ஏதாவது செடி இருந்தால் வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் வளர்த்துரு, நீ ஈவினிங் டைம் சீக்கிரமாக போயிட்டு செடி வளர்க்குறது தான் உனக்கு வேலை அப்படின்னாரு. ஏன்னா நம்ம ஒரு சர்க்கிளை எட்டு நமக்கு டார்கெட் கொடுப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரான்ச் எத்தனை மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுற அப்படின்னா எனக்கு முன்னாடி செல்வம் இருந்தார், அவர் 9 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுவார். சரி பாஸ்ன்ற இதில் கேட்குறாருன்னு சார் நான் ஒரு 8:30 9 o'clock போல் க்ளோஸ் பண்ணு. அந்த ஏரியாலலாம் நீ அவ்வளோ நேரம்லாம் க்ளோஸ் பண்ணாதப்பா, 6 மணிக்கெலாம் அடைச்சிட்டு நீ ஓடிடணும். ஏன்னா ஆற்று பக்கத்தில் இருக்கிற உனக்கு எனி டைம் கேஷ் ஏதாவது வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நம்ம பொறுப்பாக முடியாது. நீ 6:30 க்ளோஸ் ஆகிட்டு நேராக போய் நீ செடி வளர்க்குற அப்படின்ட்டு. என் ஒய்ஃப் பின்னாடி ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்து உங்கள் சர்க்கிள்கிட்ட பேசினேன். என்ன சொன்னாங்கன்னு, அவர் செடி ஒன்று வாங்கி வளர்க்க சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்னங்க போஸ்டிங் கேட்டால் செடி வாங்கி வளர்க்க சொல்கிறாரா அப்படின்ட்டு. ஆனால் அவரை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டாக அதே மாதிரி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பவானி அம்மாப்பேட்டையில் நான் எதுவுமே கேட்கல. ஆனால் சாராக தான் எனக்கு திருச்செங்கோடு கொடுத்தாங்க ஃபுல்லாக. திருச்செங்கோடு முடிச்சுட்டு நான் ஒரு கவர்மெண்ட் பேங்க்காக பாரதிய மகிழா பேங்க்காக தான் ரிசைன் பண்ணி போனேன். நான் போய் ஒரு 2 years இருக்கும். நம்ம அந்த கண்டினியூஷன் இருக்காது. நம்ம போகும்போது பார்த்திங்கன்னா பாஸ் எல்லாம் சாருமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி மும்பைக்கு போயிருந்தாங்க. எனக்கு அங்கே ஒரு ஸ்டேட் பேங்க்கில் போயிட்டு பாரதிய மகிழா பேங்க் அசியூம்ட் ஆஸ் ஸ்டேட் பேங்க்கில் அமால்கமேஷன் ஆகி வந்துருச்சு. அங்கே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு போஸ்டிங்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம். அப்போ எங்கே யார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய லீடர்ஸ்லாம் தேடும் போது பார்த்தீங்கன்னா சந்துரு சார் தான் எனக்கு வந்தார். அங்கேயுமே நான் விடலை. நான் அவருடைய நம்பரை வாங்கி தான் அவர்கிட்ட பேசினேன். பேசும்போது அவருக்கு கால் பண்ணோடனே சார் எனக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்பா சொல்லுப்பா மதன் சொல்லு அப்படின்னாரு. 2 years கழிச்சு அவர் என் நம்பரை வச்சுருக்கிறாரு, நான் அவருடைய நம்பரை வச்சுக்கல. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்கில் கேட்டேன். சார் நான் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஃப்ரீயாக பேசி எல்லாமே பண்ணிட்டேன். எனக்கு இங்கே ஹைரார்கி லெவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் போடுறாங்க. ஆரம் வந்து எனக்கு இங்கே வச்சுருக்காங்க, போஸ்டிங் எனக்கு அங்கே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. எனக்கு இங்கே டிஜிஎம்மை போய் அப்ரோச் பண்ணோன்னே என்னுடைய சிஎம் ஹெச்ஆர் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லும்போது, நீங்களும் ஸ்டேட் பேங்க்கில் தான் சார் வந்திருக்கீங்க, எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுங்கன்னா, நீ முட்டுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா நேராக போய் டிஜிஎம் கிட்டே கேட்டிருப்பா அப்படின்னாங்க ஃபுல்லாக. நானும் போய் பேசி அந்த போஸ்டிங் எனக்கு வாங்கிக்கிட்டேன். எனக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேறு பேங்க்குக்கு போனாலே எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் சார் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் சார். ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் நியூ அசைன்மெண்ட் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். கடைசி வரைக்கும் செடி வளர்த்தீங்களா இல்லையா சார்? செடி வளர்த்தீங்களா இல்லையா சார்? வளர்த்தீங்களா? ஓகே தேங்க்யூ. மரமே ஆயிடுச்சா அது? ஓகே ரைட். குட் ஈவினிங். அந்த மரமே வருதா சார்? செய்வீர்களா சார்? மதிய கேட்டல ஜெயலலிதா வாய்ஸில் சாருக்கு ஒரு வாழ்த்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இது நம்ம லிஸ்ட்லேயே இல்லையா சார்? ஜெயலலிதா அம்மா வாய்ஸில் சாருக்கு வாழ்த்து, அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிப்பீங்க. சும்மா சரி சார் ஆரம்பிக்கிறேன். அம்மா பிடிச்சவங்களோ கைத்தட்டில் இருந்தால் கொடுத்துருங்க சார். வாங்க அம்மா. என் இரத்தத்தின் இரத்தமாகிய அன்பு உடன்பிறப்புகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இந்த அன்பான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களால் நான், மக்களுக்காகவே நான் மண்ணுலகை விட்டு மறைந்தாலும் மக்கள் உள்ளத்தை விட்டு ஒரு பொழுது மறைய மாட்டேன் என்பதை தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு, நல்ல மனிதர், என்னை இரும்பு பெண்மணி என்று எல்லாரும் அன்போடு அழைப்பார்கள். இரும்பு ஆண்மகன் என்றால் அது அண்ணனார் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். அவர் பல்லாண்டு நீடூடி வாழ வேண்டும் என்பதை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சார் லவ் யூ ஃபர்ஸ்ட்.
ஆக்சுவலி பேசிக்லி வந்து ஒரு உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்த மாதிரி பிடிச்ச தொழில் பண்ண இல்லைன்னு செத்துருன்னு சொல்லுவாங்களே, பேசிக்லி எனக்கு பேங்கிங்கே பிடிக்காது. சின்ன வயசுலேருந்து வந்து டான்ஸு, கிரிக்கெட்டு, சினிமா இதுதான் பிடிக்கும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி MBA படிக்க வச்சாங்க, அதே வேறு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண வச்சாங்க. அது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணதுலேயே பெரிய ஒரு இது இருக்குது. ஓப்பனாக சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு பாஸ் என்னை இவர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணார். இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு என் ஃப்ரெண்டு வந்து UG முடிச்சுட்டு தான் வந்து 2 வருஷம் சும்மா இருந்தான். நான் MBA முடிச்சுட்டு வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறேன். அட்டன் பண்ணிட்டு கணேஷ் பாண்டியன் சார் என்னோடய பாஸ் ஆவார்னு எனக்கு தெரியாது. ஒன்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு கீழே வந்து ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க மார்க்கில் வந்து கீழே வந்து டேய் நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன், உன்னை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுட்டாங்கடா, உன்னை செலக்ட் இன்டர்வியூ போயிட்டே இருக்குது. ஹவுஸ் கீப்பிங் அக்காட்ட போயிட்டு அவர் எங்கள் சொந்தக்காரன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டேன். நான் போயிட்டு அப்போவே நம்ம சேல்ஸ் கற்றுக்கிட்டோன்னு அர்த்தம். உள்ளே போயிட்டு சார் என்ன சார் எனக்கு மார்க் பண்ண, டேய் நீ நல்லா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணடா, உன்னை வந்து கார்பரேட் சேலரி எடுத்துட்டாங்கண்ணா. சார் கார்பரேட் சேலரினாவே என்ன தெரியாது, பேங்கிங்னா என்ன தெரியாது, கார்பரேட் சேலரி என்னன்னு தெரியாது. ஓகே அது கணேஷ் பண்ணிங்க சார். அப்புறம் அங்கே போனால் அப்போ தான் நம்ம பாஸ் ஓகே அண்ணன் இருக்கார், ஃபைனல் டச்சஸ். அப்புறம் அங்கே அண்ணன் நம்மளை மாதிரியே ஒருத்தர் இருக்கார், இவர் மாதிரி தான் நாம் இருக்கோங்கிறது இமான் அண்ணன் தான். சூப்பர். அதுக்கப்புறம் என்னடா பேங்கிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கிரிக்கெட்டு, கரும்பு திங்க கூலியாங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிச்சதே கிரிக்கெட்டு. அது பேங்கில் சம்பளம் கொடுத்துட்டு கிரிக்கெட்டு, காலையில் எழுந்துச்சி போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணு, ஈவினிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு, தூங்கு, சாப்பிடு, அதுக்கும் காசு கொடுத்தாச்சு, சம்பளம் கொடுத்தாச்சு. என்னடான்னு பார்த்தா யாருன்னா தலைவர். சரி ஓகேவா. காலேஜ் முடிச்சு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குங்களே, சத்தியமங்கலத்தில் பிரான்ச்சுக்கு நான் போனேன். உங்களுக்கு நான் போயிட்டு அங்கே பிரான்ச் மேனேஜர்கிட்ட போயிட்டு நான் ஆக்சிஸ் பேங்கில் ஒர்க் பண்ணுறேனே தெரியாது, சும்மா ஏடிஎம் இப்போ தான் வாங்கிறேன், புதுசாக பேங்க்கில் சேர்ந்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் ஏடிஎம்மை வாங்கியிருக்கேன். போயிட்டு பிரான்ச் மேனேஜர்கிட்ட அது இதுன்னு சொன்னார். சார் யார்கிட்ட பேசணும், குமரேசன் சார்கிட்ட பேசணுமா, தலைவர்கிட்ட பேசணும், எல்லாருமே என்ன டேய் பொடி பையா யார்கிட்ட பேசணும், எல்லா நம்பரும் எங்களோட ஜோப்பில் இருக்குது சார். என்ன எப்படி இருக்கும் கேத்த அல்லு விட்டுருச்சு. ஆக்சுவலாக அவருக்கு ஓகே, பட் என்ன ஆக்சுவலாக தப்பு தான். அந்த சின்ன வயசில் ஒரு ஆட்டிடியூடு இருக்குங்களா, அப்போ காலேஜ் முடித்த டைமு. ஸோ அப்படின்னா காட் கிரேஸ் அந்த சின்ன வயசுலேயே நான் பேங்கிங் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு பேங்கிங் வந்தப்போ இப்படி ஒரு கான்டாக்ட் கிடச்சிது. திரும்ப ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆக்சிஸில் இருந்துக்கலாம். திரும்ப இன்றைக்கி போயிட்டு இன்றைக்கி ஆக்சிஸில் மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 80% இல்லாமல் பீப்புள்ஸ் வந்தது. அந்த யூனிட்டி இருக்குல்ல, இன்ன வரைக்கும் கான்டாக்ட் இருக்குது. இந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தா ஒரு அந்த லவ் இருக்குது. நிறைய பேங்க்ஸிங் போகலாம் வரலாங்கிறதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. பட் அது வேறு லெவல். இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்ல போகிறது என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டில் போனது கார்கேஜ் மறக்கவே முடியாது. இதுக்கப்புறம் நம்ம நேராக ஃப்ளைட்டில் எப்போ வேணால் போயிட்டுங்களா சார், இமான் அண்ணாக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், சாருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். சரி சார், அது இது இப்போ எப்போ வேணால் ஃப்ளைட்டில் போய்க்கலாம் வரலாம். அது ஜன்னல் சீட்டுக்கு சண்டை போட்டது. அதே தாண்டி எங்கள் டீமில் 3 பசங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தது இமானான்னு சொன்னதுக்கு சார் சொன்னதுக்கு ஓகே. இன்ன வரைக்கும் அந்த பீப்புள் இப்போ வந்துடுவானுங்க, வர முடியாமல் கதறிட்டு இருக்கானுங்க. அதான் தேங்க்ஸ் சார். பாஷா தான். லவ் யூ சார். சார் வா சூப்பர். பாஷா தான் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள், கிளாஸ் அவர் விஷயம் பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ சார். ஹலோ, ஹாய், வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல். நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிய வாய்ப்பில்லை. என் பேர் சந்தோஷ். ஐ ஆம் த ஒன் மேக்ஸ் சந்தோஷ். A long story, but I want to cut it short. In many of our careers right now, if you look into it, we always have a lot of learnings. For me, out of the entire career of close to 22 years of mine, the 7 years is very important to me in my life. One is my Max New York life stint, which is again close to 7 years, and my Citibank stint of 7 years. Max, for information, first 1.5 years I was with agency. It's an agency recruitment where I need to recruit agent. There were end of 1.5 years, based on my performances, there's an opportunity they've been thrown in front of me, in which the one best opportunity in my life was to handle Axis Bank. And I'm very proud. Any of the statements with any of my colleagues, I'll try to say I'm the founder member for Axis Bank Max New York Life. The first day of interaction with Chandru sir, and he's a circler at that point of time, where the kind of discussion we had is very fruitful, and he has given a lot of insights to me and say how to drive this business. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாது. இங்கே ஒரு மேடை அலங்காரத்துக்காக அவர் இருக்கிறான்னு நான் அதை பேசல. பிகாஸ்
I'm a person who always speak from my heart, and he is the one who is very, very practical, and everybody has spoke about it, by the way. And today I also take a privilege, sir, I am the only partner representative today, sir. So where none of the partners may not be available here, but I am representing on the behalf of the entire partnership of Axis Bank by saying thank you on behalf of it, because I may be the right person to do also, because I had an opportunity to build this business with your help, and you have given a lot of insights which has actually developed. இன்னைக்கு மேக்ஸ் நியூயார்க் லைஃப் ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா, கோயம்புத்தூர் சர்க்கிளை பற்றி பேசுகிறேன், அன்றைக்கி நீங்கள் போட்ட விதை தான் அது. அந்த விதை இன்றைக்கி பெரிய ஒரு மரமாக வளர்ந்துருக்கும், அது வளர்ந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த விதை நீங்கள் போட்டது பை த வே, அதுக்கு ஒரு மேபி ஐம் அ கேட்டலிஸ்ட் டு ஹெல்ப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் அட் தட். பட் that has resonated in my life. Let's say if now in this career right now whatever I'm doing, it is all that experience which I gained on that time. Only two anecdotes. நிறைய பேர் அவங்க கதைகளை சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு கதை மட்டும் சொல்லணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதுல உங்களோட அப்ரூவல் ரொம்ப பெரிய முக்கியமாக இருக்கும். ஸோ ஏன்னா பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருக்குது, நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசணும், சொல்லணும், என்ன பண்ணணும். அப்போ கேம்பெயின் வந்து என்றைக்குமே வந்து கிறிஸ்பாக சிம்பிளாக ஒரு 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 பிடி எஃப்டிஓ லெவலுக்கு புரியணுங்கிறதெல்லாம் அவர் தெளிவாக சொல்லுவார். அப்போ the campaign பண்ணும்போது there was one campaign we was doing, it is called Maharaja campaign. In that campaign, what is his idea is to felicitate the branch manager who have done the best performances. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது யாரெல்லாம் நல்லா பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு மகாராஜா கேப், கீப் அ மகாராஜா கேப் அப்படி. இந்த ஐடியாவை நான் அப்போ அந்த டைமில் there is no cluster formation, பிகாஸ் அன்றைக்கி ராமரத்னம் சார் அவரை நான் தேங்க் பண்ணி ஆகணும், ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சார், குமரேஷன் சார், இவங்கள தான் ஹெட்ஸாக இருந்தாங்க, சேல்ஸ் ப்ரைம் ப்ரையாரிட்டி. அப்போது பேசும்போது ஒரு டிஸ்கஷன் என்ன நடந்துச்சுன்னா, சரி சார் நம்ம வந்து எல்லா பிரான்ச் மேனேஜர் டாப் பர்ஃபார்மர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி சொல்லும்போது, அன்னைக்கு நீங்கள் சொன்னால் நம்பவே மாட்டீங்க, அந்த ஈவெண்ட்டில் யாருக்கு இந்த கேப்பை போடணும்னு ஒரு பேச்சுவார்த்தை வரும்போது யூனிசனாக எவ்ரிபடி டோல் ஃபஸ்ட்டு சாருக்கு அந்த கேப்பை வச்சு ஒரு அலங்காரம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம தலையில் வைக்கலாம் அப்படின்னு. அது ஒரு மகாராஜா சார். அந்த ஃபோட்டோ நான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சார் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன், உங்களோட ஃபைனல் டே ஆஃப் பேங்கிங்கில் வந்திருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ ஷேர்ட் பை மீ சார், அந்த பிசிஸ் மீ ஃபோட்டோ கிரெடிட் இஸ் டு மீ. அதில் பார்த்தீங்கன்னா தே மேட் திஸ் பர்சன் டு சிட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் டூ த ஹானர். அந்த இது வச்சாங்க. இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் பை த வே. வை தே ஹாவ் டு ஆக்சுவலி மேக் யூ டு கெட் இன் டு தட் சிச்சுவேஷன், பட் தே மேட் இட் ஹேப்பன் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் இஸ் சர்க்குலர் சந்துரு சார், இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பர்சன், அ மேன் கால் சந்துரு சார், தே வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட். தட் ஹஸ் ஹேப்பன் அண்ட் தட் ஸ்டோரி இஸ் ஸ்டில் ரிங்கரிங் இன் மை மைண்ட். ஸோ இன்னைக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் அந்த ஸ்டோரி நான் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சந்துரு சார். வாட் எவர் ஐ செட் அண்ட் டன், அது ஒரு பெரிய விஷயமே இருக்க போகிறேன். நீங்கள் நிறைய டிக்னிட்ரிஸ் பேசிட்டாங்க. மேபி ஐ எம் அ ஸ்மால் கை இன் தட் ஆக்சுவலி, பட் யூ நோ வாட் why what I'm happy is nothing but still I'm going to work along with you in the stint which you are into right now, and I know I will come back to you on a lot of ideas. Probably Prashant was discussing about SP. Prashant, by the way, I am the third party head for Karur Vysya Bank. So the SP challenges is still there in my bank. Hari sir also knows it, by the way, but still any which way I'll come for the ideas, sir. But now there is an opportunity for me to learn from you, maybe from the scratch, sir. Thank you so much for this opportunity, and thanks to everyone that I have met today. Ma'am, Kumudha ma'am, thank you so much. Thanks for this opportunity, sir. Thank you, sir. Thank you so much. நானும் சொல்லிடுறேன் சார். Thank you. Yes, next sir, please come. Good evening, sir. Okay. Two things, sir. One, the day I joined Axis Bank, I started my career 2004. Probably 2007, 8, 9 was a great jump for me in my career. 2010, actually, unfortunately, I was working with ICICI Bank. So ICICI Bank had an investment with Lehman Brothers. It had a great crash in the market, because of which we were in overseas, so we were asked to come back actually. I know Kanaka Sabavadi. I also know his wife who worked with me with ICICI Bank actually. So I was sharing my experience. இந்த மாதிரி திருப்பி வர சொல்லிட்டாங்க, எனக்கு இங்கே இருக்கிற ஹாப்பினஸ் பிடிக்கல ஐசிஐசியில், ஐ வாண்டட் டு ஜம்ப் அவுட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் பேங்க் அப்படின்ட்டு. Honestly to speak, I do not have a large amount of network. I am generally person who does my work and move out. So 2-3 references tha. So that time Kanaka Sabapati only told me that share me your resume, I will take it to Chandru sir அப்படின்ட்டு. So I still remember the day 2010. நான் உங்களை வந்து பார்த்தேன், you gave me the offer. I asked you for Coimbatore sir.
அப்போது யூ டோல் மீ பொள்ளாச்சி தானே பக்கம் தானே போயிட்டு வரலாம்ல அப்படின்னு. ஐ செட் ஓகே ஃபைன் அப்படின்ட்டு. ஸோ வென் ஐ டுக் ஆஃபர் ஃப்ரம் யூ, பொள்ளாச்சி வந்து அப்போது எஸ்டே சுப்பிரமணியம் ஜெயராம் சார் தான் அங்கே இருந்தாங்க. ஸோ பீப்புள் செட் பொள்ளாச்சி போகிறீங்களா, அங்கே பிரான்ச்சு யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னாரு. ஐ செட் யா ஜெயராமன் சார் தான் இருக்கார், இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த டைம் குமுதா மேடம் வாஸ் தேர், தென் சுப்பிரமணியம் ஜெயராமன் சார் ஜாயின். ஸோ பொள்ளாச்சி வாஸ் 3-4 years வாஸ் அன் ஆக்சுவல் turn around for me in my career. சொல்ல போனால் all the resources who were there in Pollachi that time who were worked with me are all branches are now with Axis Bank. Actually all the resources who worked in that particular branch are all Axis Bank la ipo branches irukanga. Then after that my stint again, I thought somewhere I will be brought back to Coimbatore. Then after adilanda Udumalpet, then Ooty, then again Erode. When I took over Erode, I was little bit hesitant. இவ்வளோ தூரம் 40, 50, 100 இப்போது மறுபடியும் 100 கிலோமீட்டரா அப்படின்னு. அப்போ அங்கே போகும்போது ஜான் சார் வாஸ் தேர். ஸோ ஐ வாஸ் லிட்டில் கம்ஃபர்டபுள். பட் த பிரான்ச் வாஸ் நாட் இன் அ குட் ஷேப். த டீம் வாஸ் ரியலி குட். ஆனால் ஒன் திங் விச் இன்ஸ்பயர்ட் மீ த மோஸ்ட் வாஸ் தட் ஐ வாஸ் இன் த சேஃபஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கஸ்டமர்ஸ். இவங்க எல்லோரும் சொன்னாங்க தே ஹேட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் தேர் லைஃப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் கெரியர் எல்லாம். I had 2-3 groups there. உங்களுக்கு வைபவ் தெரியும். ஸோ ஐ ஆக்சுவலி எவ்ரி வீக் ஒரு 2-3 days அவங்க வீட்டில் போய் சும்மா அவர்கிட்ட பேசிட்டாவது வருவேன். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹியர் வில் நாட் நோ விச் group is particularly வைபவ் is all about. Vaibhav is one person into textile industry. They have actually taken the first loan from Axis Bank. It was an SME loan. Sir has actually sanctioned it. It was roughly around 6.5 to 7 crores. And honestly speaking, he has actually called the person and given the check but without an MOD. And that's how they told me. They never believed that he is going to give the check. That is how they introduced me to their family also. அதுக்கப்புறம் they had அதே மாதிரி ஈரோட்டில் இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் நிறைய இடத்துல போகும்போது I had a warm welcome. They told Chandru sir was there அப்படின்னு. Wherever I went I was okay. When I was in Ooty I felt it was Noble Paul. When I was in Erode it was Chandru sir. That's how the branches have been built with hard and stone infrastructure. So from there it was really good. Madam was telling அங்கே இருக்கிற housekeeping staff அப்படின்னு, her name is Kupayaka. That's her name actually. Even now இப்போ போனாலும் she is the first person who will ask me Chandru sir எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. So that's how he has created it. Sir, nothing more I have to say sir. வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறேன். Thank you. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சார் பேச மைக்கை ஜோப்பில் வச்சு பேசுகிறாருன்னு நினச்சேன் நான். ரொம்ப கீழே இறக்கிட்டார். இருந்தாலும் அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் எல்லாம் ஆழமாக பயஞ்சிருக்கும். சார் நெக்ஸ்ட் யார் பேசலை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ ப்ளீஸ் கம். சார் ப்ளீஸ் கம். 2 பேர் இருக்கீங்களா? ஓகே, 2 பேர் ஒரே நேரத்தில் சார் பேச போகிறீங்க. பேசணுன்னா அடுத்து பேசுகிறேன். ஸோ குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல் பிரசன்ட் ஹியர். Sir, good evening, sir. Sir, I want to keep it short. So, first banking lo vandu I got the offer letter from Chandru sir. So that is a very big blessing for me in the year 2010. So I consider that as a very big blessing for me in my career. That was the stepping stone for me in my career, sir. Thank you for that. And there is a saying that leader is a person who knows the way, goes the way and shows the way. We all see you to that, sir. And you have been a godfather for all of us. Thank you so much, sir. நன்றி. எஸ், ராஜன் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டார் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். ப்ளீஸ். பிஸ்தாங்களா ஒரு பேர்? என்ன சார் உங்களை பிஸ்தாங்கிறாங்க? அவர் முந்திரிங்கிறார் பார்த்தீங்களா அவர்? சார் ப்ளீஸ். சார் குட் ஈவினிங் சார். ஸோ சார் பொறுத்தளவு நான் வந்து எம்எஸ்சி இல்லை, சார் இஸ் எம்எஸ்டி. ஸோ கேப்டன் கூல் தான். ஆல்வேஸ் நான் 2012 ஜாயின் பண்ணும்போது அவ்வளோ பயமாக இருந்தது. எவ்ரி டைம் பிரான்ச் விசிட்ஸ் வரும்போது அவர் செம்ம கூலாக ஆன்சர் பண்ணுவார். எப்படி இப்போ ஒரு ஜாயின்ட் அஸ் பிஎஸ்எம்மாக ஜாயின் பண்ண பிரான்ச்சஸ்லாம் பார்த்தோன்னா ஏதாவது பிரான்ச் விசிட்ஸ் வந்தால் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக பேசுவார். பா இது பண்ணலாம்ப்பா, அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை வந்து எதிர்பார்க்கவே முடியாது. பிகாஸ் அவ்வளோ டஃப்பாக பண்ணுவோம், நிறையா யோசிக்கணும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும், அப்படி பார்க்கணுங்கும் போது யுவர் வேர்ட்ஸ் இஸ் அமேசிங் சார். அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸான வேர்ட் நாங்கள் பார்க்கவே முடியாது சார். தட் மச் லெவல் யூ ஆர் வெரி கூல், சச் அ அமேசிங் பர்சன். And you have given me a life, sir, because you have helped me a lot.
டெஃபினெட்லி ஐம் அது எப்படி என்ன வார்த்தையில் நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல சார். தட் மச் லெவல் யூ ஹெல்ப் மீ அண்ட் சப்போர்ட்டட் மீ. தேங்க்ஸ் யூ ஃபார் யூர் ஒண்டர்ஃபுல் திங்ஸ் சப்போர்ட்டு. உங்களை மாதிரி நாங்களும் வரணும்னு ஆசைப்படுறோம். அந்தளவுக்கு காமாகவும் கம்போஸ்டாகவும் டீமாக எம்ப்ளாயி ஃப்ரெண்ட்லினா உங்களை மாதிரி முடியவே முடியாது சார், சான்ஸே இல்லை. whenever சப்போஸ் சார்கிட்ட கூப்பிட்டு பேசினா சாரோட ஆன்சர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சார் ஒரு டைம் நான் பேசும்போது கூப்பிட்டேன், அவர் லைன் பிஸியாக இருந்தது. தென் எனக்கு கூப்பிட்டுருந்தாரு, நான் பிஸியாக இருந்தேன். இமீடியட்டாக நான் அவருக்கு சார் கூப்பிடும்போது சார் சொன்னார், நான் சொன்னேன் சார் ஒரு கால் கஸ்டமர் கால் இருந்து சார், சார் நீ பிஸியாக இருந்தால் நான் ஹாப்பிப்பா அப்படின்னாரு. அந்த வார்த்தைகளை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. The way of answering, way of taking care of the employees, amazing sir. Really thank for your wonderful support sir. Thank you very much sir. Definitely I'll continue my support. Yes, thank you sir. Sir, next. Yes, பிஸ்தாஸ் சாரை பக்கத்தில் குறைச்சிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறவர். சார் வேறு யாராவது பேசணும் மனம் விருப்பப்படுறவங்க? இல்லை ஓவர் எல்லாருமே பேசியாச்சுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செலிப்ரேஷன் போயிடலாம். சாருக்காக ஒரு சூப்பரான ஃபெலிசிட்டேஷன் இருக்குது வெளியே. சார் தட்டியெல்லாம் சுற்றி கொண்டாட்டா சார், நல்லா தட்டுறீங்களா மைக்கு? ஓகே, எஸ் சார். குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாழ்க்கையில் எல்முனையாவது முன்னேறி இருக்கோம், உருப்பிட்டுருக்கோம்னா அதுக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் காரணம், நீங்கள் ஒரு முக்கிய காரணம் சார். அண்ட் தமிழில் எல்லோரும் நிறைய சொல்லிட்டாங்க, ஸோ அதனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் டைம். வி ஓ ஆல் அவர் ப்ரொஃபஷனல் சக்ஸஸ் டு யுவர் பேர் ஃபுட் சார். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், கடவுள் ஒரு தடவை தான் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. எனக்கு 2வது தடவை ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். 2வது தடவை ஆசீர்வாதம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஷபீரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தமிழில் நன்றிங்கிற வார்த்தை இருக்கிற வரைக்கும் சந்துரு சார் வந்து நம்மளோட நெஞ்சோடையும் நினைவுகளோடையும் சந்தோஷத்தோடையும் இருப்பார். நன்றி, தேங்க்யூ சார். ஆஹா, சன் டிவி செய்திகளுக்காக மதிமாறன் அப்படின்ற மாதிரி அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். தேங்க்யூ சார். சார் நெக்ஸ்ட் சார், டேக் பொசிஷன் சார் ப்ளீஸ். ஆக்ஷன் சார். ஸோ குட் ஈவினிங் சார். சித்திக் 2008 நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ சந்துரு சார் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஹெட் ஃபார் மீ. ஸோ வென் ஐ வாஸ் ஜாயின்ட் அஸ் அ பிடி திருப்பூரில் இருந்தேன். ஸோ எகைன் ஐ மூவ் டு ஆப்ஸில் ஒரு மூவ் ஆகணுன்ட்டு ஒரு அப்போ இருக்கிற இதில் ஒரு ஆசை. ஸோ அப்போ வந்து நியர்பை பிரான்ச்சஸ் நிறையா இருந்தது. ஸோ ஆப்ஸில் மூவ் ஆகும்போது ஈரோட்டில் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன். அது வந்து ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன். அப்போது சரி எதுக்கும் நம்ம எங்கேன்னு கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது, யூ கோ ஃபார் திருநெல்வேலிப்பா, முத்து தான் இருக்காரு அங்கே, யூ கோ ஃபார் இட் அப்படின்னாரு. சரி சரி, எது தெரியாமல் சொல்கிறாரா என்ன எதுன்னு தெரியலையே, சரி எதுக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 ரவுண்டு போச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போனால் மறுபடியும் அதே தான் சொன்னார், நீ திருநெல்வேலி தான்ப்பா, நீ எத்தனை தடவை கேட்டாலும் அதே தான், அதில் வந்து மாற்றம் இல்லை அப்படின்னு. ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு கெரியர் க்ரோத் நல்லா இருந்தது. ஸோ ஐ லேர்ன் மெனி திங்ஸ் ஆஸ் அ பிஆர்ஓ அட் திருநெல்வேலி. ஸோ ஐ லேர்ன் அ லாட். ஸோ என் கெரியர் ப்ராக்ரஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கைடன்ஸ் சார். தேங்க்யூ. எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எஸ், டுடே ஐ வாஸ் அ பிரான்ச் at திருச்செங்கோடு சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸ்டில் வந்து ஏவிபி. ஸோ ஸ்டில் வந்து இன்னும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் டெல்லிங் யுவர் நேம் அரவுண்ட் ஈரோடு, பள்ளிப்பாளையம் அண்ட் திருச்செங்கோடு. ஸோ 3 ஏரியாலையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டில் யுவர் ப்ரெசன்ஸ் ஆர் தேர் அட் கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆல்சோ. ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுடைய நேம் சொல்லி. அவங்க வந்து எங்களுக்கு இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணும்போது ஸ்டில் ஐ எம் ஹியர் இன் ஆக்சிஸ் பேங்க் பிகாஸ் ஆஃப் சந்துரு சார் அப்படின்றது மோஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் சேயிங் சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். எல்லா விலாசமும் சொல்லிட்டாரு. ஆதார் கார்டில் ஜெராக்ஸ் சார் கொடுத்துருக்காரு, அது வந்தோன்னா அவங்க வாங்கிக்கலாம். எஸ், நன்றி. அடுத்து சார் ப்ளீஸ் வாங்க. என் பேர் ஸ்டாலின். நான் 2012 பிஸ்னஸ் பேங்கிங்கில் சக்தி சார் டீமில் ஜாயின் பண்ணேன். சந்திர சாரோட உண்மையாகவே சொல்லணும்னா எனக்கு இன்ட்ராக்ஷனே இல்லைன்னே சொல்லலாம். சுத்தமாக சாருக்கு ஒரு தடவை திருச்சி ரோடு பிரான்ச் வந்திருக்காங்க. அப்போ கிளஸ்டர்டாக சார் டேக் ஓவர் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் அந்த கிளஸ்டர்ட் மாடல் அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை வந்திருக்காங்க. அந்த டைம் மீட் பண்ணதோடு சரி. அதுக்கப்புறம் பெருசாக இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா சுத்தமாகவே இல்லை. ஆனால் எல்லா டைமும் நான் சக்தி சாரை மீட் பண்ணும்போது எல்லாமே சந்திர சார் பேரை யூஸ் பண்ணாமல் அவர் இருந்ததே இல்லை. சந்திர சாரை பற்றி மட்டும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 5 நிமிஷமாவது சொல்லுவார். சந்திர சார் டீமில் இருந்தால் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு. சாரி சார், நான் இன்றைக்கி லேட்டு பிகாஸ் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா சாட்டர்டே இந்த மாதிரி லீவ் நாளில் வேலை செய்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க சாரும். ஆனால் ரீட்டைல் லெண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு, அதனால்
அந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரக்சரே இருக்குது. எதுவும் அஃபீஷியலாக எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம். அதனால் சந்துரு சார் இன்ஃபேக்ட் ஜான்வரியில் நான் மும்பையில் மீட் பண்ணேன். ஒர்லி ஆஃபீஸு ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தபோது சாரை நேராக போய் மீட் பண்ணி பேசிட்டு வந்தேன். அது தவிர மற்றபடி ஆனால் சக்தி சார் எப்போவுமே சொல்லுவாங்க, அவரை மாதிரி மேன் பவரை ஹேண்டில் பண்ணுறது, மேன் பவரை இன்ஃபேக்ட் அவங்களோட அவங்கள எந்த இடத்துலையுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. எந்த இடத்துலையுமே இன்ஃபேக்ட் அந்த பொசிஷனுக்கு அவர் ஃபிட் ஆகலைன்னா இவனுக்கு வேறு ஏதாவது தெரியும்னு நினைக்கிறப்பா, இவனை வேறு எதுலையாவது போட்டு ஃபிட் பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்களே தவிர, இல்லை இவன் செட் ஆக மாட்டான், இவனை வேலையை விட்டு தூக்கணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் எப்போவுமே இருக்காது. அவர்கிட்ட வேலை செய்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும். அவர் மாதிரி யோசிக்கவோ, அவர் மாதிரி திங்க் பண்ணவோ, அவர் மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு தடவையும் பேசும்போதே சந்துரு சாரை இது பண்ணுற மாதிரி இன்ஃபேக்ட் அவரோட பிரதியாக நான் இது இல்லை. ஆனால் அந்த ஒரு இது ஆனால் இன்றைக்கி ஃபேமிலியில் கூட நேற்று 2 நாளாக சாரை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் சார் சொல்லும்போது, சக்தி சார் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க, சந்துரு சாரை எப்போவுமே ஒரு அதாவது ஒருத்தரை பற்றி சும்மா புகழ்கிறதுக்கு, சும்மா பேருக்கேன்னு புகழ்கிறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. உண்மையாகவே அவரோட இன்ஃபேக்ட் எந்த ரிசோர்ஸையும் மேன் பவரையும் அந்த மாதிரி எப்படியாவது அவனை நம்ம இது கொண்டு வரலாம். எப்படியாவது நிறைய பிரான்ச்சர்ஸ்கிட்ட பேசும்போது கூட, நேற்று கூட ஒரு பிரான்ச்சர்கிட்ட பேசும்போது கூட சொன்னார், அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு திறமை இருக்கும்பா, பண்ணிடுவியாப்பா. இப்போலாம் நவடேஸ் கார்பரேட்டில் கண்ணா பின்னாடி கேள்வி, கண்ணா பின்னான்னு மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே வந்துடுச்சு. எல்லாத்துலேயும் போட்டு ரிவ்யூ பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே முட்டையாக தான் வந்து நிற்கும். ஆனால் பண்ணிடுவியாப்பா, பண்ணிடு, சரிப்பா போ பண்ணிடு, அவ்வளோதான். ரிவ்யூவே அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் அப்படிம்பாங்க. எனிவே எனக்கு பெரிய இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை, ஆனால் ஒரு பயங்கர ஃபேன் சாருக்கு. அதனால் சாரை மீட் பண்ணணும், பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்தேன். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. சார் பார்க்குறாரு, இன்னும் நான் பேசுறதுனால மறுபடியும் எங்கிட்டே திருப்பி சொல்லிட்டுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு நல்ல விஷயங்களும் மற்றவங்ககிட்டையும் போய் சென்றடைய வேண்டும், உங்களோட நல்ல குணங்கிறத ஒரே கான்செப்ட். சார் வேறு யாராவது அடுத்து லோவர்னா வெளியே ஃபெலிசிட்டேஷன் போயிடலாம் சார். எஸ் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். செகண்ட் எல்லாமே பலத்தை கைத்தட்டில் கொடுத்தலாம். உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சார் கூட பணியாற்ற ஒவ்வொரு தருணத்தையும் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு ரொம்ப நல்லது. சாரை பற்றி நானும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இன்றைக்கி தனி மரியாதையாக அவர் மேலே வச்சுட்டேன். நானும் உங்கள் ஃபேன் சார் அப்படின்னு வந்து கௌரவமாக சொல்லிக்கிறேன். ஸோ நிஜமாக வந்து இந்த மாதிரி மனுஷங்களாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி இப்படி சொல்லும் போது தான் தெரியுது. ஹேட்ஸ் அப் சார், தேங்க்யூ. அண்ட் ப்ளீஸ் 20 மினிட்ஸ் தான், எல்லாம் அப்படியே வெளியே வந்து சீக்கிரம் அசம்பிள் ஆகிட்டிங்கன்னா சாருக்கான இந்த டேவோட எண்ட் ஆஃப் செக்ஷனுக்கு வரப்போகிறோம். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் டிஜே ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ப்ளீஸ் மக்களே.